ரொம்ப கார்னர் நான் வந்து So good morning students. So from today onwards we will start the TNPC current affairs. Current affairs in the sense group 1 examination kaga. So 2 months left for the examination. So adanal like monthly current affairs we will see. So we will start from the November month. November month we will start 8 months current affairs. So before the examination we will see. The topic wise we will discuss. So November month we will cover from polity and governance, and then we will see from economics, there is international relations. Romba depth ah pomatom, not like UPSC. So pattern. So economics, and then science and technology. Then you having social issues. Then you have defense and security. Then you will have awards and personalities, then reports. So these are the topics we will discuss. November month order overall, and then we will see like state wise also. So Tamil Nadu wise current affairs we will do that. So we will start from the polity. So next week, so this is the first Saturday. We will see the November month current affairs. The next Saturday, so 8 a.m. to 1 p.m. So same time, it will be go on live. December month current affairs, and then Tamil Nadu parts of November month also we will cover. Tamil Nadu current affairs related, and then like Saturday we will cover the Jan month. So over Saturday we will cover 8 to 1 p.m. we will cover in live. So the classes will go like PDF irukku. So PDF will be displayed, as well as it will be provided on the link. So you can download it. Adu mattum illa ungalku like important notes will be written in the board. So people can copy it. The current affairs, ரொம்ப important current affairs will be covered. எல்லா current affairs இங்க வராது. எது TNPSC group 1 ரிலேட்டடா கேட்பாங்களோ அது மட்டும் தான் கவர் பண்ணுவோம். சரியா? The first current affairs we will start from the polity angle. Polity and governance. For the entire November month. The first news related to, so display the PDF. So personal data protection. Protection bill. So now it is no more. This law varala no. It was like withdrawn from the parliament. So bill introduced pannanga. Lot of contention happened, and then it was withdrawn. But the world level there is a demand for the data protection. So we will discuss from the angle. TNPSC ki enna kepanga abindra we will see. So we will see about right to privacy. Then right to privacy will come under the article 21. We will discuss, and then we will see the committee recommendation. Aprom, what is personal data, non-personal data,
Data fiduciary means whom? அப்புறம் sensitive data, sensitive personal data என்ன அப்படின்ற we will see. So like why the data privacy is more important? Because we are using a lot of online, so we are giving a lot of data everywhere, so your data have to be protected, and there is a concept called as data localization. So right to privacy under article 21, there is a case that is called as Puttaswamy case, Puttaswamy judgment 2017 it happened. இது என்ன அப்படின்னா Puttaswamy judgment என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, right to privacy under article 21 now it is a fundamental right. முன்னாடி it was not a fundamental right, it's a inferred and conferred rights under article 21. Inferred and conferred rights அப்படின்னா it will be there under article 21, it is not a fundamental right. So it can be taken under article 21 குள்ளாடி இருக்கும், but it is not a fundamental right. 21 உங்களுக்கு fundamental rights ன்றது தெரியும், right to life and privacy sorry, life and liberty. அப்போ அதன் அடிப்படையில் புட்டசாமி கேஸில் சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா, ஆர்டிகிள் 21ல ரைட் டு ப்ரைவசி நவ் இட் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட். அப்போ ப்ரைவசி ஹேவ் டு பி ப்ரொடெக்டட் ஃபார் எவ்ரி சிட்டிசன்ஸ். தட்ஸ் த ரீசன் எ கமிட்டி வாஸ் அப்பாயிண்டட். த கமிட்டி நேம் இஸ் பிஎன் ஸ்ரீகிருஷ்ணா கமிட்டி. த கமிட்டி கேன் பி ஆஸ்ட். இது யூபிஎஸ்சியில் ஒரு வாட்டி கேட்டாங்க. பிஎன் ஸ்ரீகிருஷ்ணா கமிட்டி வாஸ் அப்பாயிண்டட். இந்த பிஎன் ஸ்ரீகிருஷ்ணா கமிட்டி என்ன ரெஃபர் பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஸோ டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில் வந்து பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணாங்க. அண்ட் தென் தே ஹவ் கிவன் தி வாட் ஆர் த பர்சனல் டேட்டாஸ், வாட் இஸ் நான் பர்சனல் டேட்டா, அப்புறம் சென்சிட்டிவ் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் டேட்டாஸ்னா என்ன அப்படின்றத சொன்னாங்க. ஸோ இப்போ வி வில் சி டேட்டாஸ் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரிலேட்டட் டு யூ பீப்புள். பர்சனல் டேட்டாஸ் எடுத்தீங்கன்னா நேம், டேட் ஆஃப் பர்த், அண்ட் தென் உங்களோட அட்ரஸ், உங்களோட பேரண்ட்ஸ் நேம். ஸோ இதெல்லாமே பர்சனல் டேட்டாஸ். உங்களோட சென்சிட்டிவ் டேட்டாஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யூ பீப்புள் நோ ஆதார் கார்டு டேட்டாஸ், பேங்கிங் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் யூ பீப்புள். அண்ட் தென் அதுக்கு மேலே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யூ கேன் டேக் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் இஸ் அ சென்சிட்டிவ் டேட்டா. யூ கேன் டேக் இஸ் அ பர்சனல் டேட்டா கேட்டகரியில் எடுக்கலாம். உங்களோட கேஸ்ட், ரிலீஜியன், செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷன் இதெல்லாமே சென்சிட்டிவ் கேட்டகரைஸ்டு பிகாஸ் தே கேன் ஐடென்டிஃபை யூ பீப்புள். இப்போ யூ ஆர் ரெஜிஸ்டரிங் இன் த ஃபேஸ்புக், ஸோ த சென்சிட்டிவ் டேட்டா இஸ் டேக்கன் பை சம்படி எல்ஸ். தே கேன் ஐடென்டிஃபை வாட்ஸ் யுவர் செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷன் அண்ட் லைக் உங்களோட ஐடென்டிட்டி என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும். தட்ஸ் அ சென்சிட்டிவ் டேட்டா. நான் பர்சனல் டேட்டா அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் அ பர்சனல், லைக் ரொம்ப சென்சிட்டிவான டேட்டாஸ் கிடையாது, நார்மலான டேட்டாஸ். லைக் நேம் எடுத்துக்கலாம், நான் பர்சனல் கேட்டகரியில நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதெல்லாமே நான் பர்சனல் கேட்டகரியில் வரக்கூடியது. ஸோ அட்ரஸ் இதெல்லாமே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா. ஆனால் கிரிட்டிக்கல் டேட்டாஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஃபென்ஸ் டேட்டாஸ், தட் இஸ் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டட். இட்ஸ் அபவுட் இண்டிவிஜுவல் அஸ் வெல் அஸ் த கண்ட்ரி. இப்போ இந்தியாவோட டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டட் டீட்டெயில்ஸ், செக்யூரிட்டி டேட்டா, இட்ஸ் ஆல்சோ ஏ சென்சிட்டிவ் டேட்டா. ஸோ இந்த டேட்டாஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்படணும். டேட்டா ஃபிடிஷியரி அப்படின்றது ஹூ ஆர் சேவிங் த டேட்டாஸ், யார் வந்து இந்த டேட்டாஸை சேவ் பண்ணி வைக்கிறாங்களோ, தட் இஸ் சர்வர். இப்போ ஃபேஸ்புக் வில் ஹாவ் எ சர்வர், ஏர்டெல் இஸ் ஹேவிங் யுவர் டேட்டாஸ், வோடஃபோன் இஸ் ஹேவிங் யுவர் டேட்டாஸ். ஸோ தே வில் பி கால்ட் அஸ் டேட்டா ஃபிடிஷியர்ஸ். யார் உங்களோட டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்களோ. ஸோ இப்போ ஏர்டெல் வந்து வேறு யாருக்காவது கூகுள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா க்ளவுட், தென் கூகுள் வில் பி கால்ட் அஸ் டேட்டா ஃபிடிஷியரி. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஹாவ் டு பி ஸ்டடிட். ரொம்ப டெப்த்தாக நீங்கள் படிக்க தேவை. டிஎன்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டா ஃபிடிஷியரின்னா என்னென்னு கேட்பாங்க, நான் பர்சனல் டேட்டாஸ்னா என்னென்னு கேட்பாங்க. இப்போ நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஏரியா, யூ ஆர் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு அப்படின்றது, யூ ஆர் ஃப்ரம் நாகர்கோயில் அப்படின்றது, யூ ஆர் ஃப்ரம் கடலூர் அப்படின்றது, யூ ஆர் ஃப்ரம் லைக் திருநெல்வேலி அப்படின்றது, இது டெமோகிராஃபிக் டேட்டாஸ். அப்போ அதெல்லாம் பெரிய சென்சிட்டிவ் கிடையாது. ஆனால் பர்சனல் டேட்டாஸ் எடுத்தாங்க அப்படின்னா, சென்சிட்டிவ் டேட்டாஸை எடுத்தாங்க அப்படின்னா இட் கேன் பி சேனலைஸ். பீப்புளுக்கு உங்களோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும். ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்க பேங்கிங் டேட்டாஸ், செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடான த்ரெட் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. வாட் ஆர் டேட்டா ஃபிடிஷியரி, ப்ரைவசி மீன்ஸ் வாட், கமிட்டி அப்பாயிண்டட். இப்போ இந்த கமிட்டி
லைக் முடிஞ்சிருச்சு. பில் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க கவர்மெண்ட், பட் இட் வாஸ் லைக் பார்லிமெண்ட்லேருந்து வித்ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. இனி புதிய பில்லாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஃபஸ்ட்டு டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் லா வந்து எங்கே பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றது 2019 நினைக்கிறேன். யூபிஎஸ்சி ஆஸ் த கொஸ்டின் ஜெனரல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் லா, ஜெனரல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ரூல் ஆர் லா. இட் வாஸ் பாஸ்ட் இன் யூரோப்பியன் யூனியன். த ஃபஸ்ட் வேர்ல்டுலே ஃபஸ்ட்டாக ஒரு டேட்டா ப்ரொடெக்ஷனுக்கான ஒரு சட்டத்தை உருவாக்குனது ஜெனரல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட், தட் இஸ் இன் யூரோப்பியன் யூனியன். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேட்டட் டு திஸ். அப்புறம் ஆதாரோட டீட்டெயில்ஸ் எங்கே சேவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது உதய், யூஐ யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இதுவும் தெரியும். ஸோ that's all related to. ஸோ இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரைட் டு ப்ரைவசி ஆர்டிகல் 21 அந்த புட்டசாமி கேஸ் மூலமாக தான் ஆர்டிகல் 21ல் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸாக அது கேரண்டீட் பண்ணப்படுது. கமிட்டி பிஎன் ஸ்ரீகிருஷ்ணா, பர்சனல் டேட்டா, நான் பர்சனல் டேட்டா, டேட்டா ஃபிடிஷரின்னா என்ன, சென்சிட்டிவ் டேட்டாஸ்ன்னா என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கும். that's all. ஸோ now we will see the next article. ஸோ எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். queries வந்துச்சுன்னா சொல்லு. சரி, okay. Now we will see the second news related to polity, that is from Arunachal Pradesh, a village. That's the first village bordering with China. The map மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். Display the map. There's a village called as Kaho. It's a first village near to from China. China ஓட பார்டரில் வரக்கூடிய first village. There's a district called as Anjoy. Anjoy district. 65 residents தான் இங்கே இருக்காங்க. It was in news because Chinese intrusions அதிகமாக இருக்கிறதுனால it came in news. And then there is a tribe living, that is Mayor tribe. Apra Mismi people are living, also living. The people are following the Mahayana Buddhism. Mahayana Buddhism. Hinayana, Mahayana, there is a group. Mahayana Buddhism means so everyone can go into the heaven. So while following Buddha's order, like values, Buddha's order, code of ethics follow panningana, you can go into the heaven. That's about moksha. And then there is a river in the Kahol village, that is Lohit. So that's all. So Kahol village therinjukonga, it's a bordering with China. The first village bordering with China. So China la irundhu varumbodhu enter agக்கூடிய first village Arunachal Pradeshla Anjoy district. 65 இதெல்லாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. தென் வாட்ஸ் அ பாப்புலேஷன், மேயர் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட். தென் மிஸ்மி பீப்புள் ஆர் தேர். மிஸ்மி, ஸோ அருணாச்சல் பிரதேஷில் அபோர் மிஸ்மி பீப்புள்ஸ் ஆர் தேர். அண்ட் மகாயான புத்திசம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல். தென் த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு எம்பி லர்ட் ஸ்கீம். மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஃபண்ட். இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் இன் த இயர் 1993. மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஃபண்ட் இது ஸ்கீம். இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் அண்டர் 1993. இட்ஸ் அ சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீம். மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கீழே வருது.
So 5 crore will be provided under this scheme. 5 crore. The 5 crore will be given in two terms, 2.5, 2.5. இப்போ COVID time period இது ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. So nodal implementing agency is district authority, that is collector. So இந்த fund எப்படி பண்ணப்படும் அப்படின்னா, so MPs வந்து it's a legislator. So we having three bodies, that is legislature, you having judiciary, executive and judiciary. Correct? So legislature oda purpose வந்து law making. Execute பண்ணக்கூடிய work கிடையாது. Is there any delay? Then off it. Okay. Legislature, executive and judiciary. Legislature oda purpose the law making. Executive oda purpose implementing the laws. Lana rules make பண்ணி implement பண்ணுவாங்க. Judiciary judgment, arbitration பண்ணக்கூடியது. அப்போ executive like implementation பண்ண முடியும். இப்போ ஸ்கீம்ஸை வந்து legislative people வந்து போய் implement பண்ண முடியாது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா MP from your district or any constituency can't implement schemes. ஜல் சக்தி மிஷனையோ இல்லைனா லைக் ஸ்கீம்ஸையோ வந்து தொடங்கி வைக்க போவாங்க, மானிட்டரிங் பண்ணுவாங்க, பட் தே கான்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இன் த சென்ஸ் ஒரு கலெக்டரோட அத்தாரிட்டி, ஸோ யூ கான்ட் டூ இட். இல்லைனா ஒரு தாசில்தாரோட அத்தாரிட்டி அவர் எடுத்துக்க முடியாது. அப்போ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணக்கூடிய அத்தாரிட்டிஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹெட் இஸ் கலெக்டர். ஸோ யூ ஹேவ் டு டூ இட். ஸோ த எம்பி ஃபண்டு வந்து கலெக்டர்கிட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து வரும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்திங்கன்னா ஒரு கிராமத்துக்கு ரோட் ஃபெசிலிட்டிஸ் வேணும், இல்லைனா ஸ்கூல்ஸ் வேணும், ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ், ட்ரிங்கிங் வாட்டர். ஸோ இந்த மாதிரியான டிமாண்ட் இருக்குது அப்படின்றப்போ ஸோ இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லெவல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அவங்க பண்ண முடியும். ஸோ அண்டர் திஸ் ஸ்கீம் இது வந்து கலெக்டர் கிட்ட வரும். கலெக்டர் வில் சென்ட் த ரிக்வெஸ்ட் எம்பி வந்து ஃபண்ட் அலோகேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டர் போடுவாங்க. ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் வந்து பண்ணுறது கலெக்டர், அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நோடல் ஏஜென்சி டு இம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் அத்தாரிட்டி, அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்புறம் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸுக்கு பண்ணுவாங்க அப்படின்றது இட் வாஸ் லிஸ்டட் இன் யுவர் PDF ஆல்சோ, ஷோ இட். ஸோ பிரைமரி எஜுகேஷன், பப்ளிக் ஹெல்த் செக்டார், அப்புறம் சானிடேஷன், அப்புறம் ரோட் ஃபெசிலிட்டிஸ் நான் சொன்னேன். என்னென்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லோக்கல் லெவலில் பெரிய கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரியான வெல்ஃபேர், சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் யூ கேன் டேக், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபண்டிங் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஸோ ஜல் சக்தி மிஷனுக்கு ஃபண்ட் பண்ணலாம், ஒரு ஸ்கூலுக்கு வந்து தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு பண்ணலாம், வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ், லைட்னிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இந்த ரூரல் ஏரியாஸ். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணுறதுக்கு இதை பயன்படுத்த முடியும். ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட். ஸோ இது கொஸ்டின்ஸ் கேட்டால் உங்களுக்கு இது கேட்பாங்க, ஸ்கீமை பற்றி கேட்பாங்க. 1993 சென்ட்ரல் செக்டார். ஸோ சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீம் அப்படின்னா இது ரொம்ப டீட்டெயில்டாக தேவையில்லை. 100% இட் இஸ் ஃபண்டட் பை தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஸோ இந்த ஃபண்டு கொடுக்குற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஸோ தட்ஸ் ஆல். Then the next news related to privilege motion. ஸோ ப்ரிவிலேஜ் அப்படின்றது நாடாளுமன்றத்தோட அவை மாண்பை வந்து குலைக்கிறது. ப்ரிவிலேஜ் ஆஃப் த ஹவுஸ். அப்போ யாரை வந்து நீங்கள் சூ பண்ண முடியும் அப்படின்னா, மினிஸ்டர் who is giving wrong information, who is acting against the parliamentary dignitary, then can be sued by any member. That is called as privilege motion அப்படின்னு பேரு. ஸோ இது சூ பண்ணுறது members of the parliament can give a notice, the speaker அப்புறம் chairman அக்செப்ட் பண்ணப்பட்டா there is a privilege committee. privilege committee, இந்த கமிட்டிக்கு போகும். அந்த கமிட்டி ராஜ்யசபா அண்ட் லோக்சபா இஸ் தேர். லோக்சபா அப்படின்னா 15 members கமிட்டி, செப்பரேட் கமிட்டிஸ் ஆர் தேர், ரெண்டுக்குமே செப்பரேட். ராஜ்யசபா அப்படின்னா 10 members. ஸோ லோக்சபா அப்படின்னா 15 members.
So the privilege committee will take action. So they will recommend. என்கொயரி பண்ணுவாங்க, என்கொயரி பண்ணி அவங்க தப்பு பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆக்ஷன்ஸ் எடுப்பாங்க. தட்ஸ் அபவுட் தி ப்ரிவிலேஜ் மோஷன். That's all. Then the next news related to courts can't interfere in the day-to-day temple rituals. நியூஸில் வந்தது. ஸோ இது யூபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக படிக்கணும். பட் டிஎன்பிசி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஐ வில் டெல் வாட் யூ பீப்புள் ஹேவ் டு கவர். You people have to study about Article 14 and Article 25 of your constitution. That is enough. Article 25 talks about the religious freedom of speech and expression of religion. So உங்களோட ரிலிஜியனை ப்ரொஃபஸ் பண்ணுறதுக்கு, ப்ரொபேட் பண்ணுறதுக்கு, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற you people have the rights. Article 25. அப்புறம் Article 14 it talks about equality. ஈக்குவாலிட்டி எதில் வரும் அப்படின்னா இங்கே ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் வரும். அதனால தான் ஈக்குவாலிட்டி கான்செப்ட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி. அண்ட் 26, 27, 28 it is like articles are related to religion, you people have to study. ஸோ 25 என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரொஃபஸ் பண்ணுறது, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு பப்ளிக் மொராலிட்டி, டீசன்ட்ஸி மெயின்டைன் பண்ணி யூ கேன் டூ எனி ப்ராக்டிஸ், ரிச்சுவல்ஸ் கண்டக்ட் பண்ண முடியும். பப்ளிக் ஆர்டரை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. அப்போ கிறிஸ்டியன் சர்ச்சில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்றத சுப்ரீம் கோர்ட் தலையிட முடியாது. அதே மாதிரி டெம்பிள்ஸில், ஹிந்து டெம்பிள்ஸில் என்ன மாதிரியான ரிச்சுவல்ஸ் நடக்கும் அப்படின்றத சுப்ரீம் கோர்ட் டிக்டேட் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி மாஸ்கில் எப்படி ப்ரேயர் நடக்கணும், எப்போல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்றத டிக்டேட் பண்ணுறதுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் டசன்ட் ஹேஸ் த அத்தாரிட்டி. அண்டர் ஆர்டிகல் 25 யூ பீப்புள் ஹேஸ் த அத்தாரிட்டி. அண்டர் ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் யூ ஹேவ் த ரைட் டு மேனேஜ் எவ்ரி திங். அப்போது நீங்கள் தலையிட முடியாது. யார் சுப்ரீம் கோர்ட் தலையிட முடியாது. இது நியூஸில் வந்ததுக்கான ரீசன் இட் வாஸ் சேலஞ்ச் அண்டர் ஆர்டிகிள் 22. ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படுது. அதில் திருப்பதி தான் நியூஸ். அதுக்காக சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, கோகனட் உடைக்கிறதுக்கு கூட நாங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் கொடுக்க முடியாது. எங்கே உடைக்கணும், எங்கே உடைக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஆர்டர் வந்து அது கோயில் நிர்வாகம் தான் பண்ணணுமே தவிர வி கான் இன்டர்ஃபியர். That's a limitation on judiciary. Executive limitation, legislature limit. So Article 32 அடிப்படையில் இது சேலஞ்ச் பண்ணப்பட்ட சுப்ரீம் கோர்ட்டில். இட்ஸ் அ ரிட் பெட்டிஷன். ஸோ ரிலீஜியஸ் அடிப்படையில் 25, 26, 27, 28 you people have to study and Article 14 equality. ஸோ இந்த பெட்டிஷன்ஸ் வந்து சேலஞ்ச் அண்டர் ரிட் பெட்டிஷன். தட் இஸ் ரிட் மீன்ஸ் லைக் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நீங்கள் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வயலேட் ஆச்சு அப்படின்னா யூ கேன் கோ அண்ட் கம்ப்ளைண்ட் under this Article 32. There are 5 writs are there: habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto. So habeas corpus அப்படின்னா ஆட்கொணர்வு மனு. ஓகே, ஆட்கொணர்வு மனு அப்படின்னா ஏதாவது மிஸ்ஸிங் பர்சனை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு. மேண்டமஸ் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வில் கமாண்ட் டு தி எக்ஸிக்யூட்டிவ் அஸ் வெல் அஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாருக்குமே, கோர்ட்டுக்கும் ஆர்டர் போடுவாங்க. ப்ராகிபிஷன் அப்படின்ற ஒரு கேஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறது. செர்ச்சியோரரி அப்படின்னா குவாஷிங் த ஆர்டர். இது வந்து நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய கேஸை ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. இது வந்து நடந்து முடிஞ்சு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்ததை குவாஷ் பண்ணுவாங்க. கியூ வாரண்ட் அப்படின்ற வாட்ஸ் யுவர் அத்தாரிட்டி. இஃப் அ பர்சன் இஸ் அப்பாயிண்டட் அஸ் அ வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் அ யூனிவர்சிட்டி, தென் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது அப்படின்றத கொஸ்டின் பண்ணுறது தான் கியூ வாரண்டோ அப்படின்றது. ஸோ அதே இது ஹைகோர்ட்டில் நீங்கள் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வயலேட் ஆச்சு, உங்களோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வயலேட் ஆச்சுன்னா யூ கேன் கோ அண்டர் ஆர்டிகிள் 226. இப்போ இது எதனால நியூஸில் வந்துருச்சுன்னு சொன்ன, ஒருத்தரோட ரிலீஜியஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்றதுனால ஆர்டிகிள் 32ல ஹி கம்ப்ளைண்ட். யூ கேன் கோ டைரக்ட்லி டு தி சுப்ரீம் கோர்ட் when ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் அஃபெக்ட். உங்களோட அடிப்படை உரிமை பாதிக்கப்படும் போது யூ கேன் டைரக்ட்லி கம்ப்ளைண்ட். ஆர்டிகிள் 32. ஹைகோர்ட் எடுத்துக்கிட்டா 226. எந்த மேண்டமஸ். ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் அது தலையிட முடியாது, ஏன்னா இட்ஸ் அ ரிலீஜியஸ் பாடி. ஸோ கவர்மெண்ட் அப்படின்றப்போ இப்போ எக்ஸாம்பிள் கலெக்டர் இஸ் நாட் டூயிங் அ ஃபங்க்ஷன். இப்போ கலெக்டர் கீழே அந்த நிர்வாகம் இருக்குது அப்படின்னா அவர் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனை பண்ணலை அப்படின்றப்போ யூ வில் கோ அண்ட் கம்ப்ளைண்ட் அண்டர் ஆர்டிகிள் 32. ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் தான் ரிட் இஷ்யூ பண்ணணும், நம்ம ரிட்டு இஷ்யூ பண்ண முடியாது. ஸோ யூ கான் டிக்டாட். அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் மேண்டமஸ் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க கலெக்டருக்கு.
இங்க வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் மட்டும் இல்ல, other rights is getting affected, then also you can go under article 226 for writ. இங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்கு மட்டும், that's the difference. தெரிஞ்சுக்கோங்க. That's all. Then the next news related to CAG, Comptroller Auditor General. So if there are doubts இருந்துச்சுன்னா let me know, offline as well as online. Online students can comment. So CAG, Comptroller Auditor General, இவங்களோட auditing day, that is Divas, that is 16th November, audit Divas celebrated. இந்த டே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So questions can be asked in public service commissions. State Public Service Commission la kepanga days. So November 16 is your audit Divas. So avada celebration da, but constitutionally speaking, article 148, that should be a CAG appointed by the president on the recommendation of council. President appoint panna council of ministers oda recommendation will be there. Apro so wait, so his tenure is 6 years or 65. Seriya, his post is permanent. You can't, it's not a contractual post. His salary is derived from the Consolidated Fund of India. Okay, the next, under article 149, the article important, 148 is appointment, related to tenure and appointment. 149, it talks about duties of the CAG. Your duties வந்து auditing பண்றது. So Government of India ஓட Consolidated Fund of India, Government of India ஓட consolidated bank account Khazana, plus state government order, there is only one CAG for all over the country. So state governments order Consolidated Fund of States will be audited. சரியா? Then second, the government of state ka irukattum, central ka irukattum, central government as well as state government, இதோட Consolidated Fund of India குள்ளாடி வரக்கூடிய பணம், that is government ஓட கஜானாவுக்குள்ளாடி வரக்கூடிய பணம், வெளியில எடுக்கக்கூடிய பணம் according to the law. அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் law பாஸ் பண்ணா மட்டும்தான் Consolidated Fund of India குள்ளாடி you can send money and you can appropriation bill pass பண்ணா மட்டும்தான் you can take out the money. So withdraw பண்றதுக்கும் like உள்ள like deposit பண்றதுக்கும் you need parliament approval. State அப்படின்னா state legislature approval is must. அப்போ இதுக்கான approval வந்து ப்ராப்பரா பண்ணப்படுதா அப்படின்றது you have to see. So the CAG will see. Then third வந்து budget allocation. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து 100 crore allocate பண்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஹெல்த் செக்டர் இருக்கு, ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ் வாங்குறதுக்கு ஒரு 100 crore allocate பண்றாங்க. ஆனால் அது தேவையில்லை, கோவிட் எல்லாம் ஓவர் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ல ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேட்டர்ஸ் அந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது, லைக் லேப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற ஒரு 100 crore allocate பண்ணுறாங்க. இப்போ தேர் இஸ் நோ டிமாண்ட்ஸ், இப்போ அது தேவையில்லை அப்படின்றப்போ அந்த காசை அப்படியே வச்சு கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு தான் திருப்பி போகணும். அதை வேற ஏதாவது பர்பஸுக்கு டைவர்ட் பண்ண, ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு பயன்படுத்தினாங்கன்னா இட்ஸ் அ ராங். யா இல்லை திருப்பி போகிறதுக்கா? நோ. த பட்ஜெட் லைக் எண்ட் ஆஃப் தி இயர் இட் வில் லேப்ஸ். அந்த பணம் வந்து செலவு பண்ணாமல் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் லேப்ஸ் அண்ட் இட் வில் கோ டு தி கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா. அதுக்கு லா பாஸ் பண்ண வேணாம். ஆனால் நீங்கள் ரோடு ப்ராஜெக்ட் தனியாக பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு பாஸ் அ லா. அப்போ தான் கன்சல்டேட்டர். ஸோ சப்போஸ் டைவர்ட் பண்ணுவாங்க, மிஸ்யூஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த மிஸ்யூஸ் பண்ணப்படுதா, கரெக்டாக தான் அலோகேட் பண்ணப்படுறது, செலவு பண்ணப்படுதா அப்படின்றத மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் ஃபைனல் ஒன், யூ பீப்புள் ஹாவ் பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங். இட்ஸ் விசிபிள் ரைட்? ஓகே. பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங், PSUஸோட பர்பஸ் என்னது? பப்ளிக் செக்டார், SBI இஸ் a public sector undertaking. You people know GAIL, SAIL, ONGC you having. எது புரியல? Employment? Yeah. So இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ். கவர்மெண்ட் இஸ் ஹேவிங் ஷேர் ஹோல்டிங்.
கவர்மெண்ட்டுக்கு எங்கெல்லாம் ஷேர்ஸ் இருக்கோ, கவர்மெண்ட் எங்கெல்லாம் ஓனராக இருக்காங்களோ, இல்லை கவர்மெண்டோட பங்குகள் இருக்கோ, அந்த கம்பெனிஸையும் ஆடிட் பண்ணுவாங்க. கவர்மெண்டோட இன்கம் வரக்கூடியது எல்லாமே ஆடிட்டிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது எஃபிஷியண்டாக செயல்படுதா அப்படின்றத மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ் சிஏஜி. இதுதான் தணிக்கை குழு அப்படின்னு பேர். ஒரு பர்சன் கிடையாது, we having lot of persons. ஆனால் இந்தியாவுக்கான ஒரே சிஏஜி இஸ் தேர். சரியா? சபார்டினேட்ஸ் will be there. இவரை எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டு நீங்கள் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ண முடியாது. he will not act under the pressure of the president. Not work under the pleasure of the president. அப்படின்னா என்னது? pleasure of the president அப்படின்னா he can be removed easily. எப்போ வேணால் அவரை நீங்கள் பதவியோடு தூக்க முடியும். ஆனால் if he is not acting on the pleasure of the president அப்படின்னா தூக்க முடியாது. ஸோ you need parliamentary approval. 2/3 மெஜாரிட்டியில் போத் ஹவுஸில் அப்ரூவல் கிடைச்சதுக்கு பிறகு தான் he can be removed from the house. So article 148, 149 and then these are the things you people have to note. That's all. Then the next news related to anti-defection law. Speaker's powers and anti-defection law. So anti-defection law அப்படின்றது கட்சி தாவல் தடை சட்டம். So we will discuss little bit detail. ரொம்ப I hope it will be like a revision class. I can't explain the whole polity here. ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிட்டு இருக்கேன், அவ்வளோதான். கிளாஸ் மாதிரி நடத்த முடியாது. சரியா? ஸோ யூ பீப்புள் ஹேவ் டு ஸ்டடி. ஆன்டி-டிஃபெக்ஷன் லா ஆக்சுவலாக இட் வாஸ் ஆடட் இன் 52nd Constitutional Amendment Act, 1985, 10th schedule of the Constitution. It was added. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். During the tenure of Rajiv Gandhi. Then like anti-defection என்ன எப்படி அப்படின்னா கட்சி தாவல் தடை சட்டம். சரியா? there is an act, anti-defection law. லைக் ஒரு பார்ட்டிலேருந்து இன்னொரு பார்ட்டிக்கு வந்து எலெக்ஷன் ஆனதுக்கு பிறகு, எலெக்டட் ஆகலைன்னா நோ மேட்டர், எலெக்டட் ஆனதுக்கு பிறகு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறது இட்ஸ் ராங். ஆஸ் அன் எம்எல்ஏயா எம்பியா எலெக்ட் ஆனதுக்கு பிறகு யூ கான்ட் கோ anti-defection. ஸோ டிஃபெக்ட் ஆக முடியாது. ஸோ அதை தடுக்கிறது தான் இது, குதிரை பேரங்களை தடுக்கிறதுக்காக. ஆனால் இது வந்ததுக்கு பிறகு குதிரை பேரம் அதிகமாகவே நடந்துட்டு இருக்கு. தட்ஸ் அ ப்ரூஃப். ஸோ எனிவே வி வில் டிஸ்கஸ். தெர் ஆர் 3 important members. That is elected members directly by the people, elected MPs and MLAs. MPsன்னு போடுறேன், இல்லைன்னா மெம்பர்ஸ்ன்னு போடுறேன். directly elected by the people. செகண்ட் யார் அப்படின்னா there is independent members, சுயேட்சை members. third வந்து you having nominated members. ஸோ எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் எம்எல்ஏ எம்பிஸ், ஆக்சுவலாக இது பஞ்சாயத்துக்கெல்லாம் செல்லுபடி ஆகாது. ஸோ இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் தி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் அஸ் வெல் அஸ் பார்லமெண்ட்ஸ். ஸோ எம்எல்ஏஸ் அண்ட் எம்பிஸ் வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் ஓட் பண்ணி ஜெயிக்க வைக்கிறீங்க. அவங்க வந்து எந்த கட்சிக்குமே தாவக்கூடாது, டிஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது. டிஃபெக்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, டிஃபெக்ட் பண்ணால் அவங்களோட பதவியை நீக்கம் பண்ணலான்றது திஸ் ஆக்ட். ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா அவங்க இப்போ அவங்களோட கொறாடா விப்பு வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஆர்டரை தே ஹாவ் டு ஒபே. அவங்க அதை எதிர்த்து வாக்களித்தாலோ டிசென்ட் பண்ணாலும் சரி, லைக் abstain from the voting. இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்திங்கன்னா பிஜேபியோட லீடர், தட் இஸ் விப் இன் த பார்லமெண்ட், லோக்சபாவில் ஒரு விப் இருப்பாங்க, ராஜ்யசபாவில் ஒரு விப் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க, நீங்கள் இந்த பில்லுக்கு இப்படி ஓட் பண்ணணும் அப்படின்னு. இப்போ பிஜேபியில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் இஸ் நாட் ஓட்டிங் அண்டர் தி லைக் விப் கொடுக்கக்கூடிய ஆர்டர் ஒபே பண்ணலை அப்படின்னா ஹிஸ் பவர், லைக் அவரோட எம்பி பதவியை வந்து ஆன்டி-டிஃபெக்ஷன் லா மூலமாக எடுக்க முடியும். அது மாதிரி எம்எல்ஏக்கும் பொருந்தும். புரியுதா? தட்ஸ் அபவுட் தி டிஃபெக்ஷன் கேட்டகரி. சப்போஸ் எல்லாருமே எல்லா விஷயத்துக்குமே ஒத்து போக முடியாது. இப்போ நார்தர்ன் பிஜேபி எம்பிக்கும் தமிழ்நாடு பிஜேபி எம்பிக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் தெர் இஸ் 0,
ஸோ எம்பிஸை பொறுத்த வரைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். அதே மாதிரி அலையில் இருக்கிறவங்க வெஸ்டர்னுக்கும் இப்போ நார்த் ஈஸ்டர்னுக்கு ஃபேவரான ஒரு பில் பாஸ் பண்ணப்படும், நார்த் ஈஸ்டர்ன் எம்பி வில் ஓட். இப்போ நார்த் ஈஸ்டர்னுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டில் நிறைய பீப்புள் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க. இப்போ அசாமில் இருக்கக்கூடிய பங்களாதேஷி பாப்புலேஷன் நீங்கள் வெளியே அனுப்ப போகிறீங்க. இப்போ அசாமில் இருக்கக்கூடிய பங்களாதேஷி பாப்புலேஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் பிறந்த ஒருத்தர் வந்து எம்பியாக இருக்காருன்னு வச்சுக்கோ, எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்ல இந்தியன் சிட்டிசன். அப்போ அவரோட லைக் ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வெளியே அனுப்ப போகிறீங்க. யூ ஆர் பாசிங் அ ரெசல்யூஷன், யூ பாசிங் அ பில். அப்போ அவர் ஓட் பண்ண முடியாது அந்த இடத்துல. இஃப் இஸ் அ பிஜேபி எம்பி, அப்போ அவர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹீ கேன் கெட் பர்மிஷன் சொல்லணும். பர்மிஷன் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா ஹீ கேன் அப்ஸ்டெயின் ஃப்ரம் ஓட்டிங், இல்லைன்னா ஆப்சென்ட் ஆகலாம் ஓட்டிங் பண்ணுறதுல. மற்றபடி அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஆர்டரை ஒபே பண்ணணும். ஸோ இந்த கேட்டகரியில் அதே மாதிரி இந்த லைக் ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்தவங்க ஸ்பீக்கர் ஆவாங்க, அவங்களுக்கு எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அவங்களும் நடுநிலையாக செயல்படுறதுக்காக அவங்க ரிசைன் பண்ணலாம். மற்றபடி யாரும் ரிசைனும் பண்ணக்கூடாது, வெளியிலையும் போகக்கூடாது. என்ன பண்ணாலும் கட்சி பதவி எம்பி பதவி வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணப்படலாம். ஆனால் கட்சி வந்து தூக்கி எறிஞ்சா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் வி ஹேவிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ், லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் தேர். லைக் இப்போ நீங்கள் 2 கேட்டகரி எலெக்டட் பீப்புளை வந்து அவங்க வந்து ரிசைன் பண்ண முடியாது, ப்ளஸ் டிஃபெக்ட் பண்ண முடியாது, எந்த கட்சிக்கும் போக முடியாது. அப்படி போனால் இந்த 2 கேட்டகரியில் நீங்கள் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம் அண்டர் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா. 2வது கேட்டகரி அப்ஸ்டெய்னிங் ஃப்ரம் ஓட், இல்லைன்னா ஓட்டிங் பண்ணாமல் இருக்கு, லைக் ஓட்டிங் எகெயின்ஸ்ட். அப்படி பண்ணாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம் அண்டர் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா. இனி ஒரு கேட்டகரி இருக்கு, ஸ்பீக்கர் ஹெட் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஆகும்போது நடுநிலை வகிக்கிறது. இப்போ இவர் லைக் தமிழ்நாடோட அப்பாவு, அவர் வந்து டிஎம்கேல பர்சன். அப்போ நான் வந்து நடுநிலையாக இருக்க விரும்புகிறேன், எல்லா கட்சிகளுக்கும் நடுநிலையாக இருக்க விரும்புகிறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ டிஎம்கேலேருந்து அவர் ரிசைன் பண்ணலாம். ஆனால் நீங்கள் அந்த கேட்டகரியில் அவரை போய் நீங்கள் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த 3 கேட்டகரி எக்ஸப்ஷன்ஸ் பர்மிஷனோட, லைக் இதில் நீங்கள் பண்ணலாம், ஆனால் இதில் எக்ஸப்ஷன்ஸ் வேர் கிவன். சப்போஸ் நீங்கள் ரிசைன் பண்ணிட்டு வெளியில் போனால் உங்கள் பதவி எடுக்கலாம், டிஃபெக்ட் பண்ணால் எடுக்கலாம், அப்ஸ்டெயின் பண்ணால் வித்தவுட் பர்மிஷன் இட் கேன் பி டேக்கன். சப்போஸ் கட்சி உங்களை வெளியில் அனுப்புனா, கட்சி உங்களை இப்போ டிஎம்கேல இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏ ஏடிஎம்கேல இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏவை வந்து நாங்கள் கட்சியை விட்டு தூக்குறோம். எக்ஸாம்பிள் யூ பீப்புள் ஹேவிங் ஓபிஎஸ் இஸ் தேர், கரெக்டா, நாட் கோயிங் கான்ட்ரவர்ஷியல். அப்போ நீங்கள் அவரோட அவர் இப்போ ஏடிஎம்கேல மெம்பர் கிடையாது, அவரை தகுதி நீக்கம் பண்ணிட்டாங்க எல்லா இதில் இருந்தும். அப்படி பண்ணப்பட்ட இப்போ ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் அடுத்த சட்டமன்றம் கூடுமா, ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் மூவ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா கட்சி வந்து அவங்கள வெளியில தள்ளி இருக்கு, நாட் ரிசைனிங். அதனால அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் இண்டிபெண்டன்ட் மெம்பர் அப்படின்னா சுயேட்சையா ஜெயிக்கிறவங்க, எந்த காரணத்தை கொண்டு எலெக்ஷனுக்கு போற எந்த கட்சி, ஏன்னா பீப்புள் ஓட் பண்ணது நீங்க சுயேட்சையா நின்னதுனால. எந்த கட்சியிலும் சேர முடியாது, அவங்க கட்சி சார்ந்தவங்க கிடையாது. எலெக்ஷன் ஆனது பிறகு பீப்புள் ஓட் பண்ணது நீங்க சுயேட்சையா நின்னதுனால, அதுக்கப்புறம் நீங்க எந்த கட்சியும் சேரக்கூடாது. சேர்ந்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணப்படலாம். நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னா ராஜ்யசபால யூ ஹேவிங் 12 மெம்பர்ஸ் அண்ட் தென் இல்ல வரலாம் எலெக்ஷன்ஸ்ல வரலாம், அந்த டைம் பீரியட் டிஸ்குவாலிஃபை. ராஜ்யசபால 12 மெம்பர்ஸ் ஆர் தேர். இப்போ லோக்சபால 2 பேர் இருந்தாங்க, அது கிடையாது இனிமே. ஸோ இதான் நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ். ஸ்டேட்டுக்கு இனி நாமினேஷன் கிடையாது. இப்போ இந்த 12 மெம்பர்ஸ் ஆர் நாமினேட்டட். எம்எல்சிக்கு இருக்கு, லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு இருக்கு, லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில கிடையாது. இப்போ இந்த 12 மெம்பர்ஸ் யூ ஆர் நாமினேட்டிங். இளையராஜாவை இப்போ நாமினேட் பண்ணாங்க, எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா. ஸோ அவங்கள நாமினேட் பண்ணாங்க. அப்போ அது வந்து அண்டர் என்னென்ன கேட்டகரி? ஆர்ட்ஸ், சயின்ஸ், லிட்ரேச்சர், அப்புறம் சோஷியல் சர்வீஸ், காமர்ஸா, அவ்வளோதான். எம்எல்சி அப்படின்றப்போ கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் கேட்டகரியும் வரும். லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் இங்கே ராஜ்யசபாவுக்கு இவ்வளோதான். இந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் வந்து நாமினேட் பண்ணலாம். இப்போ இளையராஜா வந்து நாமினேட் பண்ணப்பட்டிருக்கா, அவருக்கு 6 months டைம் பீரியட். அவர் சேரணும்னு நான் சொல்லலை, அவர் பிஜேபியில் வேணும்னா சேரலாம், எனி பார்ட்டி, சரியா? 6 months டைம் பீரியட். இஸ் அலைன்ட் வித் பிஜேபி, தட்ஸ் ஐ எம் டாக்கிங்.
தட்ஸ் ஆல். இல்லை காங்கிரஸில் கூட அவர் சேரலாம், அது அவரோட. ஆனால் 6 மாதத்துக்குள்ளாடி சேரணும். 6 மாதத்துக்கு பிறகு நீங்கள் சேர்ந்தீங்கன்னா டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணப்படாது. புரிஞ்சுதா? ஸோ தீஸ் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் தி ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா. அப்புறம் இதில் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பீக்கரோட பவர் தெரியணும். Yeah, yesterday speaker is not final. Listen. Yesterday we have studied an article. Nama daily current affairs la we have studied Sibu Soren from Jharkhand. Chances kammi da, ana recommendation vandirukku. Na political la adu பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல எனக்கு. ஏன்னா ஒரு சீஃப் மினிஸ்டரை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணா அப்படின்றது பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. கவர்னருக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் வந்ததா சொல்லப்படுது. ஆனால் சீஃப் மினிஸ்டருக்கு இது வரைக்கும் எந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரல. நோட்டிஃபிகேஷனா எந்த லைக் லெட்டர்ஸும் வரல. ஸோ எனிவே ஹி வாஸ் டிஸ்குவாலிஃபைட் அண்டர் ஆர்டிகிள் 191. அவர் ஸ்டேட் இல்லையா, எம்பி அப்படின்னா 102. அது கேட்டகரி இஸ் தேர். நான் அதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறேன். நேற்றுக்கு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், நீங்கள் வந்து நோ ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட். அவரை ஏன் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ண ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன்னா ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் வச்சிருக்காரு. அவர் ஏதோ ஒரு லீசிங், கவர்மெண்டோட லீசிங்கில் ஏதோ இருக்கார் அவரோட ஆஃபீஸ். ஆஷன் லைக் ஏலம் எடுத்திருக்காரு ஏதோ ஒரு சம்திங். நோ ஆஃபீஸ் ஆஃப் எந்த ஒரு ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட். ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்னா சேலரி வர்றது மட்டும் இல்லை, கவர்மெண்டோட லைசன்ஸ் எடுக்கிறது, கான்ட்ராக்ட்ஸ் ரிலேட்டட். அது மாதிரி கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இருக்கக்கூடிய ஜாப்ல இருக்கிறது. சப்போஸ் அதில் ரெனிமரேஷன் வந்தாலும் சரி வரலைனாலும் சரி அந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தால் ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் கேட்டகரி. த நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி சிட்டிசன்ஷிப். ஃப்ராட் சிட்டிசன்ஷிப். நீங்கள் வாங்கி எம்பியானு நான் ஃப்ராடில் இப்போ நிறைய ஃப்ராட் சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கு. அப்புறம் அன்சவுண்ட் மைண்ட். அன்சவுண்ட் அப்படின்னா மென்டலி நாட் ஃபிட். சரியா? அப்புறம் இன்சால்வென்ட் அண்ட் பேங்க்ரப்ட்ஸ். இந்த இவ்வளோ கேட்டகரியில் 191 அண்ட் 102 இது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு ஆர்டிகிள், இது சென்ட்ரலுக்கு பார்லமெண்ட்டுக்கு. சரி, டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம். சேம் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லாவும் இதில் தான் வரும். ஆனால் இதில் நீங்கள் ஏஆர் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணால் எலெக்ஷன் கமிஷன் அண்ட் இட் வில் பி கிவன் டு தி கவர்னர். இட் வில் பி ஃபைனல். இங்கே ஸ்டேட்டுக்கு கவர்னர், அங்கே பிரசிடென்ட். எலெக்ஷன் கமிஷன் டு தி பிரசிடென்ட். இட் வில் பி ஃபைனல். கரெக்டா? பிரசிடென்ட் வந்து ஆர்டர் எடுத்தால் நீங்கள் எங்கேயும் சேலஞ்ச் பண்ண முடியாது. கவர்னருக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணியிருக்கதா சொல்கிறாங்க. ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் தட். ஆனால் நியூஸ் இருக்குது, கவர்னருக்கு வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் வந்து ஜார்க்கண்டோட சிஎம் வச்சிருக்காரு அப்படின்றது. அப்படி ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டால் கவர்னர் வில் ரிமூவ் ஹிஸ் போஸ்ட். அதை நீங்கள் போய் கோர்ட்ல எல்லாம் சேலஞ்ச் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் அ ஃபைனல். நம்ம இப்போ படித்த ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லாவில் சேலஞ்ச் பண்ணுறது யாருக்கிட்ட போவோம்னா ஸ்பீக்கர் கிட்ட தான் போகும். ஸ்பீக்கர் ஆஃப் த ஹவுஸ். ராஜ்யசபானா சேர்மன் ஆஃப் த ஹவுஸ். ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்னா சட்டமன்ற சபாநாயகர் கிட்ட போகும். இப்போ அப்பாவு அவர் சபாநாயகர். அப்போ அவங்க எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன் வந்து ஃபைனல் முன்னாடி இருந்துச்சு, இப்போ ஃபைனல் கிடையாது. முன்னாடி ஃபைனல் லைக் திஸ். அவங்க எடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கேயும் சேலஞ்ச் பண்ண முடியாது. அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் லாட் ஆஃப் கேசஸ் இட் வாஸ் எக்ஸ்பிளைன் தட் சபாநாயகரும் வந்து மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டோட ஜூரிஸ்டிக்ஷனுக்கு கீழே வர்றதுனால யூ கேன் அப்பீல் டு ஹைகோர்ட். இப்போ ஓபிஎஸ் எக்ஸாம்பிள், கான்ட்ரவர்ஷியல் ஆகிடக்கூடாது. இப்போ பர்சன் ஓபிஎஸ் இஸ் ரிமூவ்ட் ஃப்ரம் தி டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணப்பட்டா நினைச்சா பண்ணலாம். ஆனால் லைக் பொலிட்டிக்கல் இது இருக்கனால, இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கனால பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ ஏடிஎம்கேவோட விப் வந்து கொடுப்பாங்க, அவரை ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால பண்ண முடியாது. சப்போஸ் அவர் ரிசைன் பண்ணியிருந்தாலோ அவர் டிஃபெக்ட் பண்ணியிருந்தாலோ ஏதாவது கட்சி சேர்ந்ததாலும் லைக் கொடுப்பாங்க. சபாநாயகர் ஏற்றுக்கிட்டா லைக் அப்ரூவல் நடக்கும். அந்த அப்ரூவல் நடந்த பிறகு அவர் தகுதி நீக்கம் பட்ட பிறகு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கோர்ட்டுக்கு போகலாம், சேலஞ்ச் பண்ணலாம், என்ன தப்பா தகுதி நீக்கம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹைகோர்ட் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட். அவரு கோர்ட்டுக்கு போறது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஸ்பீக்கர் பவர் இஸ் நாட் ஃபைனல். தென் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடா. யா, இதுவும் லைக் கோவாவில் மட்டும்தான் இது அமலில் இருக்கு. ஸோ யூ வில் டிஸ்கஸ் ரிலேட்டட் டு டிஎன்பிசி. ரொம்ப டெப்த்தாக போவானா இது. ஆன்டி டிஃபெக்ஷன்ல ரெண்டுக்குமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு நோட்ஸ் எடுக்க முடியலன்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ தோஸ் ஆர் இன் ஆன்லைன்
and write it later, otherwise follow it fast. நம்ம நிறைய முடிக்க வேண்டியிருக்கு, ஸோ இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக போகணும். யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட். யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அண்டர் ஆர்டிக்கிள் லைக் முதல்ல நமக்கு 2 லா இருக்குது, கோட் இருக்குது. ஒன்று கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட், இன்னொன்று வந்து சிவில் கோட். சிவில் கோட் அப்படின்னா சிவில் மேட்டர்ஸ் லைக் மேரேஜ், ப்ராப்பர்ட்டி, சொத்துக்களை பிரிக்கிறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சிவில் கோடில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட்னா நீங்கள் ஒரு கொலை குற்றம் பண்ணுற கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபடுறீங்கன்னா என்ன தண்டனை அப்படின்றது. ஸோ வி ஹாவ் யூனிஃபார்ம் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட். நம்ம நாட்டில் கொலை எங்கே பண்ணாலும் சரி, எந்த ரிலீஜியன்கார பண்ணாலும் சரி, சேம் தண்டனை தான். ஆனால் சிவிலில் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்சஸ். இப்போ முஸ்லீமில் மேரேஜஸ் வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்ட்ரானா அப் டு 4ன்னு நினைக்கிறேன். கிறிஸ்டியானிட்டியில் இட் இஸ் நாட் அலோட், ஹிந்துயிசமில் இட் இஸ் நாட் அலோட். அது மாதிரி டிவோர்ஸ்லேயும் நிறைய இது இருக்குது. ட்ரிபிள் தலாக் இஷ்யூஸ் எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்போ அதுக்கு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வேணும், சிவிலுக்கான யூனிஃபார்ம் கோட் வேணும் அப்படின்றது அண்டர் ஆர்டிகிள் 44. இட்ஸ் கவர்ட் அண்டர் விச் பார்ட்? டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி. இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அது வந்து இட்ஸ் காந்தியன் பிரின்சிபல்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். சோஷியலிஸ்ட் வில் ஆல்சோ கம். ஸோ காந்தியன் கேட்டகரியில், ஸோ டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி கேட்டகரியில் வரக்கூடியது. அண்டர் ஆர்டிகிள் 44 இட் வாஸ் மென்ஷன், பட் இட் வாஸ் நாட் மேட் அஸ் அ லா. நமக்கு இன்னைக்கு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் ஆனால் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இருக்கு. முன்னாடி ரெக்கமெண்ட் பண்ணது பிஎன் ராவ் கமிட்டியோட கோடிஃபிகேஷன், ஹிந்துக்களுக்கு எல்லாமே ஒரு தனி லா கொண்டு வர, பட் இட் வாஸ் ஸ்டாப்ட். அதை சைன் பண்ணல அப்போ இருந்த பிரசிடென்ட். ஸோ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல். The next news related to கவர்னரோட வீட்டோ பவர். கவர்னருக்கு வீட்டோ பவர் இருக்கா? பிரசிடென்ட்டுக்கு இருக்கு, கவர்னருக்கு இருக்கா? Doesn't have. So president we having veto power. There are 3 veto powers, that is suspensive veto, absolute veto, pocket veto. So absolute veto na another rejecting. So he can reject 2 types of bill, that is one on the private member introduce பண்ணக்கூடிய bill. So those who are in online like those who are attending newly, so அவங்களுக்கெல்லாம் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்க டைம் இல்லை. ஸோ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ரெஃபர் இட் ஃப்ரம் யுவர் புக். ப்ரைவேட் மெம்பர்னா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அது மாதிரி யூ ஹேவிங் ஸ்டேட் ரெக்கமெண்டட் பில். ஸோ வி வில் டிஸ்கஸ். அதான் அங்கே கவர்னருக்கு வரும். ஸ்டேட் வந்து ரிசர்வ் பண்ணக்கூடிய பில் பிரசிடென்ட் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண முடியும். ரிஜெக்ஷன் அப்சல்யூட் வீட்டோன்னா அதை வந்து டெத் ஆஃப் த பில். அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் திருப்பி கொண்டு வர முடியாது. ஸோ அந்த பில்லை திருப்பி கொண்டு வர முடியாது, திருப்பி நீங்கள் புதிய லாவாக கொண்டு வரலாம். சஸ்பெண்டட் வீட்டோ, சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னா இப்போ a bill was introduced and recommended by the council of ministers to sign. council of ministers sign பண்றது அனுப்புறாங்க. president can send it for reconsideration to the parliament. அப்புறம் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அனுப்பக்கூடிய லைக் தீர்மானங்களையும் திருப்பி அனுப்பலாம். தீர்மானம் வந்து இதில் வராது, பில்லில் தான் சஸ்பென்சிவ். ஸோ தீர்மானத்துக்கும் வரும். ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டிஸ்கஸ். ஸோ பார்லமெண்ட்டுக்கு வந்து திருப்பி அனுப்பலாம் ரீகன்சிடரேஷன் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் ரீகன்சிடரேஷன் பண்ணி திருப்பி அந்த பில் அதே மாடல்லே பாஸ் பண்ணி வந்தால் கூட பிரசிடென்ட் பவுண்ட் டு சைன். ஒரே ஒரு வாட்டி he can send it for reconsideration, that is சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஒரு certain tenure-க்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த பில் வந்து பாஸ் பண்ணி அப்படியே கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா is bound to sign. பாக்கெட் வீட்டோன்றது he will not sign or send it back. ரிஜெக்டும் பண்ண மாட்டாரு, அக்செப்டும் பண்ண மாட்டாரு, சென்ட் பேக்கும் பண்ண மாட்டாரு. It is called as he sits over the bill. ஏன்னா அவரோட பாக்கெட்ல இருக்கணும், அர்த்தம் அவரோட டேபிள்ல இருக்கும். அது யார் வந்தாலும் சைன் திருப்பி கூட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ இதை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடுக்குன்னு ஒரு லா கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு வைங்க. ஒரு பிரசிடென்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாரு, அவங்க மாற்றி இப்போ டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் லா நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், அது வந்து ரிஜெக்டில் விட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. சப்போஸ் அது ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தால் திருப்பி இன்னொரு மாடலில் இன்னொரு பேரில் நம்ம அந்த பில்லை கொண்டு வர முடியும் ஆல்ட்ரேஷனோட. ஆனால் பாக்கெட் வீட்டோ பயன்படுத்தப்பட்டால் நோ வே, ஆல்ரெடி அங்கே இருக்கும், அதனால் திரும்பி கொண்டு வர முடியாது. தட்ஸ் அ பில். ஆனால் டெத் ஆஃப் த பில்னா அந்த பில் செத்து போகுது, யூ கேன் பிரிங் இட் அனதர் வே. இப்போ கவர்னருக்கு இதுல என்னெல்லாம் அதிகாரம் இருக்கு? கவர்னர் வெதர் ஹி ஹாஸ் வீட்டோ பவர், இஸ் ஹேவிங் டிஸ்கிரிஷனரி பவர்ல வீட்டோ பவர் சொல்லப்பட்டிருக்கு. there is no veto power mentioned in the constitution. we having article 200. அதன் அடிப்படையில் he can practice this too.
அப்சல்யூட் வீட்டும் சஸ்பென்சிவ் வீட்டும் பயன்படுத்தலாம். இட்ஸ் இன்டைரக்ட். பாக்கெட் வீட்டை பயன்படுத்தவே முடியாது. ஆர்டிகல் 200 அடிப்படையில் he had sent reserve a bill to the president. புரியுதா? And 201 it talks about the absolute. That is not important. தெரிஞ்சுக்கோங்க, கவர்னர் வந்து அப்சல்யூட் வீட்டும் சஸ்பென்சிவ் வீட்டும் பயன்படுத்தலாம். பில்லில் பாக்கெட் வீட்டோ மட்டும் கிடையாது. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆர்டிகல் 200 it talks about discretionary power of the governor to reserve a bill to the whom? President for the assent. அந்த பில்லை தான் இவர் ரிஜெக்ட் பண்ணார். ஸ்டேட் ரிசர்வேஷன் பில்லை தான் இவர் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம்னு சொன்னேன் முதல்ல. ஸோ தட்ஸ் ஆல். The next. Repealing law. Okay. Okay. ஸோ ரிப்பீலிங் லா ரொம்ப வருஷத்துக்கு பிறகு ஒரு லா பாஸ் பண்ணப்பட்ட சட்டத்தை வந்து ரிப்பீல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு சட்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற ஆர்டிகிள் 245 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. லாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்லமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர். பார்லமெண்ட்டில் ஆர்டிகிள் 245. அப்போ there is a procedure to introduce a bill. A member of parliament have to introduce. You have to get permission. That is either by ordinance or by normal procedure. That is ordinary bill introduce பண்ணுவாங்க. அப்போ the act like bill வந்து பாஸ் பண்ணப்பட்ட சட்டமாகும். ஆனால் பாஸ் பண்ணப்பட்ட சட்டத்தை ரிப்பீல் பண்ணுறதுக்கு you have to follow the same. ஒரு பில் எப்படி நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி ரிப்பீலுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணணும். சேம் அண்டர் ஆர்டிகிள் 245. அது ஆர்டினரியாகவும் லைக் ஆர்டினன்ஸாகவும் பண்ணலாம், நார்மல் பாசிங் ப்ரொசீஜராகவும் பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் ஆல். அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இப்போ ஃபார்ம் பில் வந்து ரிப்பீல் பண்ணால் அது மட்டும் இல்லை, ஒரு சின்ன கிளாஸை மட்டும் வேணும்னாலும் எடுக்கலாம். இப்போ ஒரு சட்டம் ஃபுல்லாக எடுக்காமல் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டை மட்டுமே விட்ரா பண்ணலாம். அதுக்கும் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ த சேம் ப்ரொசீஜர். தட்ஸ் ஆல். தென் பெசா. Panchayat Raj extension on scheduled tribes, scheduled areas. So it was introduced in the year 1996. Actually Panchayat Raj extension. So scheduled areas abdina, scheduled tribal areas, there are two listed under 5th schedule and 6th schedule. So 5th schedule you having 10 states, Andhra, Odisha, etc. Like 6th schedule Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Mizoram, right? Mizoram, Tripura. So these are the 4 states. இங்க வந்து 10 states. இதுக்கு வந்து தனி autonomous body இருக்கு. Autonomous councils are there. இங்க வந்து autonomous council கிடையாது. 10 statesல you having tribal peoples. அப்போ 1992 Act, that is 73rd Constitutional Amendment Act, the Panchayat Raj Act. Constitutional Amendment Act Panchayat Raj introduce பண்ணாங்க. அது scheduled areasக்கு வராது. ஸோ 1996 என்ன பண்ணாங்கன்னா பஞ்சாயத் ராஜ் எக்ஸ்டென்ஷன் டுவோர்ட்ஸ் திஸ் 10 ஸ்டேட்ஸ், அதுக்காக பாஸ் பண்ணப்பட்ட ஆக்ட் தான். அப்போ சேம் பஞ்சாயத் ராஜை வந்து இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க, வேற ஒன்றும் பண்ணலை. அப்போ முன்னாடி இங்கே கிராம சபா இருக்கு, இங்கே எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும், அவங்களுக்கு தேவையான சட்டங்களை அவங்களே பயன்படுத்துவாங்க. மணி லெண்டிங், மைனிங் ஆக்டிவிட்டீஸ், இன்னைக்கு நமக்கு அந்த அதிகாரங்கள் எல்லாம் இருக்கு. ஆல்கஹாலை உங்கள் ஊர்ல இருந்து நிப்பாட்டி வைக்கிறதுக்கு யூ கேன் பாஸ் அ ரெசல்யூஷன். சேம் ரைட்ஸ் இவங்களுக்கும் வருது 1996ல இருந்து. நமக்கு 1992ல இருந்து இருக்கு. They got it from 1996. They also conducting election process in the scheduled areas. புரியுதா? Yeah, they can go for this.
Then polity over. Bhasha Sangam. So Bhasha Sangam அப்படின்றது இட்ஸ் அன் இனிஷியேட்டிவ் ஏக் பாரத் ஷஸ்தா பாரத் அப்படின்ற தலைப்படிப்படையில் ஆக்சுவலாக இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டதுக்கான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா யூனிஃபிகேஷன் integration of people. We having more than 22 official languages. 22 official language. Ministry of Education இதை initiate பண்ணியிருக்காங்க. பாஷா சங்கம். Ministry of Education. ஷஸ்தா பாரத் கீழே தான் அது வரும். So we will discuss 22 இந்தியன் லாங்குவேஜில் அதில் இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறது, சொல்லிக் கொடுக்குறது, இது கிராமர் எக்ஸெட்ரா பேசிக் லாங்குவேஜஸ். அப்போ ஒரே லாங்குவேஜை கற்றுக்காமல் the primary education time period you will study the words of other languages also. But 22 languages la ulla vishayங்கள் அப்படினா it will be combined, two states will be combined. இப்போ தமிழ்நாடு கேரளாவை கம்பைன் பண்ணி விட்டுருவாங்க. they will share the languages. இப்போ கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய languages will be shared. ஏக் பாரத் ஷஸ்தா பாரத் அப்படின்னா சேம் கம்பைனிங் தான். ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரி will be paid. இப்போ கேரளா இது வந்து லாங்குவேஜ் பாஷா சங்கம்ன்றது ஏக் பாரத் ஷஸ்தா பாரத் கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு இனிஷியேட்டிவ். அதுனா பாஷா சங்கம் எல்லா லாங்குவேஜ் 22 லாங்குவேஜை பற்றியான வேர்ட்ஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. தமிழ் லாங்குவேஜ் மட்டும் இல்லை, மற்ற லாங்குவேஜ் 22 அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸோட வேர்ட்ஸ். அப்போ அது ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்காக வேர்ட்ஸோட தெரிஞ்சு. ஷஸ்தா பாரத் ஏக் பாரத் ஷஸ்தா பாரத்தோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஸ்டேட்ஸை வந்து பேர் பண்ணுவாங்க. இப்போ தமிழ்நாடை வந்து கேரளா கூட பேர் பண்ணுவாங்க. அப்போ கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய ஹுசைன், அப்புறம் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய டான்சர்ஸ், கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய கல்ச்சர், கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய ட்ரெடிஷன் வில் பி ப்ராக்டிஸ்ட். தேட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவாங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ளாடி. அது மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கலைகள், நம்மளோட மொழியோட இந்த செஸ்ஸில் பண்ணோம்ல, இது மாதிரியான ஒரு ட்ராமா தேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்கே பண்ணுவாங்க. அப்போ கேரளா பீப்புள் தமிழ்நாடை பற்றி தெரியும், நமக்கு கேரளாவை பற்றி தெரியும். இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டையும் பேர் பண்ணுவோம் ஒரு வருஷத்துக்கு வருஷம். இன்னைக்கு இந்த வருஷத்துக்கு நம்ம கேரளா பண்ணியிருக்கோம், நெக்ஸ்ட் இயர் வேற இது பண்ணுவாங்க. அப்போ ஒவ்வொரு மாநிலங்களோட கலாச்சாரங்களும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணப்படுது. இப்போ இது இன்டகிரேஷன், இந்தியாவோட யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டியை வந்து இன்டகிரேஷனை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக. புரியுதா? இது எதுக்கு பண்றாங்க அப்படின்னா 31st அக்டோபர் டைம் பீரியட் வல்லபாய் பட்டேலோட பர்த்டே. That is National Unity Day. அந்த டே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. National Unity Day 31st October. So அது important. சரியா? That's all. The next. So polity over. Polityல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. Okay, now we will see the economics. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. ஸோ எக்கனாமிக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகிள் இஸ் இன்ஃபார்மல் செக்டாரோட
shrunk. So what do you mean by informal sector? You people have to study. அப்புறம் எதனால் அது வந்து டவுன் ஆகுது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. மற்றபடி இதில் ரொம்ப டீட்டெயிலெலாம் தெரிய வேணாம். ஸோ ஆக்ஸ்ஃபார்மோட ரிப்போர்ட் வந்து இன்ஃபார்மல் செக்டர்னா என்னது ஆக்சுவலாக? இன்ஃபார்மல், வாட் யூ பீப்புள் மீன் பை இன்ஃபார்மல் செக்டர்? இன்ஃபார்மல் செக்டர் அப்படின்னா அன்ஆர்கனைஸ்டு பீப்புள். ஆர்கனைஸ் செக்டர் அப்படின்னா யூ பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் இன் அ கம்பெனி ரெஜிஸ்டர்ட் வித் த கவர்மெண்ட், தென் இட் இஸ் ஆர்கனைஸ்ட். கவர்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு ஆர்கனைஸ்ட். அன்ஆர்கனைஸ்ட் அப்படின்னா கடைகளில் நிற்கிறீங்க, லைக் வேலைக்கு, ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்ஸ் எக்ஸெட்ரா. அண்ட் தென் லைக் அன்ஆர்கனைஸ்டு கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய ஒர்க் கம்பெனிஸும் இருக்குது. அன்ஆர்கனைஸ்ட் கம்பெனிஸ் அது இல்லீகல் கிடையாது, அன்ஆர்கனைஸ்ட் கேட்டகரியில் இருக்குது. ஸோ அந்த கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாமே வந்து அன்ஆர்கனைஸ்ட் பீப்புள் தான். இன்ஃபார்மல் செக்டர், இப்போ கடை வியாபாரம் செய்கிறவங்க, ரோட்டு கடை வியாபாரம், பிளாட்ஃபார்ம் ஷாப்ஸ், இது எல்லாமே அன்ஆர்கனைஸ்ட் கேட்டகரி. இந்த அன்ஆர்கனைஸ்ட் பீப்புள் வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படுவாங்க. இந்த ஃபார்மல் ஜாப்ஸில் இருக்கிறவங்க தே ஒன்ட் கெட் அஃபெக்டட் வென் கோவிட் இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது. ஆனால் யார் அஃபெக்ட் அதிகமாக ஆவாங்கன்னா அன்ஆர்கனைஸ்டில் இருக்கிறவங்க. சடன் லாக்டவுன் வரும்போது சோஷியல் செக்யூரிட்டி எல்லாமே இருக்காது, அவங்களுக்கு சேலரி இருக்காது. கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் வி ஹேவிங் 450 million அன்ஆர்கனைஸ் செக்டார் பீப்புள். 90% இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஜாபும் வந்து இன்ஃபார்மல் செக்டார் கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்புறம் கிட்டத்தட்ட 122 million people lost their jobs. இதெல்லாம் டேட்டாஸ் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக, லைக் டிஎன்பிசிக்கு அந்த அளவு தேவையில்லை, மெயின்ஸில் வேணான்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அவ்வளோதான். இன்ஃபார்மல் செக்டார்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. தட் இஸ் எனஃப். சரியா? The next news related to PCA norms, prompt corrective action. இப்போ ரீசெண்டாக கரண்ட் அஃபேர்ஸில், டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் we discussed prompt corrective action. அப்படின்னா லைக் ஒரு பேங்க் வந்து திவால் ஆகும்போது there are health indicators of a bank. ஹெல்த் இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பேங்க் வந்து நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்றதுக்காக அது. இப்போ உங்களோட உடல்நிலையை கண்டுபிடிப்பீங்கல்ல, சில ஹெல்த் இண்டிகேட்டர், உங்களோட சுகர் லெவல், உங்களோட பிபி, இதெல்லாம் செக் பண்ணும்போது உங்களோட ஹெல்த் கண்டிஷன், ஃபங்க்ஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதான் ஹெல்த் இண்டிகேட்டர். அதே மாதிரி பேங்க்ஸுக்கு சில ஹெல்த் இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து CARன்னு பேர், தட் இஸ் கேபிட்டல் அடிக்வசி ரேஷியோ, தட் இஸ் கேபிட்டல் டிவைடட் பை ரிஸ்க் வெயிட்டட் அசட்ஸ். அப்புறம் யூ ஹேவிங் அசட் குவாலிட்டி, தட் இஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் அசட். அப்புறம் யூ ஹேவிங் லிவரேஜ் ரேஷியோ, தட் இஸ் கேபிட்டல் டிவைடட் பை அசட்ஸ். அப்புறம் இன்னொன்று வரும்ல NPA, நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ், வர கடன்கள், லோன் பே பண்ணாமல் இருக்கிறது. இது நாலுமே வந்து மெஷர் பண்ணப்படும். இதோட லெவல் வந்து ரொம்ப டவுன் ஆச்சு அப்படின்னா உங்கள் பேங்கோட ஹெல்த் கண்டிஷன். அப்படின்னா கார் அப்படின்னா நீங்கள் லைக் லேமேனான லாங்குவேஜில் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பேங்கோட கேபிட்டல் இப்போ 100 crore இருக்குது, நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய லோன் வந்து அசட். பேங்க் வந்து லோன் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த லோன் வந்து அசட். அந்த அசட் வந்து ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய லோன் எல்லாமே பர்சனல் லோன்னா ரிஸ்க் அதிகம், வர்றதுக்கான சான்சஸ் கம்மி. அப்போ நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய 100 கோடி உங்கள்கிட்ட கேபிட்டல் இருக்குது, 100 கோடி நீங்கள் கொடுத்த லோனுமே ரிஸ்க் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி யுவர் கார் டேட்டா வில் கோ டவுன். அப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் திவால் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். NPA அப்படின்னா வரா கடன்கள், ஆமாம், அது வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. ரிட்டர்ன் ஆஃப் அசட் அப்படின்னா நீங்கள் லோன் கொடுத்துருக்கீங்க, எல்லாமே ரிஸ்கில் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அதில் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட் இருக்காது. அசட்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய லோன் தான் பேங்கோட அசட் வந்து லோன் தான். தென் யூ ஹேவிங் லிவரேஜ் ரேஷியோ, தட் இஸ் கேபிட்டல் டிவைடட் பை அசட். இங்கே ரிஸ்க்கை வச்சு நம்ம வெயிட் பண்ணுறோம், இது மொத்த அசட்டை வச்சு டிவைட் பண்ணுறோம். இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரேஷியோ இருக்குது. அந்த ரேஷியோ வந்து செக் பண்ணிட்டு இப்போ இதுக்கு வந்து 9லேருந்து 12க்குள்ளாடி இருக்கணும். இதுக்கு கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களோட கேபிட்டல் இஸ் கெட்டிங் அஃபெக்டட், உங்கள் பேங்கோட ஹெல்த் கண்டிஷன் இஸ். இப்போ ஒன்றுக்குமே ஒரு அளவு இருக்குது. இந்த அளவை வந்து மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க RBI எல்லா பேங்க்ஸுக்கும். பிரான்ச்சஸ் இல்லை, பேங்க்ஸுக்கு, மொத்த பேங்க்ஸுக்கும் மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. அப்படி மானிட்டர் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சப்போஸ் இதோட ஹெல்த் கண்டிஷன் வந்து டவுன் ஆச்சு அப்படின்னா தே வில் டேக் இன்டு ப்ராம்ப்ட் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன். அப்படின்னா கரெக்ட் பண்ணணும், உங்களை மானிட்டர் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீனிங்கில் வைப்பாங்க. நீங்கள் வந்து உங்களோட ஹெல்த் கண்டிஷன் ரொம்ப வருஷம் ஆகுதுன்னா என்ன ஒன்று ICUக்கு மாற்றுவாங்க உங்களோட ஹெல்த் கண்டிஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக. சேம் லைக் தட். இப்போ என்ன பண்ணுறா PCA நார்ம்ஸ் அப்படின்னா சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க. பேங்க்ஸோட தேவையில்லாத செலவுகளை கம்மி பண்ணுவாங்க.
பேங்கோட எக்ஸ்பேன்ஷன், பேங்க் டிவிடெண்ட் கொடுக்கறது அப்படின்னா அவங்களோட ப்ராஃபிட்டை ஷேர் பண்ணுறது, அதை எல்லாமே பண்ண விட மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். அதே மாதிரி கடன் வாங்க விட மாட்டாங்க, கடன் கொடுக்க ரிஸ்கான கடன்கள் கொடுக்க விட மாட்டாங்க, புதிய பேங்க் பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ண விட மாட்டாங்க, புதிய பேங்க் ஏடிஎம்ஸ் ஓப்பன் பண்ண விட மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பண்ணி பேங்கோட ஹெல்த்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. கிட்டத்தட்ட இந்த டைம் பீரியடில் நம்ம இந்த நவம்பர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் கிட்டத்தட்ட லைக் 20 பேங்க்ல 11 பேங்க் என்னமோ 21 under the PCA இல்ல 21 ஸ்டேட் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ்ல 11 வந்து PCA நார்ம்ஸ்ல இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணணும். இப்போ எவ்வளவு இருக்கு தெரியுமா? இது வந்து நவம்பர்ல. இன்னைக்குள்ள அப்டேட் என்னது? கரண்டா நம்ம ரீசெண்டா பார்த்தோம்ல கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல 2 days பேக். இதான் உங்களோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேஷன். ஒன்லி ஒன் பேங்க் இஸ் தேர், சென்ட்ரல் பேங்க் மட்டும்தான் இருக்கு. IOB எல்லாம் வெளியில வந்துருச்சு. புரியுதா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ 21 பேங்க்ஸ் ஸ்டேட் ரன் பேங்க்ஸ்ல 11 பேங்க் வந்து PCA நார்ம்ஸ்ல இருந்துச்சு. அது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, ஆனால் ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த ரிப்போர்ட்டை பார்க்கும்போது. புரியுதா? அதுக்காக சொன்னேன். இப்போ பேங்க் வந்து பெர்ஃபார்ம் வந்து நல்லா பண்ண ஆரம்பிக்குது, NPA கம்மியாக ஆரம்பிக்குது, அது தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி PCA நார்ம்ஸ். இதில் டவுட்ஸ் கண்டிப்பாக சிலருக்கு இருக்கலாம். ஸோ ஸ்டடி பண்ணுங்க, தெரியலன்னா கேளுங்க. சரியா? பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸ் முடிச்சவங்களுக்கு நல்லா தெரியும், முடிக்காதவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். நெக்ஸ்ட், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட். It's visible, right? Infrastructure Investment Trust. அப்படின்னா ட்ரஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணா 2 விஷயம் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து பாண்ட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணலாம், இன்னொன்று வந்து லைக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணலாம். ட்ரஸ்ட், நான் இப்போ ஒரு ட்ரஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன், ரியல் எஸ்டேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ட்ரஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்கிறவங்க they can purchase this mutual fund மாடலில். இட்ஸ் நாட் லைக் சேம் லைக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கிடையாது. அப்போ இப்போ எனக்கு ஒரு 1000 crore ஐம் டிமாண்டிங். இப்போ நிறைய பேர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணுற காசை வச்சு I will develop the infrastructure. Then அதில் கிடைக்கக்கூடிய டிவிடெண்ட் I will share to this person. That is infrastructure investment fund. Same like mutual fund. Mutual fundல உங்களுக்கு டிவிடெண்ட் கிடைக்காது, அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ மாறும், அப்போ உங்களுக்கு நிறைய காசு கிடைக்கும். இதில் வந்து உங்களுக்கு டிவிடெண்ட் கிடைக்கும். தட்ஸ் அ டிஃபரன்ஸ். இது வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, தட்ஸ் வை இட் வாஸ் இன் நியூஸ். SEBI regulated. So those who want to this will copy it. SEBI regulate பண்றாங்க. No tax on the generation of income. இதில் டிவிடெண்ட் கிடைக்கும்ல, அதில் உங்களுக்கு டேக்ஸ் கிடையாது. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு. சரியா? இப்போ ஒவ்வொரு லைக் நேஷனல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா, தே கேன் கிரியேட் அ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட். அவங்க உருவாக்கலாம். சரியா? ரியல் எஸ்டேட் உருவாக்கலாம். அப்படி நிறைய உருவாக்கிட்டாங்க. இட் வாஸ் இன் நியூஸ் ரீசன்ட்லி. ஸோ தட்ஸ் ஆல். The next news related to Karen tax dispute. அது அந்த அளவுக்கு நீங்கள் படிக்க வேணாம், TNPSC படிக்கிறவங்க. இதில் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் டாக்ஸேஷன் ஒரு வேர்டு வரும், அது மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டப்போ. ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் டாக்ஸேஷன் அப்படின்னா இது வோடஃபோனோட டிஸ்பியூட். இது அந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு தேவை கிடையாது. TNPSC கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் டாக்ஸேஷன்னா என்னன்னு மட்டும் தெரியணும். ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் டாக்ஸேஷன் அப்படின்னா இன்னைக்கு we having a tax law. தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா இன்கம் டேக்ஸே வச்சுக்கோங்க. 5 lakh வரைக்கும் யூ டோன்ட் ஹேவ் டேக்ஸ். கரெக்டா? இல்லைன்னா லைக்
5 lakh வரைக்கும் டேக்ஸ் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் டேக்ஸ் பே பண்ணலை இன்னைக்கு. திடீர்னு நாளைக்கு வரக்கூடிய கவர்மெண்ட் என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இல்லை இட்ஸ் நாட் கரெக்ட், ஸோ வி நீட் டு டேக்ஸ் 3 lakh வந்து ஃப்ரீ, 2 lakh வந்து வி ஹேவ் டு டேக்ஸ். ஆனால் அந்த சட்டத்தை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் பண்ணுவாங்க. பி கேர்ஃபுல், அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாத்துலேயும் பண்ணால் பீப்புள் வில் சஃபர். 10 yearsக்கு முன்னாடியிலேருந்து இந்த சட்டம் அமலுக்கு வரணும்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து நீங்கள் இந்த 2 லட்சத்துக்கு 20 லட்ச ரூபா, 20 லட்ச ரூபாவுக்கு யூ ஹாவ் டு பே டேக்ஸ். 5 லட்சம் சேலரி வாங்கினவங்க நான் சொல்கிறது, நிறைய வாங்குறவங்களுக்கு இன்னும் ஆபத்து. இது எக்ஸாம்பிளுக்கு வோடஃபோன் லைக் கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணாங்க. பிரணாப் முகர்ஜி லைக் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது, ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா, அவர் வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்தார் மன்மோகன் சிங் பீரியடில். அட் த டைம் ஹி இன்ட்ரடியூஸ் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் டாக்ஸேஷன். அதனால் ஆமாம், முன்னாடி டேலேருந்து அப்ளிகபிள் ஆகும். இன்கம் டேக்ஸில் பண்ண மாட்டாங்க, பீப்புள் அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி பண்ணாங்க, கம்பெனிஸுக்கு பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது வோடஃபோன் வந்து நிறைய டாக்ஸேஷன் பே பண்ணாங்க. ஸோ தே ஃபைனலி டிஸ்பியூட்டட் அண்ட் தென் அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க. இப்போ ஸோ ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் டாக்ஸேஷன்னா என்னன்னு மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். புரிஞ்சது இல்லை? ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய டாக்ஸேஷன் நாளைக்கு இன்னைக்கு ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கிட்டு முன்னாடியிலேருந்து நீங்கள் வந்து கொண்டு வர முடியும். ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் லா இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் ஆல். த நெக்ஸ்ட் நியூஸ், ஏஆர்சி. So ARC in the sense Asset Reconstruction Company. So Asset Reconstruction Company, நான் இப்போதான் உங்களுக்கு சொன்னேன், there is an NP assets, non-performing assets. Non-performing assetsனா வராக்கடன்கள். வராக்கடன்கள் எப்படி தீர்மானிக்கப்படுதுன்னா SMA 0, SMA 1, SMA 2. SMA 0 அப்படின்னா என்னது? நீங்கள் வந்து உங்களோட இஎம்ஐ ஃபர்ஸ்ட் டே கட்ட வேண்டிய டேலேருந்து 30 daysக்கு நீங்கள் பே பண்ணலை அப்படின்னா தட் அக்கௌண்ட் வில் பி கால்ட் அஸ் SMA 0. 31 இருந்து 60 daysக்கு நீங்கள் பே பண்ணலை அப்படின்னா தட் அக்கௌண்ட் வில் பி கால்ட் அஸ் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அக்கௌண்ட் 1. SMA 2 வந்து ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அக்கௌண்ட் 61லேருந்து 90. ஸோ 91லேருந்து இட் வில் பி கால்ட் அஸ் NPA, நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ். ஸோ இந்த நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் ஆனதுக்கு பிறகு வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. அடுத்து 1 year 2 year there is a timeline. ஆனால் திஸ் அசட்ஸ் இஸ் a burden for the bank. கலெக்ட் பண்ணுறதுல இருக்கக்கூடிய. அதனால என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா 2002 சார்ஃபாசி ஆக்ட், அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்க வேணாம். there is a சார்ஃபாசி ஆக்ட், செக்யூரிட்டி அண்ட் செக்யூரிட்டைசேஷன். ஸோ 2002 the act was passed and then அந்த ஆக்ட் தான் ARC companies, that is Asset Reconstruction Company. எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா there is a movie of your விஜய் பைரவன் ஒரு மூவியில் he is act as a loan collecting agent. அதுக்கான ரீசன் என்னது உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன். அப்போ அது என்ன அப்படின்னா, ஒரு பேங்க் வந்து அவரை அனுப்ப மாட்டாங்க. பேங்க் வந்து அந்த என்பி அசட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு அசட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிக்கு வந்து செல் பண்ணுவாங்க. அந்த அசட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியில் தான் அந்த ஆக்டர் இஸ் அப்பாயிண்டட். ஸோ he will go and collect. அந்த அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக காமிப்பாங்க. பேங்க் மேனேஜரே அவர்கிட்ட சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் நாட் தட் கரெக்ட். அசட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி அவர் நடத்தியிருந்தாருன்னா ஓகே, அவர்கிட்ட டைரெக்டாக பேங்க் மேனேஜர் டீல் பண்ணுவார். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் RBI ரெகுலேட்டட் ப்ராசஸ். ஸோ அசட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி இப்போ ரிலையன்ஸுக்கு இருக்குது, ரிலையன்ஸ் அசட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி இருக்குது. ஸோ இந்த ரிலையன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா 1 lakh crore இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போது என்பி அசட்ஸ் எந்த பேங்க்லாம் இருக்கோ அந்த 1 lakh crore என்பி அசட்ஸ் வாங்க. எவ்வளோ கொடுத்து வாங்குவாங்க அப்படின்னா முன்னாடி 5% தான். அப்படின்னா 100 crore லோன் அப்படின்னா 5 crore மட்டும் கொடுத்துட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்குவாங்க.
வாங்கிட்டு மீதி 95 கோடிக்கு செக்யூரிட்டி மட்டும் செக்யூரிட்டி ரெசிப்ட்ஸ் எழுதி கொடுப்பாங்க. செக்யூரிட்டி ரெசிப்ட்ஸ் இது பேங்க். இந்த பேங்க் கிட்ட இருந்து செக்யூரிட்டி ரெசிப்ட்ஸை வாங்குவாங்க. என்பிஏ 100 crore சொத்துக்கான டாக்குமெண்ட் வாங்கிடுவாங்க. நீங்க ஹோம் லோன் எடுக்கிறீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் கொடுத்துருப்பீங்கல்ல, அது என்பி ஆச்சுன்னா அந்த டாக்குமெண்ட் வில் பி ஹேண்ட் ஓவர் டு திஸ் பர்சன். அதுக்கு அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு செக்யூரிட்டி ரெசிப்ட்ஸ் கொடுப்பாரு. 5 crore தான் அவர் பே பண்ணுவார் பேங்குக்கு. யாரு? ஏஆர்சி. மீதி 95 crore வந்து ஆக்சுவலா அதுக்கப்புறம் ஆர்பிஐ என்ன பண்ணாங்கன்னா அது பத்தாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 15% மாத்திட்டாங்க. இப்போ என்ன பண்ணோம், 15 கோடி பே பண்ணணும் முதல்ல அப்ஃப்ரண்ட். அதுக்கப்புறம் தான் டாக்குமெண்ட் வில் பி ஷேர்ட் வித் திஸ் ஏஆர்சி. அதனால நீங்க பழசை நீங்க தெரிஞ்சுங்க. இப்போ 15%. கரெக்ட் தானே? 15. எஸ், இட் இஸ் 15. 85% வில் பி பேட் லேட்டர். செக்யூரிட்டி ரெசிப்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ரிலையன்ஸ் கம்பெனிஸ் வந்து ஆட்கள் ஏஜென்ட்ஸை உங்கள் வீடுகளுக்கு நீங்கள் லோன் என்பியா இருந்தீங்கன்னா வீடுகளுக்கு அனுப்பி உங்களை டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. கேட்பாங்க, லோனு கேட்பாங்க. அதில் தான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்து சூசைட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு எஜுகேஷன் லோன்ல எல்லாம். இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாயிருச்சு. ஸோ அதான் அந்த வே. இதுக்கு தான் இது உருவாக்கப்பட்டது. இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் என்ன திங்க் பண்ணுறாங்கன்னா, உருவாக்கிட்டாங்க நேஷ்னல் அசட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி லிமிடெட். கவர்மெண்டே உருவாக்கிட்டாங்க. இப்போ கவர்மெண்ட் வில் ஹேவ் திஸ், நாட் ரிலையன்ஸ். ரிலையன்ஸுக்கும் தனியாக வச்சிருப்பாங்க, ஹெச்டிஎஃப்சிக்கு இருக்கு, நிறைய இருக்கு. ஆனால் இவங்க வந்து ஏஆர்சி கவர்மெண்ட். ஸோ தட்ஸ் த திங். ஏஆர்சி நான் என்னன்னு சொல்லிட்டேன், இதை டேக் ஓவர் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி. இப்போ பேங்க் வந்து அதுலேருந்து ஃப்ரீ ஆயிடுவாங்க. பேங்க் வந்து உங்களை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆள்லாம் அனுப்ப தேவையில்லை, உங்கள்கிட்ட வந்து கெஞ்செல்லாம் தேவையில்லை, அதையும் வாங்குவாங்க. இப்போ ஹெச்டிஎஃப்சி வச்சிருக்காங்கல்ல, ஹெச்டிஎஃப்சி என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, ஹெச்டிஎஃப்சி வந்து இது வந்து கம்பெனி மாதிரி செயல்படும். இவனோட வேலை கலெக்ட் பண்றது. இப்போ நீங்க சோழமண்டலம் ஃபினான்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, ஸ்ரீராம், இதெல்லாம் அவங்க கலெக்ஷன் ஏஜென்ட்ஸ் நிறைய இருப்பாங்க. பேங்க்ல அப்படி இருக்க மாட்டாங்க, புரியுதா? அப்ப அவங்களோட பர்பஸ் என்னன்னா போய் பார்க்கணும், அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணும், கால் பண்ணி கேட்டுட்டே இருக்கணும், அவங்களோட வேலை. ஆனால் பேங்கோட வேலை அது கிடையாது. பேங்குக்கு வந்து வேற வேலை இருக்கு. அதனால ஹெச்டிஎஃப்சியில் ஹோம் ஃபினான்ஸ் ஆக்சுவலாக அப்படி தான் நடக்குது. ஆனால் ஹெச்டிஎஃப்சி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த லோனை எல்லாம் வந்து என்பி ஆன உடனே இவங்கள்ட்ட கொடுத்துருவாங்க. ஹெச்டிஎஃப்சியோட இன்னொரு பேங்க், இன்னொரு கம்பெனி, அவங்க என்ன பண்ணா கலெக்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்களே மாற்றி அது பண்ணலாம். இல்லை நல்ல லாபம் இருக்கு. ஆனால் இதை ஹேர் கட் பண்ணுவாங்க. இப்போ 10 crore 100 crore லோன் என்பி ஆயிருச்சு அப்படின்னா, they will reduce it to like at least 16 வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா 19 வச்சுக்கோங்க. 10 கோடி ரூபா லாபம். ஆனால் பேங்க் அப்படி இல்லை, ஏன்னா 90 crore கிடைச்சா போதும்னு நினைப்பான். வராமல் இருக்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் இவன் கலெக்ட் பண்ணி 90 crore கொடுத்துட்டான்னா போதும் அப்படின்னு நினைப்பான். ஸோ that's up to the banks. The next news related to technical textile. டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்னா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்ஸ்டைல் வந்து டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் கிடையாது. நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்ஸ்டைல் வந்து நார்மல் டெக்ஸ்டைல். நீங்கள் சீட் கவர் பார்த்துருக்கீங்களே, கார் சீட்டு, அது மாதிரி யூ கேன் சி டிஸ்பிளே. ஓகே, கார் சீட் கவர், அது மாதிரி ஏர்பஸ்னால் ஃப்ளைட்டில் இருக்கக்கூடிய கிளாத்து, அது மாதிரி ஸ்பேஸ் ஷூட்டு, அது மாதிரி கொரோனா டைமில் பிபிஇ கிட்டு, அப்புறம் இன்னும் நிறைய சொல்லலாம். ஸ்விம்மிங் கிளாத்து, அப்புறம் வேற என்ன, இந்த மாதிரி நிறைய சேஃப்டி ஜாக்கெட்ஸ் எக்ஸெட்ரா. இந்த கிளாத் ரிலேட்டடாக பண்ணக்கூடியது எல்லாமே வந்து. அப்புறம் மாஸ்க்கு, ஆக்ரோடெக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா புல்லட் ப்ரூஃப் வரும். மெடிக்கலில் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், அந்த பிபிஇ கிட்டு, சர்ஜிக்கல் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாமே வரும். பில்டிங் டெக் அப்படின்னா அந்த பில்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிளாத், அந்த இந்த ரோடெல்லாம் போடும்போது கொயர் இண்டஸ்ட்ரி பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த மேட் அது. அப்புறம் மொபைல் டெக்குன்னா வண்டிகளில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிளாத்து. அப்புறம் ஜியோ டெக்கு, பேக்கிங் பண்ணக்கூடியது. ஹோம் டெக்குன்னா ஹோமில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சோஃபா, இது எல்லாமே டெக்னிக்கல் கிளாத். இது நம்ம அதிகமாக இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு we decided to invest. டிஎன்பிசியை பொறுத்தவரையும் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்னா என்னன்னு போதும். எல்லாத்துக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேருந்து ஆட்டோமொபைல் எல்லாத்துக்கும் நம்ம வீடுகளில் பயன்படுத்துகிறோம். சேஃப்டி
இப்போ சேஃப்டி ஜாக்கெட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல, இந்த சேஃப்டி ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்கல்ல, அது மாதிரி நீங்கள் தண்ணி போகாத ஷர்ட்லாம் இன்னைக்கு இருக்கு, ஸ்டெயின்லெஸ். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே டெக்னிக்கல் கேட்டகரியில் தான் வரும். சரியா, தட்ஸ் ஆல். அப்புறம் வி இன்ட்ரடியூஸ் அ டெக்னிக்கல் மிஷன், நேஷ்னல் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் மிஷன். அதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் அதிகப்படுத்துறதுக்காக, இங்கேருந்து வெளியில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ தட்ஸ் ஆல். தென் லீட் ரிப்போர்ட்ஸ், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, லாஜிக்கல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிப்போர்ட். இது ஸ்டேட்டுக்குள்ளாடி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்குள்ளாடி லாஜிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்குன்ற லாஜிஸ்டிக்ஸ் இண்டெக்ஸ். இதை ரிலீஸ் பண்ணுறது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, லாஜிஸ்டிக்ஸ் ட்ராவல், இப்போ ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளாடி, தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியில், அது மாதிரி லைக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எந்த அளவுக்கு உருவாக்கியிருக்காங்க, அப்புறம் வேர் ஹவுசஸ், கார்கோ எந்த அளவுக்கு மூவ் பண்ண முடியுது அப்படின்றத பொறுத்து இட் வில் பி டிசைடட். மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதுக்கு வந்து ரேங்கிங் கொடுக்குறாங்க. அந்த ரேங்கிங் அடிப்படையில் குஜராத், தமிழ்நாடு, கேரளா இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் டாப்பில் வராங்க. ரொம்ப பூர இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கூடிய ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே டவுனில் இருக்காங்க. சரியா, ஸோ இதோட லாஜிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட்னு பேர், லாஜிஸ்டிக் இண்டெக்ஸ். ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் இது ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ரேங்கிங். அவ்வளோ நீங்கள் லீட் ரிப்போர்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சால் போதும். தட் இஸ் எனஃப் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். The next news, shall I go? Char Dham, right? Char Dam இல்லை தம். நாலு இம்பார்ட்டன்ட் புனித தலங்களை கனெக்ட் பண்ணுறது. மேப் இல்லை, மேப் இருக்குல்ல, ஷோ த மேப். ஓகே, யூ கேன் சி கங்கோத்ரி, யமுனோத்ரி, கேதார்நாத், பத்ரிநாத். இது எல்லாமே வந்து ரோடு வைஸில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக. இது பார்டர் ஏரியாவில் வர்றதுனால பிஆர்ஓ வந்து பார்டர் ரோடு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணுறாங்க. சில ஹேர்டில்ஸ் இருந்துச்சு என்வாயர்மெண்ட் ரிலேட்டடாக, அதெல்லாமே இப்போ கிளியரன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கு. சார்தம் ப்ராஜெக்ட் இஸ் ரிலேட்டட் டு 4 புனித ஸ்தலங்களை, கேதார்நாத், பத்ரிநாத், கங்கோத்ரி, யமுனோத்ரி, இந்த ஸ்தலங்களை எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ரோடு வேஸுக்கு பேர் தான் சார்தம் ரோடு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு பேர். புரியுதா? The next is RBI Direct, RBI Retail Direct. இப்போ எக்ஸாம்பிள், கவர்மெண்டோட செக்யூரிட்டிஸ், தட் இஸ் பாண்ட் செல் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் தான் பண்ணுவாங்க. நான் ஆர்பிஐ தான் அதை பண்ணி கொடுக்கறது, இஷ்யூ பண்ணுறது இன் த நேம் ஆஃப் கவர்மெண்ட், பட் ஆர்பிஐ வில் டூ தட். ஆர்பிஐ வந்து கவர்மெண்டோட பாண்ட்ஸ், செக்யூரிட்டிஸ் செல் பண்ணுறது, லைக் அந்த மாதிரியான ஒர்க், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ். கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸில் 2 இருக்குது. ஒன்று வந்து டேட்டட் செக்யூரிட்டிஸ், கவர்மெண்ட் டேட்டட் செக்யூரிட்டிஸ், அண்ட் தென் டி பில்ஸ், ட்ரெஷரி பில்ஸ். இதெல்லாமே நீங்கள் முன்னாடி ரீட்டைலர்ஸ் வாங்க முடியாது. ரீட்டைலர்ஸ் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் பர்சன்ஸாக நீங்கள் போயிட்டு வாங்க முடியாது. இப்போ ஆர்பிஐ டைரக்ட் ஸ்கீம், ரீட்டைல் டைரக்ட் ஸ்கீம் மூலமாக ஒரு போர்ட்டல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் நீங்களே போயிட்டு பிட்டிங் பண்ணி இந்த டி பில்ஸை வாங்கலாம். டி பில்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் டேட்டட் செக்யூரிட்டி. ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். டி பில்ஸ்னா இட் இஸ் கால்ட் ட்ரெஷரி பில்ஸ். ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, டேட்டட் செக்யூரிட்டிஸுக்கும் இந்த செக்யூரிட்டிஸுக்கும். இது வந்து வித்தின் லெஸ் தேன் 1 year, இது வந்து மோர் தேன் 1 year இந்த பாண்டோட டென்யூர். டி பில்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் ஃப்ரம் 90 days, 180,
364 days. 92, 91 days. 91, 182, 364 days. இந்த மூணு கேட்டகரியில் யூ வில் கெட் ட்ரீ பில்ஸ். அப்படின்னா லெஸ் தேன் 1 இயருக்கான பாண்ட். நீங்கள் இந்த டீ பில்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா 364 டேஸுக்கு பிறகு யூ வில் கெட் பேக் த மணி வித் இன்ட்ரெஸ்ட். அது சடன் இன்ட்ரெஸ்ட். அது வந்து நீங்கள் முதல்ல வாங்கும்போது, இப்போ எக்ஸாம்பிள் 100 ரூபாவுக்கு பாண்ட் வாங்குறீங்க, அதுக்கு 10 ரூபா வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா 90 rupees will be given to you. 90 rupees நீங்கள் கொடுத்து அந்த பாண்டை வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் லாஸ்ட்டில் அதை ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் 100 rupees. அது பிறகு டிஸ்கவுண்டட் பில்ஸ்னு பேர். ஆனால் இந்த பாண்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் நாட் டிஸ்கவுண்டட். இப்போ நீங்கள் 10,000 rupees ஒரு பாண்ட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் 7%, திஸ் இஸ் 30 years. யூ வில் கெட் எவ்ரி இயர் 7% இன்ட்ரெஸ்ட். நீங்கள் வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ண முடியாது. இங்கே அப்படி கிடையாது. முதல்ல நீங்கள் எடுத்துகிட்டு கொடுக்கலாம். இந்த சீட்டெல்லாம் நடத்துவாங்கல்ல, முதல்ல எடுத்துகிட்டு கொடுப்பாங்க. அந்த மாடலில் இது இட்ஸ் அ டிஸ்கவுண்டட் பில். இது வந்து டேட்டட் செக்யூரிட்டிஸ். ஸோ தட்ஸ் இது. இப்போ நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து டைரெக்டாக செல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆர்பிஐ மூலம். முன்னாடி பேங்க்ஸ் வழியாக வரும். இப்போ ஆர்பிஐ டைரெக்டாக நீங்கள் ரீட்டைலர்ஸ் போய் வாங்கிக்கலாம். முன்னாடி கம்பெனிஸ் பேங்க்ஸ் மூலமாக தான் இங்கே வரும். அது கிடைக்காது பீப்புளுக்கு. ஆனால் பேங்க்ஸே வாங்கிப்பாங்க எல்லாத்தையும். அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ கிட்ட டைரெக்டாக நீங்கள் போய் வாங்கிக்கலாம். தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். டீ பில்ஸும் டேட்டட் செக்யூரிட்டிஸும் தான் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில். சரியா? த நெக்ஸ்ட் நியூஸ், CAD, current account deficit. It was in news. So everyone knows that there is a trade, foreign trade la, there is a balance of payment. The balance of payment, current account deficit plus capital account. Current account plus capital account. Current account அப்படின்னா trade on goods plus trade on services, both export and import. Export minus import. Export minus import. இல்லைன்னா இன்விசிபிள்ஸ்னு பேர். கூட்ஸ்னா விசிபிள் ஐட்டம்ஸ் ட்ரேட் பண்ணுறது. இது ரெண்டோட பேலன்ஸ் தான் உங்களுக்கு கரண்ட் அக்கௌண்ட். நம்மளோட சர்வீஸ் செக்டார் வந்து நல்லா பண்ணுறோம். சாஃப்ட்வேரில் வி ஆர் டூயிங் பெட்டர். இங்கே வந்து வி ஆர் டூயிங் 100 crore அப்படின்னா இங்கே வி ஆர் டூயிங் 90 crore வச்சுக்கோங்க. சாரி, அப்படி இல்லை. இங்கே 100 crore ட்ரேட், இங்கே 90 crore ப்ராஃபிட் வருது. ஆனால் இங்கே 100 crore வி ஆர் இம்போர்ட்டிங் அ லாட். அதனால் நமக்கு டெபிசிட் வருது -100. இங்கே 90 crore ப்ராஃபிட்டில் ப்ராஃபிட்னா நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட்டில். ஸோ இப்போ இதை கேல்குலேட் பண்ணும்போது வி ஆர் 10 crore டெபிசிட். தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட், CADன்னு பேர். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் FDI, FPI, ECB, மொத்தத்தில் FIAன்னு போடலாம். நீங்கள் வெளிநாடுகளில் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடியது இது எல்லாமே வரும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில், பேங்கிங் கேட்டகரிஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இந்த இதுவும் வந்து அதிகமாக இருக்குது நம்ம நாட்டில். FDI, ECB, எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பாரோயிங்ஸ். அப்போ அது அதிகமாகறனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் கிரைசிஸ்லேருந்து தப்பிச்சுக்கலாம். இப்போ இங்கே 10 crore ப்ராப்ளம் வந்தாலும் இங்கே சமாளிச்சுருவாங்க. இந்த 10 crore இங்கே லாபம் வரும். அப்போ இட் வில் பி பேலன்ஸ். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப். இதில் சப்போஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, இங்கேயும் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா, இங்கே டெபிசிட்டில் இருக்குது, இங்கேயும் டெபிசிட் ஆச்சுன்னா our country will go like Sri Lanka. Balance of payments crisis உருவாகும். So that's a problem. So that you have to note. So அது படிச்சுக்கோங்க. The next news related to Purvanchal Highway. So இப்போ ரீசெண்டாக பிரைம் மினிஸ்டர் லான்ச் பண்ண எக்ஸ்பிரஸ் வே, Purvanchal Expressway. It's a road between Lucknow to
Lucknow to Hyderabad. Hyderabad என்ற place. So expressway னா என்னன்னு தெரியும். இந்த இடம் இம்பார்ட்டன்ட். பூர்வாஞ்சல் ஹைவே இட்ஸ் இன் யூபி. என்ன அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. எக்ஸ்பிரஸ்வேஸ்னா இப்போ நார்மலாக நம்ம ரோட்ல போவோம். தேர் வில் பி லைன்ஸ். நம்ம ரோட்ல எல்லாம் இங்கே அங்கங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம், வெளியில போகலாம், உள்ள வரலாம். பேரிகேட்ஸ் இருக்கும், டிராஃபிக் லைட்ஸ் இருக்கும் நேஷனல் ஹைவேல. ஆனால் எக்ஸ்பிரஸ் வேல இது எல்லாமே இருக்காது. யூ ஹாவ் எக்ஸிட் லைக் திஸ். இங்கே இன்னு அவுட் இப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் வெளியில் போனோன்னா இப்படி போகலாம், இன் ஆகணும்னா இப்படி வரலாம். அது மாதிரி இங்கேயும் அதே மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் ஒரு இடத்துல இப்போ 10 கிலோமீட்டர்ஸ் இல்லைன்னா 50 கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த ரோடு எக்ஸ்பிரஸ் வே அப்படின்னா இந்த 50 கிலோமீட்டர்ஸில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு டிராஃபிக் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது. உங்களுக்கு எந்த ஒரு வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து இங்கே கிராஸ் பண்ணுறது இருக்காது. டோல்கேட்ஸ் இருக்காது. எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுமே இல்லாமல் யூ கேன் ட்ராவல் இன் டாப் ஸ்பீட். அது நல்லா இருக்கும். இப்போ சென்னை வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னு வைங்க, யூ கேன் கோ இட் ஃபார் 5 ஹவர்ஸில் நீங்கள் போயிடலாம். சரியா? ஃபுல் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஃபுல்லாக பாலம் தான் போட்டுவிடும். இல்லை அண்டர் கிரவுண்டில் பாசிபிலிட்டிஸ் வேறு இல்லை. ஆனால் எக்ஸிட் இருக்கு. இப்போ மதுரை வரும்போது there will be exit. You can go out without disturbing. இங்கே போகிறவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நீங்கள் வெளியில் போயிடலாம். இப்போ இருக்கிறதுல நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ரவுண்ட் அடிக்கணும். அப்போ யூ ஹாவ் டு வெயிட் ஹியர் அண்ட் இட் வில் கிரியேட் டிஸ்டர்பன்ஸ். யா டோல் கேட்ஸ் இருக்கு. ஈரோடா? யா ரிங் ரோடு, வெரி டேஞ்சரஸ் ஒன். ஓகே, எனிவே பூர்வாஞ்சல் எக்ஸ்பிரஸ்வே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூபியில். அப்புறம் எக்ஸ்பிரஸ்வேனா என்னன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளேஸ் யூ ஹாவ் டு நோட். த நெக்ஸ்ட் நியூஸ், யூபிஐ டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக நடக்குது அப்படின்றது அதை நம்மவும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். யூபிஐ யூனிஃபைட் பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ், எவ்ரி ஒன் நோ தட். ஐஎம்பிஎஸ் அப்படின்ற இமீடியட் பேமெண்ட் சர்வீஸ், ஐஎம்பிஎஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இமீடியட் பேமெண்ட் சர்வீஸ் அதுதான் முன்னாடி பேங்க்ல நீங்கள் போயிட்டு உடனே என்ன பண்ணலாம், உங்களுக்கு விருப்பமானவங்களுக்கு நீங்கள் மணி சென்ட் பண்ணலாம். அடுத்த செகண்ட் அங்கே ரீச் ஆகும். ஐஎம்பிஎஸ். இன்னைக்கு யூபிஐ அப்படின்றது சேம் லைக் ஐஎம்பிஎஸ், யூனிஃபைட் பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ். உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் வில் பி கனெக்டட். லாட் ஆஃப் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் கேன் பி இன் அ ஒன் பிளாட்ஃபார்ம். இதை மேனேஜ் பண்ணுறது என்பிசிஐ. இட் வாஸ் கிரியேட்டட் அண்டர் தி என்பிசிஐ. 2007 it was created, National Payment Corporation of India. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் அதோட டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட அக்டோபரில் மட்டும் 100 பில்லியனுக்கான டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு. That's what came in news. That is enough. அப்புறம் டிஜிட்டல் லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் நியூஸ் 15. ஸோ டிஜிட்டல் லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்ன்றது லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸை வந்து டிஜிட்டலைசேஷன் பண்ணுறதுக்காக, தட் இஸ் கம்ப்யூட்டரைசேஷன், சர்வே. லேண்ட்ஸ் வில் பி டிவைடட் இன்டு பார்சல், யூனிக் பார்சல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் மூலமாக. உங்களுக்கு ஒரு லேண்ட் இருக்குது 1 ஏக்கர் அப்படின்னா அந்த லேண்ட் வில் பி மானிட்டர் லைக் மார்க்ட் அஸ் பார்சல், லேண்ட் பார்சல். அந்த லேண்ட் பார்சலுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க. அப்புறம் கார்டு கொடுப்பாங்க ஃபியூச்சரில். இந்த கார்டு கொடுத்தா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் கையில் வச்சுருக்க தேவை கிடையாது. இந்த கார்டு இஸ் எனஃப், லைக் யுவர் கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு மாடலில். ஸோ யூ கேன், நீங்கள் லோன் வாங்க போனோன்னா அந்த கார்டை கொண்டு போய் கொடுத்தா போதும். இப்போ நிறைய பேர் டாக்குமெண்ட் இருக்காது, பழைய டாக்குமெண்ட்ஸ். அப்போ அவங்க லோன் வாங்க முடியாது, மானிட்டைஸ் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் லைக் அ டாக்குமெண்ட் இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் அ பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ் ஸ்கீம். இட்ஸ் அ சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீம். இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் 2008. நான் சொல்கிறேன், அப்படியே எழுதிக்கோங்க வேணுன்றவங்க. It was started in 2008. It's a central sector project. வரைக்கும் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அந்த கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் யூ கேன் பார்சல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் இருக்கு, லேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட், இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் லேண்ட்.
இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், இன்டெகிரேட்டட் லேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். அதில் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு இருக்கும். அதோட எல்கைகள் கரெக்டாக மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க டிஜிட்டலாக. அந்த பார்சலுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க. அப்புறம் டேக்ஸ் எவ்வளோ கட்டியிருக்கீங்க, எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே அதில் தெரிஞ்சுக்கலாம். பவுண்ட்ரிஸ் எவ்வளவு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ தட்ஸ் ஆல். மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் கீழே வருது. அவ்வளோதான். தட் இஸ் எனஃப். த நெக்ஸ்ட் நியூஸ், MSP, மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ். ஸோ மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னா இப்போ you will be given a minimum support for your products. எக்ஸாம்பிள், ஒரு டன்னுக்கான ரைஸோட ரேட் 1000 அப்படின்னா அது மார்க்கெட்டில் கம்மியாகும்போது 900 வந்துச்சுன்னா அது 100 will be given by the the market rate. That is minimum support price. இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடியது கமிஷன் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர், CACP, காஸ்ட் ப்ரைசிங். ஸோ it will recommend, cabinet committee on economic affairs will decide. இதை எப்போ டிசைட் பண்ணுவாங்க? சோயிங் பீரியடுக்கு முன்னாடி, கேரிஃப் அண்ட் ராபி பீரியடுக்கு முன்னாடி they will announce. ராபி கிராப் சோயிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி MSP அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. There is a model called as A2 plus FL model. A2 அப்படின்னா என்னது? இன்புட் காஸ்ட். வேலை செய்கிறவங்களுக்கு காஸ்ட்டு, அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜி, யூஸ் பண்ணக்கூடிய விதைகள், லைக் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் எல்லாமே வரும். தட் இஸ் A2 plus FL மாடல். A2 மாடல். FL அப்படின்னா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு சேலரி கிடையாது. ஸோ அவங்களோட உழைப்பும் அதில் ஆட் ஆகும். அப்போ மொத்த உற்பத்தி வந்து ஒரு லைக் எனக்கு தெரிஞ்சு எக்ஸாம்பிள் நான் 900 rupeesன்னு வச்சுக்கோ ஒரு டன் ப்ரொடக்ஷனுக்கு, எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். ப்ளஸ் இதோட 150% will be given as the rate. புரியுதா? இதோட 150% இப்போ இருக்கக்கூடியது ஒவ்வொரு வாட்டியும் டிசைட் பண்ணுறாங்க. சரியா? அப்புறம் there is a recommendation, சுப்பிரமணியம் கமிட்டி, சுவாமிநாதன் கமிட்டி, C2 மாடல், A2 plus FL plus rent. லேண்ட் வந்து அந்த ரெண்டு கூடுறதும் கேல்குலேஷனில் வரும். அந்த வாடகை, லேண்டோட வாடகையும் கேல்குலேட் பண்ணி அதில் 150% will be given as the காஸ்ட், MSP. சுகர் கேனுக்கு வந்து ஃபேர் அண்ட் ரெனிமரேட்டிவ் ப்ரைஸ். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. த நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகிள் ரிலேட்டட் டு டிஜிட்டல் டேக்ஸ். டிஜிட்டல் டேக்ஸ் ஒன்றும் இல்லைம்மா, அது இப்போ நம்ம கூகுள் பயன்படுத்துகிறோம். வி ஆர் யூஸிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ். இப்போ யூடியூப் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண யூ ஆர் சீயிங் லாட் ஆஃப் ஆட்ஸ். இன்றைக்கி இங்கே இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் வந்து யூடியூப்பில் ஆடு போடுறாங்க. அந்த ஆடு போடுறதுனால யூடியூப் வந்து நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க. யூடியூப் இஸ் கெய்னிங். அதுக்கு எதாவது டேக்ஸ் பே பண்ணுறாங்களா? நோ டேக்ஸ். அப்போ அதை டாக்ஸேஷன் பண்ணுறேன். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் டேக் ஏர்டெல் கம்பெனி இஸ் கிவிங் எ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேக் 100 crore per year ஃபார் யூடியூப். அப்போ யூடியூப் வந்து 100 crore ப்ராஃபிட் இல்லை, ஒரு 25 crore வச்சுக்கோங்க ப்ராஃபிட். அந்த 25 crore இந்தியாவில் அவன் டேக்ஸ் பே பண்ண மாட்டான். அதனால் ஈக்குவலைசேஷன் லேவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு குளோபல் லெவலில் அதை கொண்டு வரதுக்கு பிளான் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் டிஜிட்டல் பேக்ட் அப்படின்னு பேர். ஸோ தட்ஸ் ஆல். அடுத்த நியூஸ், நியூட்ரியன் பேஸ்ட் சப்சிடி. So urea is the most used like fertilizer. கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் 80% காஸ்ட் வாஸ் பியர்ட் பை தி கவர்மெண்ட். கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கு சப்சிடி பே பண்ணுறாங்க. அதிகமான யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபெர்டிலைசரும் இதுதான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும், யூரியா. அதுக்கான ரீசன் என்னென்னா ரொம்ப சீப். ஸோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா, ஓவர் அமோனியா கண்டென்ட், நைட்ரஜன் கண்டென்ட் அதிகமாக லேண்ட் வந்து கெட்டு போகுது, எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆகுது. அது தடுக்கிறதுக்காக, கான்சன்ட்ரேஷன் தடுக்கிறதுக்காக
we introduce NPK, that is nitrogen, phosphorus and potassium. I think you current affairs sodium nu sonna nenikiren, wrongly mentioned. So potassium, phosphorus and potassium, that is 4:3, 2:1 na 4:2:1 ratio. அப்புறம் இன்னும் இதில் நிறைய ரேஷியோஸ் எடுப்பாங்க. அப்புறம் DAP, MOP, இது எல்லாமே நியூட்ரியன் பேஸ்ட் சப்சிடிஸ், நியூட்ரியன் பேஸ்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ். இதில் இதெல்லாம் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ரேட் வந்து இதை விட அதிகம்தான். அது எதுக்கு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதோட கான்சன்ட்ரேஷனை கம்மி பண்ணுறதுக்காக. சரியா? ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி நியூட்ரியன் பேஸ்ட் சப்சிடி. நான் யூரியா பேஸ்ட் உரங்களை பயன்படுத்துறது ஊக்குவிக்கிறதுக்காக இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் எஸ்டர்டே ஐ ஹவ் டோல்ட் தெர் இஸ் அ பாரத், அது எஸ்டர்டேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருந்துச்சு. பாரத் அப்படின்ற பேரில், ஏன்னா இதுக்கு சப்சிடி கொடுக்குறது எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் தான், 80%, 90% சப்சிடி. அப்போ அது கவர்மெண்ட்டுக்கும் அந்த பேக் ப்ரொடக்ஷனில் பங்கு இருக்குதுன்றதுனால பாரத் அப்படின்ற நேமில் தான் இனிமேல் வரும். பாரத் யூரியா, பாரத் DAP, MOP, பாரத் MOP அப்படின்ற பேர், DIP அந்த பேரில் தான் வரும். அதுக்கான ரீசன் 80% சப்சிடி. அதில் 2/3 வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்டோட தான் இருக்கும். 1/3 வந்து யார் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்களோ அந்த கம்பெனியோடது. சரியா? தட்ஸ் ஆல். The next one, cross border insolvency. Insolvency, bankruptcy code. இதோட மெயின் பர்பஸ் திவால் ஆகக்கூடிய கம்பெனியை காப்பாற்றுறது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஏர்செல் திவால் ஆயிடுச்சு, டிஃபால்ட் ஆயிட்டாங்க. அப்போ வாட் தே வில் டூ, தே ஹாவ் 2 ஆப்ஷன்ஸ். ஒன்று அவங்களா போய் நாங்கள் திவால் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறது, டிஃபால்ட் பண்ணுறது. இல்லைன்னா பேங்க்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு லோன் கொடுத்தவங்க, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கமிட்டி ஆஃப் கிரெடிட்டர்ஸ். ஸோ இவங்க 2 பேரில் யாராவது இனிஷியேட் பண்ணனா NCLT, நேஷனல் கம்பெனி லா ட்ரைபுனலில் போய் இனிஷியேட் பண்ணி அவங்க அப்ரூவல் கொடுத்தா, லிசன் இயர், அவங்க அப்ரூவல் கொடுத்தா there is a insolvency, bankruptcy, professionals will be there. Insolvency professionals அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கம்பெனியை போயிட்டு 180 days டைம் பீரியட் இந்த கம்பெனியை போயிட்டு டீட்டெயில்டாக ஸ்டடி பண்ணணும். ஸ்டடி பண்ணி இந்த கம்பெனி வந்து ரன் ஆகும், ப்ராஃபிட் மேக் பண்ண முடியும் அப்படின்னா they will give a detailed plan. முடியாதுன்னு கொடுப்பாங்க, ஏதாச்சும் ஒரு பிளான் கொடுக்கணும். இந்த பிளான் have to be accepted by this committee of creditors. இந்த கமிட்டி ஆஃப் கிரெடிட்டர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி ரன் ஆகும். சப்போஸ் இந்த பிளானில் அவங்க வந்து இல்லை, இந்த கம்பெனி வந்து எவ்வளோ ரன் பண்ணாலும் ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ண முடியாது, ஸோ we are recommending for liquidation கம்பெனியை விற்கிறது, அப்படி ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா அதையும் இவங்க அப்ரூவ் பண்ணால் அது will come into execution. இவங்க கேன்சல் பண்ணால் எதுவுமே நடக்காது. அதுக்கப்புறம் இங்கே திருப்பியும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க ஓனர். ஸோ தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். இதே மாதிரி இப்போ ஏர்செல் கம்பெனிக்கு இந்தியாவுக்குள்ளாடி இவ்வளோ அசட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 100 crore அசட், அதை விற்றுட்டாங்க. இவங்க லோன் வாங்கினது 500 crore வச்சுக்கோங்க. இப்போ இவங்களோட அசட் வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கும், அப்போ அதையும் கையகப்படுத்த முடியும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிராஸ் பார்டர் இன்சால்வென்சி ரெசல்யூஷன் மெக்கானிசம். வெளியில் இருக்கக்கூடிய அசட்ஸையும் கையகப்படுத்த முடியும். That's about the thing. Finance over. Okay. The next is environment. Defense. Okay. Defense we can complete. கம்மியான டாபிக்ஸ் தானே இருக்கும். And then we will go for a break. Defense first one, that is project 15. P15 அப்படின்றது P15 அப்படின்றது இட்ஸ் INS விஷாக் மர்மகோவா அப்படின்ற இம்பால் போர்பந்தர் அப்படின்ற ஷிப்ஸை உருவாக்குறதுக்காக, வார்ஷிப்ஸை உருவாக்குறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ப்ராஜெக்ட் தான் ப்ராஜெக்ட் 15B அப்படின்ற. 15A வந்து டிஸ்ட்ராயர் கிளாஸ் பிரிகேட்ஸ் இருக்குல்ல, அதை உருவாக்குறதுக்காக கொல்கட்டா, கொச்சி, அந்த மாதிரி INS கொல்கட்டா, கொச்சி, அது மாதிரியான டிஸ்ட்ராயர் கிளாஸை உருவாக்குறதுக்காக போடப்பட்ட ப்ராஜெக்ட்.
So P15 sorry project 15B எதுக்கு A எதுக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. That is enough. Vishag was in news, that's why it came in news. அப்புறம் next வந்து frigate Tushil, that is P113566 protector shield. ஒரு கப்பல் போகும்போது அதுக்கு பாதுகாப்பாக போகக்கூடியது ஃப்ரிகேட்னு பேர். ஃப்ரிகேட்ஸ்னா ஷிப் மாடல் இருக்காது, ரொம்ப கம்மியான ஃபாஸ்ட்டாக மூவ்மெண்ட் ஆகும். இட் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் வெப்பன்ஸ். ஐஎன்எஸ் கொல்கட்டாலெலாம் டிஸ்ட்ராயர் அப்படின்னா அட்டாக் பண்ணும், அது வார் அட்டாக். அது ஐஎன்எஸ் கப்பல்கள் போகும்போது கூட போகும். இப்போ விஷாகெல்லாம் போகும்போது ப்ரொடெக்ஷன் பர்பஸுக்கு போகும். கொல்கட்டா டிஸ்ட்ராயர் கிளாஸ் ஐஎன்எஸ் பாதுகாப்புக்காக. ஃப்ரிகேட்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் கூடயும் போகும். யா இட்ஸ் அ டிஸ்ட்ராயர் ஃபாஸ்ட் மூவ்மெண்ட்டுக்காக. யா நேம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த இந்தியா ரஷ்யா சேர்ந்து அதை பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டெல்த் டெக்னாலஜி அப்படின்னா லாட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட், டோர்பிடோ, சப்மரைன்ஸ் லான்ச் பண்ணுறது, பிரம்மோஸ் அதெல்லாம் லான்ச் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து கொல்கட்டாவில் இருக்குது. இதில் வந்து அவ்வளோ இருக்காது, கம்மியாக இருக்கும். தட்ஸ் ஆல். த நெக்ஸ்ட் ஸ்டிமெக்ஸ், இட்ஸ் அன் எக்ஸசைஸ் பிட்வீன் சிங்கப்பூர், இந்தியா அண்ட் மலேசியா, சாரி தாய்லாண்ட். சிங்கப்பூர், இந்தியா அண்ட் தாய்லாண்ட் நேவல் எக்ஸசைஸ். அவ்வளோதான், போதும், நேம் மட்டும் போதும். தென் கார்பெட் அப்படின்றது விஷாக் ஆல்ரெடி சீன், ரைட்? 15B. நெக்ஸ்ட் கார்பெட் இந்தோனேஷியா, இந்தியாவுக்கான மேரிடைம் எக்ஸசைஸ். அவ்வளோதான். தென் தோஸ்தி ட்ரை எக்ஸசைஸ், தட் இஸ் இந்தியா, மால்தீவ்ஸ், ஸ்ரீலங்காவுக்கான கோஸ்ட் கார்டு அளவிலான எக்ஸசைஸ், ட்ரைலேட்டரல் எக்ஸசைஸ். விசாகப்பட்டினம் ஆல்ரெடி சீன். அந்த ப்ராஜெக்ட் 15Bல விஷாக் வாஸ் நியூஸ். அதில் வந்து இந்த வார்ஷிப் வந்து நியூக்ளியர், பயாலஜிக்கல், கெமிக்கல் வார்ஃபேரை அட்டாக் பண்ணுறது. அது ஐஎன்எஸ் விஷாக் இப்போ பண்ணியிருக்கோம். இனி அடுத்து ஒன்றா வரும், மர்மகோவா, போர்பந்தர் எல்லாமே வேலை நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இட் வில் கம். சரியா? இட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்டீல்த் கைடர் அப்படின்னா டெக்னாலஜி வைஸில் ஹை. அவ்வளோதான். அது டிஸ்ட்ராயர்லாம் இருக்கும். ஃப்ரிகேட்ஸில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், அவ்வளோ. Then over defense. Okay, so now you can take a break. 10 minutes break.
environment and biodiversity. The first news related to the Indus dolphin. So Indus dolphin, it's not a part of India, and our Beast River, Ravi River, it was identified. So it's part of Pakistan. India இருக்கக்கூடிய dolphin, that is Gangetic dolphin. சரியா? So IUCN status of Indus dolphin, that is endangered category. Then CITES Appendix 1. அப்புறம் Wildlife Protection Act. So it's a இந்தியால இருக்கிறதுனால it's Schedule 1. And then you having Gangetic. Yeah. So it's a part of Indus River, அப்புறம் Beast River எல்லாம் இருக்கு. Gangetic River, Gangetic Dolphin, Gangetic Riverல இருக்கும் அதிகமா இதோட population. It was mentioned, right? போட்டிருக்கேனா Gangetic dolphin. It was in the river Ganga, Brahmaputra. So இன்னொரு ஆர்டிகிள் வரும் உங்களுக்கு. Meghana means Barak River in India. The same positions, protection status la IUCN endangered. அப்புறம் CITES that is Appendix 1. அப்புறம் Wildlife Protection Act, it is Schedule 1. CITES அப்படின்றது கன்வென்ஷன் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் ஆன் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷிஸை வந்து லைக் தேவையில்லாம ட்ரேடிங் பண்றது தடுக்கிறதுக்காக. ஸோ இட் வாஸ் தேர் ரைட் டிஸ்பிளேட். CITES ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடை தடுக்கிறதுக்கு, இன்டர்நேஷ்னலில் நடக்கக்கூடிய இல்லீகல் ட்ரேடை தடுக்கிறதுக்காக. There are protection status, Appendix 1 அப்படின்னா so highly protected species will be in the Appendix 1. Wildlife Protection Act எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா Schedule 1, Schedule 2, 5 schedules are there. Schedule 1 வந்து highly protected animals, that is lion, tiger எல்லாமே அதில் வரும். ஸோ Gangetic dolphin-உம் Indus dolphin-உம் இந்த கேட்டகரியில் தான் வருது. Gangetic dolphin-ஐ ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு we having Vikramasila sanctuary is there. World first sanctuary for the dolphins. It's a freshwater dolphin. Apra Amazon River dolphin is there. That is not that much important. சரியா? For your examination. Vikramasila Gangetic Dolphin Sanctuary. It's in Vikramasila. That is in Bihar. Shall I go for next? Okay. Now we will see the Paris Panchmitra. So recently also we have seen many times. So Paris Climate Change Agreement. Climate Change Agreement happened in 2015. So அதோட தொடர்ச்சியாக UNFCC ஓட meeting, United Nations Framework Convention on Climate Change meeting is happening.
The conference of parties recently happened last year. That is 2021 நவம்பர்ல மீட்டிங் நடந்துச்சு. எங்கன்னா கிளாஸ்கோ ஸ்காட்லாண்டில் அந்த மீட்டிங் நடந்துச்சு. இந்த மீட்டிங்கில் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் அட்டெண்டட் அண்ட் ஹி கேவ் அ பஞ்ச் மித்ரா கான்செப்ட் தட் கொஸ்டின்ஸ் கேன் பி ஆஸ்ட். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து 500 ஜிகாவாட்டுக்கான ரெனியூவபிள் எனர்ஜி, தட் இஸ் நான் ஃபாசில் ஃபியூவல் எனர்ஜியை கிரியேட் பண்ணுறது, நான் ஃபாசில் ஃபியூவல். அப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடோட இன்டென்சிட்டியை குறைக்கிறது, தட் இஸ் 45% கார்பன் டை ஆக்சைடு இன்டென்சிட்டியை குறைக்கிறது கரண்ட் லெவல்ல இருந்து. இன்டென்சிட்டி ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரெடக்ஷன். The next is 50% லைக் எனர்ஜி, எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ரெனியூவபிள் எனர்ஜியில் இருந்து இருக்கணும். அப்புறம் நெட் ஜீரோ பை 2070. அப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடை ரெடியூஸ் பண்ணுறது 1 பில்லியன் டன்னுக்கு 2030க்குள்ளாடி இப்போ இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஸோ லைக் அங்கே இருக்கிறது அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து கம்மி பண்ணுறது 1 பில்லியன் டன் பை கிரியேட்டிங் கார்பன் சீக்வஸ்ட்ரேஷன் டெக்னாலஜி. கார்பன் சீக்வஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ண முடியும்? காடுகள் அதிகமாக உருவாக்குறதுனால. இட்ஸ் நாட் ஈக்குவலைசேஷன், சீக்வஸ்ட்ரேஷன். கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவலை வந்து கம்மி பண்ணுறது பை ஃபாரஸ்ட் கவர் அதிகப்படுத்துறது மூலமாக நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடை பூமிக்கு கொண்டு வர முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் த 5 பஞ்ச் மித்ரா. ஸோ கொஸ்டின்ஸ் இது கேட்கலாம். இப்போ ஒரு 3 வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம், அது நம்ம ரீசெண்டாக கரண்ட் அஃபேர்ஸில் படித்தோம். ஸோ வி வில் அப்டேட் இட். சரியா? அது நம்ம லேட்டராக பார்க்கலாம். இப்போ கேபினெட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது. அந்த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு பேசிக் மீட்டிங், பேசிக் கண்ட்ரீஸ். பிரேசில், சவுத் ஆஃப்ரிக்கா, அப்புறம் இந்தியா அண்ட் சைனா. இதான் பேசிக். 2009ல் சேம் மீட்டிங் லைக் திஸ், யுனைடெட் நேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் கன்வென்ஷன் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்சோட மீட்டிங், தட் இஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ். 2009 இட் ஹேப்பன்ட் இன் கோப்பன்கேனில் நடந்துச்சு. இந்த மீட்டிங்கில் இந்த கான்ஃபரன்ஸ், இந்த தனி பேசிக் மீட்டிங்ஸ் அது கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு. அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ், லிசன் ஹியர். இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, கியோட்டோ புரோட்டோகால் 2, there is a huge discussion. US வந்து கியோட்டோ புரோட்டோகால் 1ல பார்ட். அப்போது கியோட்டோ புரோட்டோகால் அப்படின்றது யுனைடெட் நேஷனோட பாரிஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் அக்ரிமெண்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி கிளைமேட் சேஞ்சை தடுக்கிறதுக்காக, கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் ரெடக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட புரோட்டோகால் டு ப்ரொடெக்ட். அப்போ அந்த கியோட்டோ புரோட்டோகால், there is கியோட்டோ புரோட்டோகால் 1, கியோட்டோ புரோட்டோகால் 2. இந்த ரெண்டுலையுமே என்ன அப்படின்னா காமன் பட் டிஃபரன்ஷியேட்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் இருக்கு, டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் இருக்கு, லீஸ்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் இருக்கு. இந்த டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் வந்து கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸை குறைக்கணுன்றது கம்பல்சரி. டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் தே கேன் டூ இட் பை தேர் ஓன், பட் நோ பெனால்ட்டி. ஆனால் இவங்க பண்ணலைன்னா பெனால்ட்டி, இவங்க பண்ணலைனாலும் நோ பெனால்ட்டி. ஸோ காமன், எல்லாருக்குமே காமன் கோல் தான், பட் டிஃபரன்ஷியேட்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். It is the like goal of this Kyoto Protocol 1 and 2. இது வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரீஸாக இருக்கக்கூடிய ரஷ்யாவாக இருக்கட்டும், அமெரிக்கா போன்ற கண்ட்ரிஸ் அதிகமாக பாதிச்சு. இது அமெரிக்கா வந்து இதை எதிர்த்தாங்க. 2009ல் people know Obama was there and then Indian side Manmohan Singh was there, so they made a negotiation and they created a group called as BASIC. அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, சைனா வந்து இஸ் ஈக்குவலன்ஸ், இந்தியாவும் அதிகமான கார்பன் டை ஆக்சைடு, அப்போ நாங்கள் மட்டும் இப்படி குறைச்சா அது எப்படி லெவலை கம்மி பண்ண முடியும் அப்படின்றதுனால. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பாரிஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் அக்ரிமெண்ட்ல எப்படி முன் வந்து நம்மளோட நிலையை தெரிவிக்கிறோமோ, அதே மாதிரி அன்னைக்கு பேசிக் அப்படின்ற குரூப் வந்து உருவாக்கப்பட்டது. இந்த கண்ட்ரீஸ் வில் ஆல்சோ டேக் த பிளட்ஜ், தே வில் நாட் ஹேவ் தி பெனால்ட்டி. இந்த கேட்டகரியில் வரமாட்டாங்க, இருந்தாலுமே அவங்க வந்து நாங்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல், கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் லெவலை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானம் எடுத்தான். தட் இஸ் அ பேசிக் குரூப். புரியுதா? அது இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு. 2009 நவம்பர் 28ல் மீட்டிங் ஹேப்பன்ட். கோப்பன்கன் அக்கார்ட் அப்படின்னு பேரு. புரியுதா இல்லையா? தட்ஸ் ஆல். The next news,
ஃபயர் கிராக்கர்ஸ் அதனால இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. Whether I need to explain? You can study. ஃபயர் கிராக்கர்ஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த லைக் கெமிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் டிஸ்ப்ளே பண்ணு. Yeah, here it is. So ஃபயர் கிராக்கர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக பொல்யூஷனை உருவாக்குறதுக்கான ரீசன் அதில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் தட் இஸ் ஸ்ட்ரோண்டியம், தென் மெக்னீஷியம், பேரியம், பொட்டாசியம், அப்புறம் அலுமினியம் கண்டென்ட், சல்ஃபர், அயன், இதோட கண்டென்ட் அதிகம். இது வந்து பொல்யூஷனை உருவாக்குறதுனால அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அப்போ தான் அது லைக் கிளிட்டரிங் ஆகும் உங்களுக்கு வெடிக்கிறதுக்கு எல்லாமே. ஸோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக க்ரீன் பட்டாசு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அது சிவகாசியில் தான் அதுவும் கிரியேட் பண்ணப்பட்டுச்சு. டெல்லி போன்ற மாநிலங்களில் அதான் அவங்களுக்கு அலோவ் பண்ணாங்க, மற்ற இடத்துலலாம் அலோவ் பண்ணலை. ஸோ அலுமினியம் யூஸ் இஸ் லோ அண்ட் சேஃப் டெர்மைட் கிராக்கர்ஸ், லோ சல்ஃபர் பொட்டாசியம் நைட்ரேட்ஸ் வேர் யூஸ்ட். அப்புறம் அது முடிஞ்சதுக்கு பிறகு கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணாது, வாட்டர் ரிலீஸ் பண்ணும் க்ரீன் கிராக்கர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். அது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். That's all. Then gangetic dolphin already discussed, sixth one. So you people can study from that itself. Sixth one, so both are sixth. Okay, Glasgow Glacier. இப்போ கிளாஸ்கோ மீட்டிங் நடந்துச்சு இல்லையா? இந்த மீட்டிங் எப்போவுமே UNFCCC மீட்டிங் நடக்கும்போது ஒவ்வொரு இடத்துல கிரீன்ஹவுஸ் கேஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் தீர்மானம் எடுப்பாங்க. அது மாதிரி ஐஸ் வந்து உடஞ்சி போகக்கூடிய ஐஸஸையும் நெய்ம் பண்ணுவாங்க. அந்த அப்படி நெய்ம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுல இப்போ கிளாஸ்கோ வந்து நெய்ம் பண்ணி ஷோ இமேஜ் யூ கேன் சி தேர். இது ஒவ்வொரு மீட்டிங்லேயும் நடத்தப்பட்டப்போ அர்ஜென்டினாவில் இருக்கக்கூடிய சவுத் போலில் இருக்கக்கூடிய ஐசஸ்க்கு வந்து அது வந்து உடையக்கூடிய ஐஸ். யூ கேன் சி த கிராக். அந்த ஐசஸ்க்கு வந்து நெய்ம் பண்ணியிருக்காங்க. டிஸ்பிளே ஆகுதா? யா, யூ கேன் சி கிளாஸ்கோ மீட்டிங் லாஸ்ட் டைம் நேம் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் பாரிஸ், ஸ்டாக்ஹோம், பலி, கியோட்டோ புரோட்டோகால், தென் பெர்லின் மீட்டிங், ரியோ, இன்னும் நிறைய இருக்கு. எல்லாத்துக்குமே மீட்டிங், எல்லா மீட்டிங்கும் நேம் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அவுட்கம் இஸ் உடையிறது தவிர வேற வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ கிளாஸ்கோ கிளேசியர்ஸ் வாஸ் நேம்ட் இன் அண்டார்டிகா. கொஸ்டின் கேட்டால் எழுதிக்கோங்க. த ரீசன் இஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் அக்ரிமெண்ட். இப்போ மீட்டிங் நடந்தது, கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ். The next news is very important. Infrastructure for Resilient States Initiative. அது என்ன அப்படின்னா, ஸ்மால் டெவலப்ட் கண்ட்ரிஸ் தான் உங்களுக்கு டிசாஸ்டரில் அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடிய கண்ட்ரிஸ். ஸ்மால் டெவலப்ட் கண்ட்ரிஸ்னா ஸ்மால் டெவலப்பிங் ஐலண்ட் ஸ்டேட்ஸ், தட் இஸ் மொரீஷியஸ், இல்லைன்னா நீங்கள் லைக் பசிபிக் ஓஷன் எடுத்துக்கிட்டா யூ ஹேவிங் பாலினேஷியா, மெலனேஷியா, எல்லாமே ஸ்மால். இந்தோனேஷியாலாம் பிக் ஐலண்ட்ஸ். ஸோ ஸ்மால் ஐலண்ட்ஸ், சின்ன ரொம்ப குட்டியாக இருக்கக்கூடிய ஐலண்ட்ஸ், தட் இஸ் ஸ்மால் ஐலண்ட் டெவலப்பிங் ஸ்டேட்ஸ். அதுக்குன்னு ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது. 30 யுனைடெட் நேஷன் மெம்பர்ஸ் ஆர் த பார்ட். இந்தியா இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ். அப்போது நம்ம CDRIன்னு ஒன்று நம்ம உருவாக்கணும். தட் இஸ் CDRI, Coalition Disaster Resilient Infrastructure Initiative. சரியா? Coalition on Disaster Resilient Infrastructure. எதுக்கு அப்படின்னா, நம்ம இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இந்தியாவில் இருக்குது, நியூ டெல்லி. இப்போ ரீசெண்டாக கூட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷனாக நேம் பண்ணப்பட்டுருச்சு. கேபினெட் கமிட்டி கேபினெட் வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, CDRI, Coalition Disaster Resilient Infrastructure எடுத்துன்னா ரெசிலியன்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணி. இன்னைக்கு ஃப்ளட் வருது, அப்போ அது ஃப்ளட் அதிகமாக இருக்குன்னா அதில் திருப்பி நீங்கள் அங்கே கட்டக்கூடிய வீடுகள் எல்லாமே ஃப்ளட்டில் மூழ்கிறது மாதிரியான வீடுகளை கட்டினீங்க அப்படின்னா இட் வில் அஃபெக்ட் அகெயின். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான வீடுகளை உருவாக்குறது, பீப்புளோட சஃபரிங்ஸை குறைக்கிறது, அது ஷெண்டாய் ஃப்ரேம் ஒர்க். ஸோ இட் வில் பி தேர், ஷெண்டாய் ஃப்ரேம் ஒர்க். இது இவ்வளோ டீட்டெயிலாக வேணாம் உங்களுக்கு. ஷெண்டாய் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் டிசாஸ்டர் ரெடக்ஷன், அதில் சில ரெசல்யூஷன்ஸ் இருக்கு. I will read it. Reduce mortality.
மனிதர்களோட இறப்புகளை குறைக்கிறது, டிசாஸ்டரில் அஃபெக்டட் பீப்புளை வந்து கம்மி பண்ணுறது, டைரக்ட் எக்கனாமிக் லாஸஸ் அதை குறைக்கிறது, டேமேஜ் ஆன் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அப்போ நம்ம போய் கடலில் போயிட்டு we never construct infrastructures in the oceanic area. ரொம்ப இப்போ டிஃபென்ஸ் நம்ம கூடங்குளத்தை கொண்டு போய் எங்கே வச்சுருக்கோம்? கடலுக்கு பக்கத்தில். ஏன்னா ஏதாவது டிசாஸ்டர் வந்துச்சுன்னா we can do something. ஸோ அந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ், டிஃபென்ஸுக்காக இருக்கட்டும், இது மாதிரி ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் we having கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ். இந்த கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸுக்கு வரக்கூடிய பாதிப்புகளை குறைக்கிறதுக்காக we have to plan. That is resilient mechanism. அதன் மூலம் இப்போ சுனாமி வந்துச்சு ஜப்பானில், ஃபுகுஷிமா, இந்த அணு உலை ப்ராப்ளம், ரேடியேஷன்ஸ், இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வராமல் இருக்கிறது we need to plan and we need to construct proper mechanism. அதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது CDRI. ஃப்ளட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்துல அதுக்கேற்ற மாதிரியான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், தண்ணியை வந்து ப்ராப்பராக ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கணும். பீப்புளோட இப்போ மலைச்சரிவுகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல திருப்பி அங்கே கொண்டு போய் வீடு கட்டக்கூடாது, அலோவ் பண்ணக்கூடாது. அப்போ பீப்புளோட மொர்டாலிட்டியை குறைக்க முடியும், அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி நாசம், வீடு நாசமாகிறது தடுக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது CDRI மெக்கானிசம் மூலமாக. ஸோ அதுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் மஸ்ட், ஃபண்டிங் இஸ் மஸ்ட். ஸோ கிட்டத்தட்ட 30க்கு மேலே கண்ட்ரீஸில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. 31 countries ஆர் தேர் இனிஷியேட்டிவ். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரெசிலியன்ட் ஃபார் ஸ்மால் டெவலப் கண்ட்ரீஸும் அதே கேட்டகரி தான். அவங்களுக்கு நம்ம அதை உருவாக்குறதுக்காக, புரியுதா? கிட்டத்தட்ட $100 million வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்க ஸ்மால் ஐலண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேட்ஸ்ல. இந்தியா இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் பை சேட்டலைட் இமேஜிங். தட்ஸ் ஆல். எனி டவுட்ஸ்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் குளோபல் மீத்தேன் பிளட்ஜ். மீத்தேன் லெவலை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு டார்கெட் வச்சிருக்கேன். அதுக்கான ரீசன் CH4 அளவு we have to reduce by 2030ல 30% குறைக்கணும்னு டார்கெட். வாட் இஸ் CH4? மீத்தேன். மீத்தேன் கேஸ்னால என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு? இட்ஸ் அ கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ். இதோட இன்டென்சிட்டி, பொட்டன்ஷியல், கிரீன் ஹவுஸ் குளோபல் வார்மிங் பொட்டன்ஷியல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடோட எந்த அளவுக்கு பொட்டன்ஷியல், ஹீட்டிங் கெப்பாசிட்டி, கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் ஆக்ட் ஆகுது. பொட்டன்ஷியல் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடை விட யூ கேன் சி 80 to 85%. கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுக்கக்கூடிய ஹீட்டுக்கு ஈக்குவலண்டா இது கொடுக்குது. 80 to 85% பொட்டன்ஷியல். இது எங்க இருக்கும்? மீத்தேன் கேஸஸ் எங்க இருக்கும்? நேச்சுரலா இட் இஸ் அவைலபிள். பேடி கல்டிவேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது, அனிமல் ரேஞ்சிங், அனிமல்ஸோட வேஸ்ட், அந்த கேஸஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு மீத்தேன் கேஸஸ் தான். அப்புறம் கடல் ஏரியாவில் டெபாசிட் ஆகிருக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் டெபாசிட்ஸ் இருக்கக்கூடிய பகுதி. அது மாதிரி உங்களுக்கு இங்கே போலார் ஏரியா, அங்கேயும் மீத்தேன் கேஸஸ் அதிகமாக இருக்கும் நேச்சுரலாக. அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 60%. சரியா? டோட்டல். அது மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் ஆல்சோ வி ஆர் கிரியேட்டிங் பை ஹை பர்னிங் மூலமாக, இன்சர்னேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக மீத்தேன் கேஸஸ் கேன் பி கிரியேட்டட். இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய குளோபல் மீத்தேன் கட் எதுக்காக, இதுவும் இப்போ தான் முடிவெடுத்தாங்க. பாரிஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் டைம் மீட்டிங்கில் இந்த மீட்டிங் நடந்துச்சு, மீத்தேன் கேஸ் ரெடக்ஷனுக்கான மீட்டிங். அந்த மீட்டிங்கில் தான் 30% ரெடக்ஷன் பண்ணணும்னு டார்கெட் வச்சுருக்காங்க 2030க்குள்ளாடி. அண்ட் தென் டார்கெட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அவங்கள சொன்னேன் ஏன் வச்சாங்க அப்படின்னா கிரீன் ஹவுஸ் கேஸில் குளோபல் வார்மிங் பொட்டன்ஷியலில் 80 to 85% நியர்லி டு த கார்பன் டை ஆக்சைடு. கார்பன் டை ஆக்சைடு 100% பொட்டன்ஷியல், இது வந்து 80லேருந்து 85% டைம்ஸ். சரியா? அப்புறம் வேற என்ன, வேற ஏதோ ஒன்று சொன்னேன், நேச்சுரல் சொன்னேன். நேச்சுரல் வந்து 60% கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் பை மீத்தேன் கேஸஸ் பை நேச்சுரல் 60%. இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தென் ஒன் சன் ஒன் வேர்ல்டு ஒன் கிரிட். இது வந்து லைக் இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் அலையன்ஸ்ல இட்ஸ் அ பார்ட். சன் வந்து எப்பவுமே வந்து மறையாது. ஸோ அந்த சன் செட் ஆகவே ஆகாது, ஏதாவது ஒரு பகுதியில் இருக்கும். அதை வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக வி ஆர் கிரியேட்டிங் 3 phases. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரியும் இந்தியாவையும் இணைக்கிறேன். இந்தியா, சவுத் ஏஷியா, இந்தியா மட்டும் இல்லை சவுத் ஏஷியாவில் இந்தியா இஸ் அ பார்ட். சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா, இந்த 3 பார்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறது கிரிட் மூலமாக. மிடில் ஈஸ்ட்லேருந்து
ஒமன் வழியா கடல் வழியா வரும் லைன்ஸ். சரியா? அதுக்கு பிறகு ஆப்பிரிக்கன் ஏரியாவில் ஆப்பிரிக்கன் காண்டினென்ட்டை வந்து மிடில் ஈஸ்ட் இந்த லைன் கூட கனெக்ட் பண்ணுறது செகண்ட் ஃபேஸ். தேர்டு ஃபேஸ் வந்து உங்களுக்கு மற்ற என்டையர் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டை இது கூட கனெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள் சி ஹியர். மிடில் ஈஸ்ட், சவுத் ஏஷியா, அப்புறம் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா, இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணுற கிரிட் மூலமாக. அதுக்கப்புறம் திஸ் ஏரியா வில் பி கனெக்டட் வித் லைக் ஆப்ரிக்கா, அப்புறம் ஆப்ரிக்கா வித் என்டையர் வேர்ல்டு, அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு. ஸோ அப்போ எப்போவுமே வந்து உங்களுக்கு சன்செட் ஆகாது, அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ண முடியும், சோலார் எனர்ஜி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. தட்ஸ் அ ப்ராஜெக்ட் எய்ம். ஆனால் இட் வில் டேக் மோர் டைம். எப்போ வரும் அப்படின்றதெல்லாம் கொஸ்டின் மார்க் தான். That's all. The next news. TN Forest and Wild Crime Control Bureau. Wild Crime Control Bureau madalla we will see. Show the box. Yeah. It's under the Wildlife Protection Act. Wild Crime Control Bureau. It was created under the Wildlife Protection Act 1972. இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இன் நியூ டெல்லி, தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய வைல்ட் லைஃபை ப்ரொடெக்ஷன் பண்ண, இல்லீகல் ட்ரேடிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல, வீடுகளில் வளர்ப்பாங்க, கேபிட்டிவ்ல வைப்பாங்க, அதோட இன்டெலிஜென்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது, கேதரிங் பண்ணுறது, தடுக்கிறதுக்காக. இட்ஸ் அன் இன்டெலிஜென்ஸ் கொலைட்டிங் ஏஜென்சி. சரியா? இப்போ தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட்டும் வைல்ட் கிரைம் கண்ட்ரோல் பியூரோவும் சேர்ந்து they have created a committee. எக்ஸாட்டிக் ஃபாரஸ்ட், வைல்டு பிளான்ஸ் எல்லாமே வெளியில் தள்ளுறதுக்காகவும் சில ரூல்ஸ் மேக் பண்ணுறதுக்காகவும் the committee was appointed. பாலிசி டிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்காக சென்னை, கோயம்புத்தூர், மெட்ராஸ், ராமநாதபுரம் ஏரியாவில் மெயின்லி டெமோக்ராட்டிக் இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் அதை வந்து தடுக்கிறதுக்காகவும், இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸோட அளவு அதிகப்படுத்துறது தடுக்கிறதுக்காக மெயின்லி. சரியா? That's all. Then leopards. லெப்பர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் இந்தியாலேயும் இதோட பாப்புலேஷன் இருக்கு. இட்ஸ் எக்ஸ்டென்ட் லாட் ஆஃப் ஏரியாஸ். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கர்நாடகா, மத்திய பிரதேஷ் த லார்ஜஸ்ட், கர்நாடகா, அப்புறம் மகாராஷ்டிரால இட் இஸ் தேர் த பாப்புலேஷன். இதோட பாப்புலேஷன் வந்து சப்சகாரன், வேர்ல்டில் சப்சகாரன், வெஸ்ட் சென்ட்ரல் ஏஷியா, இந்தியன் சப்கான்டினென்ட்ல இட் இஸ் தேர். இந்தியன் சப்கான்டினென்ட்ல மத்திய பிரதேஷ், கர்நாடகா, அப்புறம் மகாராஷ்டிரா. The population is 60% of the world population in India. மொத்த பாப்புலேஷன்ல IUCNல இட்ஸ் vulnerable status. Protection of leopard, IUCN, it is vulnerable. CITES, it is Appendix 1. Wildlife Protection Actல it is Schedule 1. So இது important. Protection status எப்பவுமே important. Questions can be asked. சரியா? அப்புறம் லெப்பர்டோட பாப்புலேஷன் இந்தியாவில் எந்த ஸ்டேட்ல அதிகமா இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. TNPSC பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தட் இஸ் எனஃப், அதுக்கு மேல தேவையில்லை. அப்புறம் இந்தியன் ஃபிளாப்ஷெல் டர்டைல், இது வந்து நேச்சுரல் லேண்ட்ல இருக்கக்கூடியது, நேச்சுரல் லேக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அங்க இருக்கக்கூடியது, கடல்ல உள்ளது இல்லை. அதோட பாப்புலேஷன் இந்தியாவில் ரொம்ப அதிகம். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வேர்ல்டு லெவலில் இட் இஸ் தேர். பாகிஸ்தான், இந்தியா, ஸ்ரீலங்கா, நேபாள், Bangladesh it is there. IUCN it is vulnerable. CITES Appendix 1, sorry, Appendix 2. இதான் அதோட இமேஜ். Show the image. IUCN vulnerable. Appendix 1 CITES Wildlife Protection Act Schedule 1. சரியா? Then there is a Kurma app.
டு ப்ரொடெக்ட் தி இண்டிஜினியஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இன்லேண்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் டர்டைல்ஸை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஒரு ஆப் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கான். 29 ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் டர்டைல்ஸ் இன் இந்தியா. அதை டாட்டாய்ஸ்னு சொல்லலாம், டர்டைல்ஸ். அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆப் உருவாக்கப்பட்டது, மானிட்டரிங் பண்ணுறதுக்காக. அப்புறம் வேர்ல்டு டர்டைல் டே இஸ் அப்சர்வ்ட் எவ்ரி இயர். டேட்டை காமி 23rd May. மார்க் பண்ணிக்கோ, டிஎன்பிசி லெவலில் அது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள். ஸோ டர்டைல் என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்? ஃப்ளாக்ஷிப் டர்டைல் எந்தெந்த ஏரியாவில் இருக்குது? இந்தஸ், கேஞ்சஸ் ஏரியாவில். அப்புறம் பாகிஸ்தான், வேர்ல்டு லெவலில் பாகிஸ்தான், இந்தியா, ஸ்ரீலங்கா, மியான்மர், நேபாள், பூட்டான், பங்களாதேஷியா. ஐயூசிஎன் ஸ்டேட்டஸ் படிச்சுக்கோங்க. அப்புறம் குர்மா ஆப் படிச்சுக்கோங்க. அப்புறம் டர்டைல் டே படிச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் எனஃப். Then fifth news related to mass extinction. We are in the 6th mass extinction. First mass extinction என்னது? 75% மேலே ஸ்பீஷீஸ் வந்து அழிஞ்சு போகிறது. அது வந்து கிட்டத்தட்ட 6வது வாட்டி நடக்க இருக்கு. சரியா? So first time happened in Orodovician. So show the names. Orodovician, that is Viccan mass extinction. 445 million years before present. அதில் பாப்புலேஷன் அழிஞ்சது எவ்வளோ அப்படின்னா 85% ஆஃப் தி ஆல் ஸ்பீஷீஸ், தட் இஸ் மெரைன் அனிமல்ஸ், மெரைன் எல்லாமே அழிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா இப்போ ஹியூமன் பாப்புலேஷன் கிடையாது. சரியா? செகண்ட் வந்து டிவோனியன் மாஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன் பீரியட். அதில் 75% வேர்ல்டு ஸ்பீஷீஸ் வைப்ட் அவுட். அது சீ லெவல் வார்மிங் அதிகமானதுனாலையும் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை. சீ லெவல் அதிகமாக வார்ம் ஆச்சுன்னா ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை உருவாகும். கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் அதிகமானது ஒரு ரீசன். சரியா? தட்ஸ் ஆல். தென் தேர்ட் வந்து பிரிமியன் பீரியட். இது வந்து ஆஸ்ட்ராய்டு தாக்குதல், வல்கனிக் எக்ஸ்ப்ளாஷனால கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல். அப்புறம் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து தாக்குனதும் ஒரு ரீசனாக சொல்லப்படுது. 95% வெர்டிபிரேட்ஸ் காட் ஓவர். சரியா? 250 million years before present. Then fifth வந்து Cretaceous period, that is dinosaur. 65 million years before present. 78% killing happened. 78% killing happened. Fourth சொல்லியும். Fourth வந்து Triassic period, 200 million years before present. டைனோசர், கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் இன்க்ரீஸ், அதுக்கு ஆஸ்ட்ராய்டு விழுந்தது ஒரு ரீசன். அது மாதிரி ஃபிஃப்த்து வந்து கிரேசியஸ் பீரியட், 65 million years before present. 78% ஆஃப் கில்லிங் ஹேப்பன்ட். சரியா? அப்புறம் சிக்ஸ்த் வந்து இப்போ நடக்கக்கூடியது ஆந்த்ரோபோசீன் பீரியட். 1 million 7 million current present years. The population chances of eradication is very high. சரியா? We need to wait and see. That's all. இதில் எனக்கு டிஎன்பிசியில் கொஸ்டின் வந்து 6th மாஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன்னா என்னன்னு கேட்கலாம். டேட்டாஸ் எல்லாம் கேட்க வாய்ப்பு இல்லை. எத்தனை வாட்டி நடந்திருக்கு? யூபிஎஸ்சி ஒரு வாட்டி கேட்டாங்க. வி ஆர் இந்த கரண்ட் எத்தனை எக்ஸ்டிங்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. 6th அப்படின்றது ஆன்சர். ஸோ தட் இஸ் எனஃப். தெரிஞ்சுக்கோங்க, கொஸ்டின்ஸ் வி கேன் ப்ரெடிக்ட், பட் வி வில் ஹேவ் டு ஆன்சர். The next news related to climate change performance index. அது பப்ளிஷ் பண்ணுறது. இந்த இண்டெக்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஜெர்மன் வாட்சும் நியூ கிளைமேட் இன்ஸ்டியூட்டும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து, அப்புறம் கிளைமேட் ஆக்ஷன் நெட்வொர்க் 2005லேருந்து they are introducing. ரிப்போர்ட் படிக்கும்போது எப்போவுமே வந்து 3 விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்று வந்து யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க, அப்புறம் அதோட இண்டிகேட்டர்ஸ், அப்புறம் ரேங்கிங். அப்ஜெக்டிவ்ஸ்.
ஸோ கிரீன் வாட்ச் நியூ கிளைமேட் இன்ஸ்டிடியூஷன், அப்புறம் கிளைமேட் ஆக்ஷன் நெட்வொர்க் அவங்க தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. எத்தனை கண்ட்ரிஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா 57 கண்ட்ரிஸ் ப்ளஸ் யூரோப்பியன் யூனியனும் சேர்த்து இவ்வளோ கண்ட்ரீஸில் மார்க் பண்ணுறாங்க. குளோபல் எமிஷன்ஸில் த இண்டிகேட்டர்ஸ் வேர் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் 40% வெயிட்டேஜ், அப்புறம் யூ ஹேவிங் ரெனியூபிள் எனர்ஜி 20% weightage, energy use that is 20%, climate policy 20%. greenhouse na greenhouse release பண்றதுல control பண்றது. அதன் அடிப்படையில் performance அடிப்படையில் ranking is given 1 2 3 rankingல no country is there. Fourth country is I hope it is Sweden. Yeah, Sweden. Fourth country is Sweden. 61 country USA. India வந்து India 10th rank. So it's better. We are controlling the policies we having. So it's a better. So இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது யார் ரிலீஸ் பண்ணுறா, அப்புறம் இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க, அப்புறம் இந்தியாவோட ரேங்கிங் ஸ்டேட்டஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. That is enough for your examination. The next one, fishing cat. Fishing cat எதனால நியூஸ்ல வந்துச்சுன்னா அது காலர் ஃபிட் பண்ணுறாங்க. இது சில்கா லேக்கில் அதிகமாக இருக்கும். நாக்டோனல் காட்டு பூனைன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில். நாக்டோனல் breed cattle, cattle இல்லை சாரி அனிமல். நாக்டோனல் மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் அதிகமாக இருக்கும். சில்கா லேக்கு ஏன்னா மீன் அங்கே அதிகமாக இருக்கும், அங்கே இருக்கும். தண்ணியிலேருந்து பிடிக்கும் இது. டைகர் இல்லை, இது கையை வச்சு தட்டி தண்ணியிலேருந்து பிடிக்கும். ஆமாம், அந்த அளவுக்கு இது ரொம்ப டேஞ்சரஸ். இதுதான் நம்ம ஊரில் காட்டு பூனைன்னுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதோட ஸ்டேட்டஸ் we have to see. இது 11th. Fishing cat nocturnal IUCN vulnerable. Cites Appendix 1. Wildlife Protection Act Schedule 1. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Appendix 2. Cites Appendix 2. நான் ஒன்று சொன்னேன். ஓகே, சாரி. IUCN vulnerable. Wildlife Protection Act Schedule 1. எந்த அளவுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் தான் இருக்குது, அதனால ப்ராப்ளம் இல்லை. ஹேபிடேட் சுந்தர்பான்ஸ், பிரம்மபுத்திரா, வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், ஹிமாலயாஸ், கங்கா இந்த ஏரியாவில். அப்புறம் சில்கா லேக்லேயே இதோட பாப்புலேஷன். ஃபிஷிங் கேட் ப்ராஜெக்ட் வாஸ் லான்ச்ட் இன் 2010 டு ப்ரொடெக்ட் திஸ். தட்ஸ் ஆல். ரொம்ப இதில் டீட்டெயில் வேணும். அப்புறம் கிளைமேட் சேஞ்சும் லோக்கஸ்ட் இன்ஃபெஸ்டேஷன். லோக்கஸ்ட் இன்ஃபெஸ்டேஷனாக உங்களுக்கு கொரோனா டைம் பீரியடில் உங்களுக்கு ஒரு வெட்டுக்கிளி. இது ஆக்சுவலாக ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து அப்படியே இங்கே நோக்கி வந்துச்சு. அதுக்கான ரீசன் கிளைமேட் சேஞ்ச். அப்புறம் காற்று அடிக்கிற டைரக்ஷனில் அது வரும். ராஜஸ்தானுக்குள்ளே என்ட்ரானது, நார்த் இந்தியாவில் என்ட்ரான நம்ம நியூஸில் பார்த்தோம். ஸோ இது வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு தோட்டத்தில் இறங்கிருச்சு அப்படின்னா அந்த தோட்டத்தை அப்படியே அழிச்சிடும். அந்த அளவுக்கு இது வெரி பவர்ஃபுல். இட் வில் ட்ராவல் 150 km per day. Eating up every bit of greenery on the way. சரியா, சாப்பிடவும் செய்து ட்ராவலும் பண்ணுது. ஸோ அதனால ஃபுட் செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கும். அப்போ ஆப்பிரிக்காவோட நிலைமை நினச்சி பாருங்க. எப்பவுமே அது இந்த பக்கம் தான் போகும், மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ். இந்த வாட்டி வந்ததுக்கான ரீசன் காற்று, சைக்ளோன்ஸ். சரியா, இம்பேக்ட். ஸோ தட்ஸ் ஆல். டிஎன்பிசிக்கு இவ்வளோ போதும். த நெக்ஸ்ட் கேசர் ஹிந்த், அருணாச்சலோட ஸ்டேட் பட்டர்ஃப்ளை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது அருணாச்சல் பிரதேஷில் மட்டும் இல்லை, சைனாலேருந்து இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் ஒன்று இருக்குது தெரியும்ல, தமிழ்நாடோட பட்டர்ஃப்ளை, ஸ்டேட் பட்டர்ஃப்ளை. தமிழ் இனம், அது மார்க் பண்ணிக்கோங்க.
அப்புறம் கேரளாவோடது காமன் பீக், கர்நாடகா சவுத் பேர்ட் விங். ஸோ காமன் பீகாக், பீக்னு சொல். உத்தரகாண்ட் இல்லை, உத்தரகாண்ட் இஸ் காமன் பீகாக். மகாராஷ்டிரா இட் இஸ் ப்ளூ மார்மான். தமிழ் யோமேன் அப்படின்றது நம்மளோட ஸ்டேட் பட்டர்ஃப்ளை. சரியா? இப்போ ரீசெண்டாக பண்ணது, அதனால கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் கேசரி ஹிந்த் வந்து இப்போ அருணாச்சல் பிரதேஷோட ஸ்டேட் பேர்டை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டேட் பட்டர்ஃப்ளையா, சாரி, இட் வாஸ் இன் நியூஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கேசரி ஹிந்த்னு பேர். கேசரி ஹிந்த், கேசரி இல்லை, ஐயூசிஎன்ல நியர் த்ரெட்டன்ட் சைட்ஸ் அப்பெண்டிக்ஸ் 2 வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷனில் ஸ்கெடியூல் 2. லிட்டர் எம்பரர் ஆஃப் இந்தியா. ஆனால் சைனாவில் இருக்கு, அவர் எம்பரர் இன் சைனா ஆல்சோ, அப்படி சொல்லலாம்ல. ஓகே, கேரளாவில் மலபார் பேண்டட் பீகாக்னா. ஓகே, நோட் பண்ணிக்கோங்க, இதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். தமிழ்நாடு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க, வாய்ப்புகள் அதிகம். தட்ஸ் ஆல். த நெக்ஸ்ட் காஃபி. காஃபியில் அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் சோன் பார்த்துக்கோங்க. ஜஸ்ட் அ வைல். நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகிள் எடுப்போம். வில் சி நெக்ஸ்ட். காஃபி லாஸ்ட்ல வில் சி. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நோட் சிங். கிரீன் பாண்ட். கிரீன் பாண்ட் அப்படின்றது பீப்புள் நோ தட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், கிரீன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதிகப்படுத்துறதுக்காக இந்தியாவில் எஸ் பேங்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. கிரீன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து உருவாக்குறதுக்காக. இப்போ பாண்ட்னா இட்ஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இப்போ 10,000 rupees you are purchasing a bond from the X bank. The S bank will give the bond and take the money and interest will be given. 30 yearsன்னு வச்சுக்கோங்க. 30 yearsக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த காசும் கிடைக்கும். அது வரைக்கும் இந்த எஸ் பேங்க் வந்து இந்த கிரீன் பாண்ட் என்ன பண்ணணும், கிரீன் பாண்ட்ல வரக்கூடிய காசை they can invest only in green infrastructure, that is renewable energy, கிரீன் எக்கானமி ரிலேட்டடான ப்ரொடக்ஷன்ஸுக்கு மட்டும் பயன்படுத்திக்கலாம். மற்றபடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் அதுக்கு மட்டும்தான் பயன்படும். அதில் வரக்கூடிய லாபத்தை தான் ஷேர் பண்ணுவோம். சரியா? ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் வில் பி வெரி லெஸ். அது மாதிரி ப்ளூ பாண்ட் இருக்கு. இந்தியா இஸ் ஆல்சோ திங்கிங் டு ரிலீஸ். நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்தோம், ஷேசல்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி டு ரிலீஸ். ப்ளூ பாண்ட்ன்றது ஓஷியானிக் சஸ்டைனபிள் ரிசோர்ஸ், ஹார்வெஸ்டிங் த ரிசர்ச். அது கிரீன் எனர்ஜி எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், டைடல் எனர்ஜி எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், தெர்மல் எனர்ஜி எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஓஷியனை ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும், ஓஷனில் இருக்கக்கூடிய வேற மீன் வளங்களை பெருக்கிறதுக்கு, அதை பிடிக்கிறதுக்காக இருக்கட்டும், அப்புறம் பாலிமெட்டாலிக் நோடியூல்ஸ் கடலில் அடியில் இருக்கக்கூடிய இதை எடுக்கிறதுக்கு, அதுக்கெல்லாம் இதை பயன்படுத்துவாங்க. ஸோ ரெண்டுக்குமே பாண்ட் இஷ்யூ பண்ணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கேதர் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி கிரீன் பாண்ட் அண்ட் ப்ளூ பாண்ட். எனி டவுட்ஸ்? ஓகே, டேக் த காஃபி. காஃபி எடுத்துக்கோ, முடிச்சோம். ஓகே, காஃபி இஸ் லைக் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு இந்த ஹிஸ்ட்ரி சொல்லியிருக்கேன். 1670 இட் கேம் ஃப்ரம் மெக்கா. மெக்காவுக்கு போன புனித யாத்திரிகர்கள் மூலமாக இந்தியாவில் கொண்டு வரப்பட்டுச்சு. இந்தியாவோட ப்ராடக்ட் கிடையாது இது.
65லேருந்து 70% இந்தியாவில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம். 15 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 28 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இந்த க்ராப் வந்து அந்த அந்த தன்மையில் டெம்பரேச்சர் அந்த தன்மை தான். 150 சென்டிமீட்டர் டு 250 சென்டிமீட்டர், 150 டு 250 சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் இருக்கக்கூடிய பகுதி. ரொம்ப ரெயின்ஃபால் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் அது வராது, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஃபோர்ஸ்ட் கண்டிஷன், ஃபோர்ஸ்ட்னா ஐசிங் கண்டிஷனில் அது வராது. அப்புறம் வாட்டர் ஸ்டாக்னேட் இருக்கக்கூடாது, ட்ரை வெதர் கண்டிஷன், ரொம்ப ட்ரையாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஹியூமஸ் லூமி சாயில்ஸ் ஏரியாவில் இதோட ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். தட்ஸ் வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். புரியுதா? அப்புறம் கர்நாடகா, கேரளா. கர்நாடகா தான் மெயின். கேரளா, தமிழ்நாடெல்லாம் இருக்குது, ஆனால் மெயின் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கர்நாடகா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஆல். Coffee production. The next news, SAFAR, Air Quality Index. A system of air quality and weather forecasts. System of air quality and weather forecasts. That is SAFAR. SAFAR பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 8 pollutants, 8ல் O3, PM 2.5. It is under the Ministry of Earth Sciences. O3, PM 2.5. அப்புறம் யூ ஹேவிங் கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு, நைட்ரஸ் ஆக்சைடு, இது PM 10, PM 2.5 10. அப்புறம் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு, சல்ஃபர், சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு. அப்புறம் யூ ஹேவிங் பென்சேன், டோலின், benzene, toluene. Then you having mercury, xylene. So இந்த மாதிரியான pollutants வந்து மானிட்டரிங் பண்றது தான் சஃபரோட ஒர்க். இட்ஸ் இன் த மெயின் சிட்டிஸ், இட் வில் பி மானிட்டர். சரியா? எல்லா வெதர் பீரியட்லையும் இது வந்து இந்த கேஸஸ் வந்து மெஷர் பண்ணி உங்களுக்கு ரீடிங் கொடுத்துட்டே இருக்கும். அது மாதிரி ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஹேவிங் இன் சிட்டிஸ். இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ், எல்லா இடத்துலையும் இருக்காது. ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ்ன்றது யூ கேன் see it in your உங்களோட மொபைலில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். எல்லா சிட்டிஸ்லையும் இருக்கும். 8 pollutants. ஸோ PM 10, 2.5. அப்புறம் யூ ஹேவிங் கார்பன் மோனாக்சைடு, சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு, அப்புறம் நைட்ரஜன் ஆக்சைடு டை ஆக்சைடு, அமோனியா NH3, அப்புறம் லீட், தென் கிரவுண்ட் லெவல் ஓசோன். ஸோ இந்த மானிட்டர் பண்ணக்கூடியது. இது எதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணுறது அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். நோட் பண்ணிக்கணும். சரியா? தட்ஸ் ஆல். Then green wall initiative. You want to show the map. இந்த மேப்ல இருக்கிற அந்த green wall செனகல்ல இருந்து அந்த சப்சகாரன் ஏரியா, சப்சகாரன் ஏரியா ஃபுல்லி கவர்ட் அண்டர் திஸ். இந்த ஏரியாவில் எல்லாமே ஃபாரஸ்ட் கவர், ட்ரீஸை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக, சரியா, ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக, அந்த ஏரியாவில் ஃபாரஸ்ட் கவரை வந்து ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. இதே மாதிரி நம்ம இந்தியாலையும் பண்ணுறோம். ஸோ வெயிட்டவரி ஆரவல்லி ரேஞ்சில் 30 கிட்டத்தட்ட இதோட கிரேட் வாலை எடுத்து, கிரீன் கிரேட் வால்
இல்லைன்னா கிரேட் கிரீன் வால் எடுத்துக்கிட்டோன்னா 8000 கிலோமீட்டர்ஸுக்கான டிஸ்டன்ஸ். ஷாஹேல் செமி ஆரிட் ஏரியாவில் இதை பண்ணுறாங்க. வெஸ்ட் செனகல் டு சூடான் டோட்டல். சஹாரா சாஹேல் ஷவானா ஃபாரஸ்ட் ஏரியா இதில் கவர் ஆகுது. அப்புறம் 2030 they have to restore 100 million hectares of land. 100 million hectares of land. ஸோ இதை ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுனால என்னென்னா ஃபுட் செக்யூரிட்டி கிடைக்கும். ஸோ தட்ஸ் அ பெனிஃபிட். இந்தியாவில் வந்து ஆரவல்லி போர்பந்தர்லேருந்து டெல்லி வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆரவல்லி ரேஞ்ச் இருக்குது. அந்த ஆரவல்லி ரேஞ்சில் வந்து அதன் ஓரங்களில் வந்து ஃபாரஸ்ட் கவர் உருவாக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. சேம் லைக் கிரீன் வால். இது வந்து உங்களுக்கு வறட்சியை போக்குறது, செமி ஆரிடை வந்து லைக் ஒரு மாய்ஸ்டர் ஏரியாவை மாற்றுறதுக்கான ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ தட்ஸ் அ பெனிஃபிட். த நெக்ஸ்ட் நியூஸ், இன்டர்நேஷ்னலேஷன். ஓகே, இருந்துச்சுன்னா கேட்கலாம். டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. ஸ்கீம்ஸ் படித்தா போதும். Shall I start? Okay, G20. So international relations, so environment over. G20 is a group of 19 countries plus European Union. இதில் நீங்கள் மீட்டிங் நடந்த இடம் படிங்க, தட் இஸ் எனஃப். இந்த குரூப்பிங் படித்தா போதும். வேறு இதில் நடந்த டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேணாம். டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ 19 countries and European Union participate பண்ணுறது 20 countries. 1999 it was created. The global financial crisis, mainly in African areas, சரியா, and Asian financial crisis 1999. So மொத்தம் 19 plus European Union countries. There are two important, that is like Sherpa track and financial track.
ஷெர்பா ட்ராக்னா ஷெர்பா நம்ம கண்ட்ரிலேருந்து ஒரு மினிஸ்டர் இல்லைன்னா ஒரு பர்சனை வந்து ஷெர்பாவுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம். தட் இஸ் பியூஷ் கோயல் இஸ் த கரண்ட் ஷெர்பா. ஹி வில் அட்டெண்ட் திஸ் மீட்டிங். ஃபினான்ஷியல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ப்ளஸ் ரிசர்வ் பேங்க், தட் இஸ் சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் வில் அட்டெண்ட். அப்புறம் இயர்லி ஒரு வாட்டி சமிட் நடக்கும். G20 ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்க இருக்கு? Where is the G20 headquarters? Those who know, you can answer. Switzerland. There is no headquarters. There is no headquarters. G20 is a grouping. Not like other organizations. There is no headquarters. Na? Okay, next. Next in group dana. Asian Summit. இந்த வாட்டி Brunei is the chair. என்ன ரொட்டேஷன்ல தான். Asian countries னா 1967 it was created. Asian created by the 5 countries. Show that Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. இவ்வளோ கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டது. எவரி 10 கண்ட்ரிஸ் இருக்கு மொத்தம். ஸோ எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன், செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடாக, மேரிடைம் செக்யூரிட்டி, ஈக்காலஜி, மேரிடைம் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் ட்ரேட் ரிலேட்டடாக அவங்க அதை உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸோ we are not a part of this ASEAN. So we having a free trade agreement with the Asian countries. So India will be requested to attend. Brunei இதில் லீடராக இருக்காங்க இப்போ இந்த லாஸ்ட் இயர். ஸோ அப்போ அவங்க வந்து நம்மளை இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ we attended this meeting. சரியா? சார். ஸோ ASEAN is important for us for trade, security, etc. That is enough. It was created by the declaration, Bangkok Declaration. Bangkok Declaration, அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். மற்றபடி மேப் ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இல்லை. enough. நெக்ஸ்ட் வந்து டெல்லி ரீஜனல் டயலாக். கரெக்டா? ஓகே. ஸோ we having a national Security Council Secretariat. National Security Council Secretariat. இதோட ஹெட் வந்து Prime Minister. It was created in the year 1999. இதில் there are bodies, that is Strategic Policy Group. அப்புறம் you having National Security Council Secretariat. National Security Council is there. இந்த கவுன்சிலோட ஹெட் தான் Prime Minister. இதோட ஹெட் வந்து உங்களோட ஹோம் மினிஸ்டர்ல நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர். சரியா? நேஷனல் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் கீழே தான் இந்த 3 வரும். SPG, that is National Security Council Secretariat. அப்புறம் you have a National Security Advisory Board. ஸோ இதில் வந்து you people know Prime Minister is the head. NSC ஓட ஹெட், செக்யூரிட்டி கவுன்சிலோட ஹெட். NSCS ஓட ஹெட் வந்து NSA. அவர் தான் இப்போ இந்த மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணார். ரீஜனல் டெல்லி டயலாக்.
டெல்லி ரீஜனல் டயலாக். இது எதுக்கு அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தானில் நடக்கக்கூடிய இஷ்யூஸுக்காக பக்கத்து நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸை கூத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துறது. ஸோ டெல்லியில் தான் இது நடக்கும். NSA ஹெட் தான் இதில் கலந்துப்பார். ஸோ பாகிஸ்தான் இன்வைட்டட், தஜிகிஸ்தான், சென்ட்ரல் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் ஆர் இன்வைட்டட், பட் பாகிஸ்தான் நெவர் அக்செப்டட் இட். லீடர்ஸ் வர மாட்டாங்க. நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசருக்கு ஈக்குவலான பர்சன் வில் கம் ஃப்ரம் தோஸ் கண்ட்ரிஸ். உஸ்பெகிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், இன்க்ளூடிங் சைனா, they attended. Pakistan never attended it. அது அட்டென்ட் பண்ணாங்களா இல்லையான்றதெல்லாம் நியூஸ். ஸோ நோ நீட் டு ஸ்டடி. சரியா? That's all. The next one, APEC. Show the map. So Asia Pacific member economies. Asia Pacific Economic Cooperation. ஏசியா பசிபிக் அப்படின்னா ஏஷியா கண்ட்ரீஸுக்கும் பசிபிக்லேயும் பசிபிக் ஓஷனில் இருக்கக்கூடிய ரிம் கண்ட்ரீஸ். ஏஷியன் சைடில் இருந்து பீப்புள் ஹாவ் ரஷ்யா, தட் இஸ் சைனா, அப்புறம் தாய்லாந்து, இந்த இந்தோனேஷியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வரும். அதுக்கு பிறகு அந்த பக்கம் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், மெக்சிகோ, பெரு, சிலி, இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வரும். ஸோ 21 கண்ட்ரிஸ் இதில் இருக்காங்க. 1981 இட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ். எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷனுக்காக, ட்ரேட் பர்பஸுக்காக தான். வேற எதுவும் நீங்க இந்தியா இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் குரூப். இவ்வளோ தெரிஞ்சா போதும். Then S400 vehicle. Show the vehicle. Russia-லேருந்து we are purchasing this vehicle. We ordered லாஸ்ட் இயரே வந்திருக்கணும். உக்ரைன் இஷ்யூனால இன்னும் வரல. இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா there is a CATSA. Countering America advisories through Sanction Act. It's an American act. It's not an Indian act or international act. இந்த ஆக்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, லிசன், அமெரிக்கா வந்து சாங்ஷன் போடலாம். யார் மேலே அப்படின்னா, ரஷ்யா கூட, நார்த் கொரியா கூட, ஈரான் கூட, யாரெல்லாம் ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப் வைக்கிறாங்க, டிஃபென்ஸ் ட்ரேட், அப்படி பண்ணால் அமெரிக்கா கேன் புட் சாங்ஷன்ஸ் அப்படின்றத பார்லமெண்ட்டில் அவங்களோட செனட் ஹவுஸில் பாஸ் பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த லா, தட் இஸ் அன் ஆக்ட் கவுண்டரிங் அமெரிக்காஸ் அட்வர்சரிஸ் த்ரூ சாங்ஷன் ஆக்ட், கேட்ஸா அப்படின்னு பேர். 2017 இட் கேம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ரஷ்யா கூட வி ஆர் பர்ச்சேசிங் எ வெப்பன் நவ், தட் S400 அப்படின்ற வெஹிக்கிள். இந்த வெஹிக்கிள் நம்ம வாங்குறதுனால இட்ஸ் பிரீச்சிங் தி கேட்ஸா லா. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணால் சாங்ஷன்ஸ் போடுவாங்க நம்ம மேலே, பொருளாதார தடை. அப்போ அமெரிக்கா கூட நீங்கள் டாலர்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்த முடியாது ட்ரேடிங். இப்போ ஈரான் பாதிக்கப்படுதில்லை, அதே மாதிரி நம்மளும் பாதிக்கப்படுவோம். ஆனால் பெரிய அளவு இருக்காது, கம்மியாக தான் இருக்கும். ஆனால் இந்தியாவுக்கு இந்த வாட்டி விலக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? எக்ஸப்ஷன் இன் த சென்ஸ் வேவ் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு மட்டும். ஏன்னா we are not a threat for USA. So that's the reason. We are always balanced. S400 vehicle தெரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த vehicle தான். That's all. Then US World Bank ஓட STARS project. இது எஜுகேஷன் பர்பஸுக்காக. வெயிட் அ வைல். Strengthening teaching learning results for states program. STAR ஓட full form. Strengthening teaching learning and results for states program. Education purpose. So இது எதுக்கு அப்படின்னா, ஸ்கூல்ஸில் எஜுகேஷனை வந்து லைக் மேம்படுத்துறதுக்காக. ஆனால் கேரளாவை செலக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் மார்க். த குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் வேர்ல்டு பேங்க் தான் ஃபண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் இஸ் அ பார்ட். சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம், ஸ்டார் ப்ராஜெக்ட். It's a centrally sponsored scheme.
introduced in Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Kerala, அப்புறம் மகாராஷ்டிரா, ஒடிசா, ராஜஸ்தான் இவ்வளோ ஸ்டேட்ஸ்லையும் அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. 250 million students will be given like benefited. 1.5 million schooல்ஸில் இந்த ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க. ஸ்மார்ட் கிளாஸஸ் எக்ஸெட்ரா ஆகுமெண்டேஷன் பண்ணுறது. அவ்வளோதான், வேர்ல்டு பேங்க் ஃபண்டட் ஸ்கீம். சரியா, அவ்வளோதான் தெரிஞ்சுக்கோங்க. தென் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு Battle of Rizangla. Show the person. Okay, Rizangla, இந்த பேட்டில், இந்த இமேஜில் இருக்கக்கூடிய பர்சன் தான் மேஜர் கைத்தான். வெயிட் இந்த பேட்டில் நடந்தது வந்து ரிசாங்லா அப்படின்ற பிளேஸில். யூ கேன் சி ஆன் த மேப் ஆல்சோ. கிட்டத்தட்ட 16,000 ஃபீட்டுக்கு மேலே, 16,000 ஃபீட்டுக்கு மேலே, தட் இஸ் 5,000 meters ஏரியா த பேட்டில் ஹேப்பன்ட். thousands ஆஃப் ஆர்மி, சைனா ஆர்மி வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ளே இன்ட்ரூட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க எல்ஐசிக்கு இந்த பக்கம். அப்போது கிட்டத்தட்ட 13 பேர் கொண்ட ஒரு குழு தான் அந்த ஆயிரக்கணக்கான சைனா ஆர்மியை வந்து தாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. லாட் ஆஃப் பீப்புள் டைட். இவங்கள நிறைய பேரும் இறந்து போனாங்க. இந்த மேஜரும் இறந்து போனார். மேஜர் கைத்தான் சிங் வரும். சைத்தான் சிங் இஸ் த வெரி ஃபேமஸ் பர்சன் அண்ட் ஹி வாஸ் கிவன் பரமவீர் சக்ரா. மேஜர் சைத்தான் சிங் இஸ் ஹிஸ் நேம். ஸோ இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஏரியா மேப் தெரிஞ்சுக்கோங்க. பேட்டில் ரிசாங்லா 1962 வார் நம்ம சைனா கூட நடக்கும்போது ஒரு சைடில் நடந்த விஷயம் இது. சரியா, த நெக்ஸ்ட் நியூஸ், யூனிவர்சல் சர்வீஸ் ஒப்ளிகேஷன் ஃபண்ட். யூனிவர்சல் அப்படின்னா நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் நினச்சிடாதீங்க. இது யூனிவர்சல் அப்படின்னா யூனிவர்சல் ஆக்சஸ் டு டெலிஃபோன் டு எவ்ரி ஒன். அதுக்காக இந்தியன் பார்லமெண்ட்டில் பாஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஆக்ட் தான் யூனிவர்சல் சர்வீஸ் ஒப்ளிகேஷன் ஃபண்ட். த ஆக்ட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் இன் 2002. எதுக்கு அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து டெலிஃபோன் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படி, நார்மல் டெலிஃபோன் கனெக்ஷன்ஸ். அதுக்கான ஃபண்ட் வில் பி ப்ரொவைடட். இது பிரிட்டிஷ் டைம் பீரியடில் இதுக்கான இனிஷியேஷன் இருந்ததாக சொல்லப்படுது. ஸோ இட் ஸ்டார்டட். இந்தியாவில் கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா இது ஃபண்டிங் பண்ணப்படும். எப்படி இது அக்ரிகேட்டட் ரெவன்யூ ஜென்ரேஷன். இப்போ ஏஜிஆர் இருக்குல்ல, கிராஸ் ரெவன்யூ இன்கம் ஆஃப் த டெலிகாம் கம்பெனிஸ், அட்ஜஸ்டட் கிராஸ் ரெவன்யூ. டெலிகாம் கம்பெனிஸோட அட்ஜஸ்டட் கிராஸ் ரெவன்யூ அப்படின்னா அவங்க வந்து செலவுகளை போக அவங்களோட ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் எவ்வளவு, அந்த ப்ராஃபிட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வில் பி கலெக்டட் ஃபார் திஸ் பர்பஸ் அண்ட் தென் இட் வில் பி யூஸ்ட் ஃபார் ஃபண்டிங் மெக்கானிசம். அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் இருக்கும், கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில். யூனிவர்சல் சர்வீஸ் ஒப்ளிகேஷன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. தட் இஸ் எனஃப். டிஎன்பிசி லெவலில் தட் இஸ் எனஃப். தென் இந்தியன் ஓஷன் நேவல் சிம்போசியம், IONS. இந்தியன் ஓஷன் நேவல் சிம்போசியம் ஓட பர்பஸ் வந்து செக்யூரிட்டி ரிலேட்டட். ஆக்சுவலாக இந்தியன் ஓஷனில் ரிம்மில் இருக்கக்கூடிய நேவல் சீஃப் எல்லாம் ஒரு இடத்துல கூடி மீட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பேர் தான் இந்தியன் ஓஷன் நேவல் சிம்போசியம். எதுக்கு அப்படின்னா வி ஹேவிங் லாட் ஆஃப் செக்யூரிட்டி த்ரெட்ஸ். ஸோ 2008 இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் டெல்லியில் தான் இது முதல்ல நம்ம ஆரம்பித்தோம் இதோட மீட்டிங்கை. I will explain, wait a while. 24 members are there. IO, Indian Ocean Naval Symposium, 24 members. 2008 we started this. And 8 observers are there. India is a part of this group. India இதில் இருக்கு, நேவல் தான்.
அப்புறம் நேவி தான் இதில் பங்கேற்பாங்க, நேவியோட சீஃப் வந்து பங்கேற்பாங்க இதில் மீட்டிங்கில். இதில் பொறுத்த வரைக்கும் செக்யூரிட்டி, அப்புறம் ஹெச்ஏடிஆர் ஹியூமனிடேரியன் டிசாஸ்டர், ஹியூமனிடேரியன் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப், humanitarian assistance and disaster relief, அப்புறம் net security in this area. அதுக்காக இந்த மீட்டிங் நடக்கும். இந்த வாட்டி பிரான்ஸ்ல இந்த மீட்டிங் நடந்துருச்சு. That's why it came in news. சரியா? இவ்வளோ போதும். IONSனா என்னது, எப்போ கிரியேட் பண்ணப்பட்டது, எதுக்காக, அப்புறம் எங்கே இந்த வாட்டி மீட்டிங் நடந்துச்சு. தட் இஸ் enough. The next வந்து உங்களுக்கு அக்கூசா. ACUS alliance, that is Australia, UK and USA. Australia, UK and USA. That is ACUS alliance, mainly created security related, SSBN, submarine. 18 months, இந்த டீல் வந்து 18 months இருக்கும். இந்த கண்ட்ரீஸ் வந்து அவங்க நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி வந்து ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. நியூக்ளியர் மிசைல்ஸ் அண்ட் சப்மரைன்ஸ் வில் பி ஷேர்டு. அது மாதிரி எல்லா கண்ட்ரீஸும் சப்மரைன் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. USA, த டெக்னாலஜி வில் பி ஷேர்ட். 18 months. இது எதுக்குன்னா கவுண்டரிங் சைனா as well as the another threat is Russia. ஸோ அதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்காக இதை பண்ணுறாங்க. ஆஸ்திரேலியா, UK and USA 18 month exercise இல்லை அக்ரிமெண்ட் டு கிரியேட் தி நியூக்ளியர் வெப்பன் சப்மரைன்ஸ். இந்த டெக்னாலஜி வந்து ஷேரிங் பண்ணுவாங்க. இந்த கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து சப்மரைன்ஸ் வந்து அவங்கக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ ஆஸ்திரேலியா, UK கிட்ட, US will share this technology and cooperation will be there between these three countries to do this. புரியுதா? The next, South China Sea. Show the map. South China Sea dispute நீங்க ரொம்ப டீடைல்டா தெரிஞ்சுக்க வேணாம். You can see their mapல there are islands, Parcel Islands, Spratly Islands, Scarborough Islands. அதில் இந்த ரெட் கலர் லைன் இருக்குல்ல, அது எல்லாமே 9- லைன்னு பேர். சைனா கிளைம் பண்ணக்கூடிய பகுதி. யூ பீப்புள் நோ சைனா நம்ம லேண்டுக்கு பக்கத்தில் 200 nautical miles வரைக்கும் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் zone. அது நம்மளோட பகுதி. இப்போ நம்ம இந்தியா இருக்குன்னா இந்தியாவிலேருந்து கடலுக்குள்ளாடி 200 nautical miles வரைக்கும் we have the rights. மற்ற கண்ட்ரீஸும் வரலாம் அதுக்குள்ளாடி, பட் we have the resource rights 200 nautical miles. சைனாவுக்கு வந்து சவுத் சைடில் இருக்குது இந்த கடல். அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பகுதி எல்லாமே எங்களோட பகுதின்றாங்க. அதுக்கு ரீசன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா 200 nautical மைலுக்கு மேலே வருது. அதுக்கு ரீசன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பார்சல் ஐலண்ட்ஸ், ஸ்பாட்லி ஐலண்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்களோட தான். மற்ற கண்ட்ரீஸும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸும் டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ வியட்நாம் இஸ் டிமாண்டிங் ஸ்பாட்லி ஐலண்ட், தாய்வான் இஸ் டிமாண்டிங், சைனா டிமாண்டிங், மலேசியா டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க. அது மாதிரி பார்சல் ஐலண்ட்ஸ் ஆல்சோ டிமாண்டட் பை சைனா, வியட்நாம், தாய்லாந்து போன்ற கண்ட்ரீஸ். ஸோ இதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா டசல் இஸ் தேர். இப்போ இவங்க கண்ட்ரிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, அதில் சில இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. அது மாதிரி சைனாவும் பண்ணுறாங்க. சைனாவோட ஐலண்ட் அங்கே இருந்துச்சுன்னா அங்கேருந்து 200 nautical miles அப்படி வரும். அதனால தான் அவங்க இங்கே வர கிளைம் பண்ணுறாங்க. அப்போது எல்லா கண்ட்ரிஸுமே அது பாதிக்கும், செக்யூரிட்டி த்ரெட்டாகவும் இருக்கும். அதனால தான் there is a contention between the South China Sea. இது knowledge is enough for you people. If you are studying for UPSC, you people have to study the history, everything. So that is enough. The next news. So international war. Okay. You can take science and technology. Science and technology.
Take science and technology. It will be a little bit interesting. Social issues are issues like economics. Okay, science and technology will start. After that, we will see the social issues. No, kill it. Okay, so oceanic research vessel சாகர் நதி இது ஓரலாக சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. இதில் எழுதுறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நார்மலாக உங்களுக்கு ஓஷனிக் ரிசர்ச் வெஹிக்கிள்னாலே உங்களுக்கு கடலை ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய வெஹிக்கிள். We had lot of vehicles, that is சாகர் நதி, சாகர் மஞ்சு, மஞ்சுஷா, சாகர் கன்யா, சாகர் சம்பதா, சாகர் தாரா அண்ட் எக்ஸெட்ரா. இதோட பர்பஸ் என்னன்னா கடலுக்குள்ளே எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கொண்டு ரொம்ப ஆழமான இடத்துல விட்டுட்டு it will do research, catastrophic research பண்ணும். அந்த ஏரியாவில் என்னென்ன மிட் ஓஷனிக் ரிட்ஜஸ் ஏரியா என்னென்ன மினரல்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற ஆராய்ச்சி பண்ணுறத ஒரு ஆர்டிக் வரைக்கும் நம்ம ரீச் பண்ணியிருக்கோம். நம்மளோட கப்பல் 66 டிகிரி வரைக்கும் நம்ம ரிசர்ச் நடத்தியிருக்கோம். ஸோ சாகர் நதின்றது இட்ஸ் இல்லை ஓப்பன் சீல எவ்வளோ வேணால் நம்ம போகலாம். 200 நாட்டிக்கல் மைல்ஸ்க்குள்ளே தான் நம்ம போகக்கூடாது. அதுவும் இப்போ யூஎஸ் பக்கத்துலலாம் நீங்கள் போகலாம். ஆனால் there are nautical miles different இல்லையா? 24 நாட்டிக்கல் மைல்ஸுக்குள்ளே தான் போகக்கூடாது. 12 நாட்டிக்கல் மைல்ஸுக்குள்ளே வித்தவுட் பெர்மிஷன் நீங்கள் போக முடியாது. வார் டைம் பீரியடில் 24 நாட்டிக்கல் மைல்ஸுக்குள்ளாடி போகக்கூடாது. there are restrictions. So you having the research, third research vehicle after Sagar Purvi and Sagar Pachimi. நம்ம ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஓஷனிக் ஏரியா ரிசர்ச் பண்ணுறதுல இதோட டைம் பீரியட் 45 days. இந்த ரிசர்ச் நடத்தக்கூடிய அளவு வந்து 10,000 நாட்டிக்கல் மைல்ஸ். சரியா? தட் இஸ் எனஃப். சாகர் நதினா எதுக்குன்னு கேட்பாங்க, அவ்வளோதான். ரிலேட்டட் டு வாட், அவ்வளோ. அதுக்கு மேலே டிஎன்பிசியில் யூபிஎஸ்சியில் கூட அது அவ்வளோ டீட்டெயிலாக கேட்க மாட்டான். தட் இஸ் எனஃப். நெக்ஸ்ட், நாசாவோட டாட் மிஷன் asteroid. There is a 2 asteroids, Didymos and Dimorphos. 2 asteroid. Actually image இருந்தா நல்லா இருக்கும். Okay, we will see. So image நீங்க search பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஆன்லைன்ல இருக்கவங்க, ஆஃப்லைன்ல இருக்கவங்க you can search it. So now I will explain. எர்த்துக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய, லிசன் ஹியர், இட்ஸ் அ ஆஸ்ட்ராய்டு. 2 ஆஸ்ட்ராய்டு கல். ஒன்று வந்து திதிமோஸ், இன்னொன்று வந்து திமார்ஃபஸ். திதிமோஸ் சுற்றி திமார்ஃபஸ் சுற்றிட்டு இருக்கு. திதிமோஸ் வந்து பிக் ஒன், டிமார்ஃபஸ் வந்து ஸ்மால் ஒன். இப்போ டாட் மிஷன் வந்து ரீடைரக்டிங், அது டைரக்ஷன் ஃபுல் ஃபார்ம் direct, wait a while, yeah, double asteroid redirection test. அப்போ இந்த திதிமோஸை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு சேட்டலைட் மாடலில் தான் இதை டிசைன் பண்ணுறாங்க. இது போயிட்டு அந்த திதிமோஸை போய் இடித்து வெடிக்க வச்சிரும். டாட் மிஷன் யூஎஸ் தான் இதை பண்ணுறாங்க. இட்ஸ் நாட் பை இந்தியா. ஸோ அது அதை உடச்சி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது பூமிக்கு வராது அப்படின்றதுனால அதை பண்ணுறான். அப்புறம் திமார்ஃபஸை தான் உடைக்கிறாங்க. திதிமோஸை வந்து லேட்டர் ஆஃப் தே வில் டூ. இட்ஸ் அ பிக் ஒன். டிமார்ஃபஸ் வந்து ஸ்மால் ஒன் கம்பேரிங் டு, அதோட ஹைட் இஸ் லைக் மோர் தேன் த ஈஃபில் டவர். ஹேட் த இமேஜ். ஓகே, ஸோ ஓகே, யூ கேன் சி, சர்ச் பண்ணி பாருங்க நெட்ல. சரியா? நேம் மட்டும் போதும், எனஃப். த நெக்ஸ்ட் நியூஸ், கார்ட் பிளட் பேங்கிங்க. கார்ட் பிளட் பேங்கிங் வந்து கொப்பிள் தொடி பேங்க்ஸ், பிளசண்டா பேங்க்,
அதில் இருக்கக்கூடிய பிளட்டை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. எது கலெக்ட் பண்ணுறாங்க? ஃபார் கலெக்டிங் ஸ்டெம் செல்ஸ். ஸோ we having two cells actually. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபியூச்சரில் இட்ஸ் கேன்சர் கியூரிங் பயன்படுத்தலாம். Okay, listen. Cord blood banging. So we having two like cell, that is pluripotent அப்புறம் two types of stem cells. Pluripotent stem cells, அப்புறம் we having normal stem cells, that is tissue cells, etc. Somatic cell, somatic cells. Pluripotent cells அப்படின்னா it's an embryonic stem cell. Embryonic stem cells எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா what is embryonic stem cell? நம்ம கர்ப்பப்பையில் இருக்கும்போது நம்மளோட தொப்புள் கொடி இல்லைன்னா when the yeah that is enough. அதில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸுக்கு பேர் embryonic stem cells. It's a pluripotent cells அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் somatic cell, there are different cell, tissue cells இருக்கு, liver cells, brain cell. இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்டெம் செல் இருக்கும், மூலக்கூறு செல் இருக்கும். அதுல இருந்தா செல்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும். ஸ்கின் செல்ஸ் இருக்கும், ஸ்கின் செல்லுக்கு ஒரு ஸ்டெம் செல் இருக்கும், எல்லாத்துக்குமே ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்கும். அப்போ இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட பர்பஸ் வந்து ஸ்கின் ஸ்டெம் செல்ஸை உருவாக்குறது, ஸ்கின் செல்ஸை உருவாக்குறது. லிவர் ஸ்டெம் செல்ஸ் வில் கிரியேட் லிவர் செல்ஸ், பிரெயின் செல்ஸ் வில் ஸ்டெம் செல்ஸ் வில் ஹெல்ப் டு கிரியேட் brain stem cells. ஸோ மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ ஸ்டெம் செல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா we can recreate. அதெல்லாம் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனில் ஸ்டெம் செல் தெரபி இஸ் தேர். we can recreate பண்ண முடியும். ஆனால் எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா we can create any cells. that's the important thing. அதனால தான் we are collecting bone marrow cells. அப்போது இந்த embryonic stem cells வச்சு என்ன செல்லை வேணா கிரியேட் பண்ணலாம். that's why it is called as pluripotent cells. அதனால தான் என்ன பண்றாங்க, இது வந்து கிடைக்கிறது வந்து நம்மளோட லைக் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ப்ராசஸ் டைம் பீரியட்ல the origination அப்படின்னா குழந்தை உருவாகக்கூடிய டைம், ஃபீட்டஸ் உருவாகக்கூடிய டைம்ல it will be there. அதனால பிளாசண்டால இருக்கக்கூடிய பிளட்டை கலெக்ட் பண்றாங்க. ஸோ embryonic stem cells இருக்கும். ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டிசீஸ் இருந்துச்சு உங்க பிள்ளைங்களுக்கு வந்தா கூட it can be cured by this. can create. இல்லைன்னா பிளாஸ்டோசிஸ் பாஸ் பண்ணி அப்போ அது வந்து ஒரு குழந்தை இறக்குறதுக்கான ஒரு ப்ராசஸ். அதை பண்ணி அதுக்காக ஸ்டெம் செல்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு இட்ஸ் அன்எத்திக்கல். தட்ஸ் த ரீசன் இட் வாஸ் பேண்ட். தென் there's a Japanese scientist. He find out like IPS, that is induced pluripotent stem cells. Induced pluripotent stem cells அப்படின்னா you can program any stem cell to இல்லைன்னா ஆல்டர் பண்ற இன்டியூஸ் பண்றது லேப்ல வச்சு பிரெயின் ஸ்டெம் செல்ல you can induce to create liver stem cell, liver cells. இல்லைன்னா ரிவர் ஸ்டெம் செல்ஸுக்கு நீங்க ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும். ப்ரோக்ராம்னா சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம்ல லேப்ல இன்டியூஸ் பண்றது, சேஞ்ச் பண்றது. அப்போ இட் வில் கிரியேட் லிவர் செல்ஸ். அதுக்கு பேர் இன்டியூஸ்ட் pluripotent stem cellsனு பேர். சப்போஸ் ஏதாவது டிஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா உங்க உடம்பு ஃபுல்லாக லிவர் செல்லாக தான் இருக்கு. நீங்கள் அது டிஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா மெமரி லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இட் வில் நாட் அவேர் அபவுட் தி இன்டியூஸ்ட் திங். ஸோ இட் வில் ஸ்டார்ட் கிரியேட்டிங் லிவர் செல்ஸ். சாரி, பழைய என்ன செல், பிரெயின் செல்ஸை உருவாக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ டிஃபெக்ட் இருக்கிறதுல இது நேச்சுரல். ஸோ இட் கேன் பி. அதனால தான் கார்ட் பிளட் பேங்கிங் இஸ் ஃபேமஸ் நவ். The next
Kamo Voleva. It's a asteroid. Asteroid Saturn சொல்றாங்க. ஆக்சுவலா இது வந்து சன்னை சுத்திட்டு இருக்கு. ஆனா எர்த்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு. Nearest to earth and சன்னை சுத்திட்டு இருக்கு. ரொம்ப closest asteroid. 150 ல இருந்து 190 meters the feet வந்து இருக்கு, height இருக்குன்றாங்க. Just a minute. I'll give details. It's a quasi satellite, அதனால satellite கிடையாது. It's looking like satellite. அவ்வளவுதான். So 50 ல இருந்து 190 feet, 50 meter wide. So yeah, image it is there. காமிச்சிட்டியா? ஓகே, எர்த்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு, பட் இட் இஸ் ஆர்பிட்டிங் ரிவால்விங் தி சன். சரியா? ஸோ தட்ஸ் ஆல். தென் கோவிட் ப்ளோ டு டயபெட்டிஸ். டயபெட்டிஸ்ல உங்களுக்கு 3 டைப்ஸ் இருக்கு, நிறைய டைப் இருக்கு. 3 டைப் நேம் நார்மல், டைப் 1, டைப் 2, டைப் 3. டைப் 1, டைப் 2 அண்ட் ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ். ஓகே, டைப் 1 அப்படின்றது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு தான் அக்கறை ஆகும். 16லேருந்து 16க்குள்ளாடி இல்லைன்னா 24க்குள்ளாடி. ஆக்சுவலாக இன்சுலின் வந்து தேவையான அளவு ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. ஸோ யூ பீப்புள் நோ இன்சுலின் பர்பஸ். டயபெட்டிஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற இன்சுலின், நம்ம குளுக்கோஸ் லெவல் நம்ம கம்மியாக இருக்குமா, நம்ம சாப்பிடக்கூடியது எல்லாமே கன்வெர்டட் டு குளுக்கோஸ். நம்ம உடம்புல வந்து குளுக்கோயின் லெவல் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உடம்பு வந்து சுகர் கண்டென்ட் அதிகமாயிரும். அப்போ இதை இன்சுலின் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் கன்வெர்ட் டு லிவரில் வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கும். சரியா? அது நீங்கள் ஃபியூச்சரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி கிடையாது. ஸோ இட் வில் சேவ். அப்போ அந்த இன்சுலினோட பர்பஸ் வந்து இதை கன்வெர்ட் பண்ணணும். சப்போஸ் இன்சுலின் சுரக்கலைன்னா என்ன ஆகும்? உங்கள் உடம்பு வந்து சுகர் பேஷண்ட்ஸாக மாறிடுவீங்க. இது ஒன்று. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து இன்சுலினை சுரக்கக்கூடியது ஸ்ப்ளீன், pancreas. pancreas இன்சுலின் சுரக்கக்கூடியது. சில டைமில் என்ன ஆகும்னா 40 வயசுக்கு பிறகு இல்லைன்னா 50 இயர்ஸ்க்கு மேலே இன்சுலின் வந்து சுரக்கக்கூடியது எஃபெக்டிவாக இருக்காது. நான் இப்போ சொன்னது யங் ஏஜ், ஆனால் யங் ஏஜுக்குள்ள பெரியவங்களுக்கும் வருது. யாரெல்லாம் இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் போடுறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் இன்சுலின் சுரக்கலைன்னு அர்த்தம். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பண்ணுவாங்க. சிலருக்கு இன்சுலின் சுரக்கும், அது அந்த பாடி அக்செப்ட் பண்ணாங்க. அதனால அவங்களுக்கு வேற விதமான ட்ரீட்மெண்ட். இப்போ எல்லாருமே ஒரே விதமான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்கன்னா நோ யூஸ். டைப் 1, டைப் 2 சிஸ்டம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அது மாதிரி யூ ஹேவிங் தேர்ட் ஒன், தட் இஸ் ஜெஸ்டேஷனல். அது ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸுக்கு வரும், நார்மலாகவே வரும். அது குழந்தை சாரி சவுண்ட் ஓகே தானே? குழந்தை பிறந்து லைக் டெலிவரி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு நார்மலைஸ்ட் ஆயிடும். தட்ஸ் அபவுட் தி ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ். தட்ஸ் நாட் ஹார்ம்ஃபுல். பட் டைப் 1, டைப் 2 இஸ் வெரி, நீங்கள் கண்டுக்கல ஒழுங்காக ட்ரீட் பண்ணலை அப்படின்னா ரீனல் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். உங்களுக்கு ஐ அவுட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஹார்ட் அட்டாக்ஸ், அது சுகர் பேஷண்ட், டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து மைல்டு அட்டாக் தெரியாது, சிவியர் அட்டாக்கும் தெரியாது. ரொம்ப பிளாக் ஆனதுக்கு பிறகு தான் தெரியும். சின்ன சின்ன பெயின் இருந்துச்சுன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது. கிட்னி ஃபெயிலியர் and nervous system problems will be there. So be careful. World Diabetes Day, 14th November. So please note it. எல்லா நவம்பர்ல வருதா? இனி எல்லா மந்த்துக்கும் இருக்கு. Okay, the next news. Shale gas. Shale gas is the sediment rocksல இருக்கக்கூடிய deposits. நம்ம organic deposits முன்னாடி sediment rocksல இருக்கும். Methane gas, you people know.
ஸோ இந்த கேஸஸ் எப்படி எடுப்பாங்க அப்படின்னு யூ கேன் சி ஷோ த செகண்ட் இமேஜ், ஷோ இட். அதில் கோல் பெட் கன்வென்ஷனல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய கேஸஸ், ரொம்ப கீழே இருக்கக்கூடிய கேஸஸ் வந்து தட் இஸ் ஷேல் கேஸஸ். இது எப்படி எடுப்பாங்க அப்படின்னா மேலே இருக்கக்கூடிய நம்ம எடுத்துடலாம், கீழே இருக்கிறது கன்வென்ஷனல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய மீத்தேன் கேஸஸ் எல்லாம் கன்வென்ஷனல் ஏரியாவில் இருக்கும். ஷேல் கேஸஸ் வில் பி இன் தி டவுன் ஏரியா, ரொம்ப ஹீட்டான ஏரியாவில் இருக்கும். அப்போ அதை ஃப்ராக்கிங் டெக்னாலஜி மூலமாக எடுப்பாங்க. ஃப்ராக்கிங்னா மேலேருந்து கீழே பைப்பை இறக்கி அதில் கோரும் தண்ணியும் அப்புறம் கோர் கெமிக்கலும் தண்ணியும் அப்புறம் மணலும் வச்சு ரொம்ப ஃபோர்ஸாக அடிப்பாங்க. ஸோ செடிமெண்ட் ராக்ஸை உடச்சிடும். அந்த என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணியை எடுப்பாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கேஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஷேல் கேஸ் வில் பி ரிலீஸ். யூஎஸில் அதிகமாக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. இட்ஸ் அ நேச்சுரல் கேஸ். ஸோ தட்ஸ் அபவுட். இந்தியாவில் ரிசர்வ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கடல் ஓரங்களில் டெல்டாஸில் எல்லாமே இருக்கும். ஏன்னா ஆர்கானிக் டெபாசிட் எங்கே அதிகமாக இருக்கும் அங்கே அதிகமாக இருக்கும். சரியா? ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி தட். தட்ஸ் ஆல். த நெக்ஸ்ட் ஹோமோசெப். கரெக்டா? ஹோமோசெப் இஸ் அ ரோபோட். பேண்டிகூட் உங்களுக்கு தெரியும், கேரளாவில் ட்ரிவாண்ட்ரமில் ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க. சீவேஜ் க்ளீன் பண்ணுறது மெக்கனைஸ்ட். என்ன நம்ம மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங்கை பற்றி பார்க்குறோம். பீப்புள் வந்து ட்ரெயின் மேன்ஹோலில் இறங்கி க்ளீன் பண்ணும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய பாய்சனஸ் கேஸ்னால இறந்து போகிறாங்க. அது மாதிரி நியூஸஸ் பார்க்குறோம். அதை தவிர்க்கிறதுக்காக பேண்டிகூட் மேலேருந்து நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணலாம். ஆனால் ஸ்கில் இம்பார்ட்டன்ட். அவங்களாட்ட போயிட்டு இதை ஆப்ரேட் பண்ண கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? தட் இஸ் நாட் அவேர். ஸோ அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஹோமோசெப் இஸ் அ ரோபோட் டு கிளீன் தி மேன்ஹோல்ஸ். அப்புறம் அக்ராஸ் ஸ்கீம். இது வந்து இட்ஸ் அ மாடலிங் ஸ்கீம். வெதர், கிளைமேட், மான்சூன் எல்லாத்தையும், டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்ணக்கூடிய அக்ராஸ் ரிலேட்டட் டு வாட்? தட் இஸ் வெதர் ரிலேட்டடாக கிளைமேட் சேஞ்ச், தண்டர் ஸ்டார்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம். அப்டேட் 8 sub-schemes under the umbrella of ACROSS. Show the image. Atmosphere climate research, modeling, observing systems and services. That's about the ACROSS. Disaster management, hydro management, agro management, அப்புறம் மீட்ரோலாஜிக்கல் எல்லாமே வரும். சரியா? மழை எல்லாமே. அவ்வளோதான், போதும். தென் ஸ்மார்ட், ஓஷன் ஸ்மார்ட். ஸோ ஓஷன்ஸை வந்து லைக் அதில் இருக்கக்கூடிய கனிமங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான். வெயிட், OSMART, that is Ministry of Earth and Science Killer, Oceanic Services, Modeling, Application, Resources, Technology. Oceanic Services, Modeling, Application, Resources and Technology, the full form. 2018 it was launched. Promote oceanic research and early warning. சுனாமினால வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் ஏர்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, கடலில் நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் ஏர்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, அப்புறம் ரிசர்ச் பண்ணுறது. தட் இஸ் பாலிமெட்டாலிக் நோடில்ஸ் எக்ஸெட்ரா. சரியா? பாலிமெட்டாலிக் நோடில்ஸ் யூ பீப்புள் நோ. கோபால்ட், மெக்னீஷியம், அலுமினியம். இந்த பாலிமெட்டாலிக் நோடில்ஸ்னால் ஒரு மினரல் இருக்காது, நிறைய மினரல் சேர்ந்துருக்கும். அது ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகம், ரொம்ப வெயிட்டும் அதிகம். அதை எடுத்தோம் அப்படின்னா எர்த்துலேருந்து எடுக்கிறத விட அதிகமான ரிசர்வ்ஸ் வந்து கடலுக்குள்ளாடி இருக்கு. அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுற வி நீட் ரிசர்ச். அதனால தான் சாகர் நதி பார்த்தோம், இப்போது ஸ்மார்ட் பார்க்கும். சரியா? தட்ஸ் ஆல். தென் உமன் இன் ஸ்டெம், சயின்ஸ், சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ். யூஎஸில் தான் இதை ஆரம்பித்தாங்க. பெண்களோட ஈடுபாடு எப்படி இருக்குது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸில்? இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் கம்மி தான் வேர்ல்டு லெவலில் கம்பேர் பண்ணும்போது. ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இந்தியாவில் லைக் வேர்ல்டு லெவலில் இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் 2001. யூஎஸ் நேஷ்னல் சயின்ஸ் வந்து இதை ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஆராய்ச்சினா மெஷர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 43% ஸ்டெம் கிராஜுவேட்ஸ் இன் இந்தியா. ஜாபில் இருக்கிறது 14%. அது தெரிஞ்சு ஸ்டெம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, மேத்தமெட்டிக்ஸ், அதில் பெண்களோட பங்களிப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்றது.
இந்தியாவில் 43% கிராஜுவேட்ஸ் ஆர் ஸ்டெம். எது பெண்கள், சரியா? அதில் 14% பெண்கள் வந்து வேலையில் இருக்காங்க, ஸ்டெம் ரிலேட்டட் ஜாப்ஸ். காரணங்கள் என்ன? அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கான காரணங்கள் பேட்ரியார்கி மைண்ட் செட், ஸ்டீரியோ டைப்பிங், அதெல்லாம் டிஎன்பிசிக்கு வேணாம், சரியா? நெக்ஸ்ட், internet through low earth orbit. We having earth orbits. Low earth orbit, medium earth orbit, அப்புறம் high earth orbit. Low earth orbitனா 2000 kilometers வரைக்கும், medium earth orbitனா 2000ல இருந்து 36,000 kilometers வரைக்கும், high earth orbit that is above 36,000 kilometer. So இந்த low earth orbit வந்து எர்த்துக்கு ரொம்ப பக்கத்துல. So we are using satellite, we are not using satellite for communications, that is இன்டர்நெட் கம்யூனிகேஷன் வந்து சேட்டலைட் பயன்படுத்தல, டவர்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம் அண்ட் கேபிள்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம் இன்னைக்கு ஃபாஸ்டஸ்ட் கம்யூனிகேஷன். ஆனால் ஃபியூச்சரில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, பக்கத்தில் சேட்டலைட்ஸ் 2000 கிலோமீட்டருக்குள்ளாடி லாட் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ் 2000 விட வேணாம், அதுக்குள்ளாடி எங்கேயாச்சும் பிளேசஸில் தட் இஸ் அ ஸ்டார்லிங் ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் ஹூம், எலான் மஸ்க். அப்புறம் ஒன் வெப் சர்வீஸ் தானே, ஒன் வெப் யூஎஸ், அவங்க வந்து 5 to 50 ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்காங்க. அப்படின்னா 5 டிகிரிலேருந்து 50 டிகிரி லேட்டிடியூட் வரைக்கும் வி வில் கிவ் கனெக்ஷன்ஸ். ஆனால் சேட்டலைட்ஸை வச்சுருவாங்க, நிறைய சேட்டலைட்ஸ், ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் சேட்டலைட். எப்படி டவர்ஸ் இங்கே வைக்கிறாங்களோ சேட்டலைட்ஸ், டெப்ரீஸ் வல்கனால போடணும். ஓகே, ஸோ டோன்ட் பாதர், who are you to bother? Only study. Okay, listen. ஒன் வெப் அப்படின்றது 5ல இருந்து 50 டிகிரி லேட்டிடியூட் வரைக்கும் சேட்டலைட்ஸை லான்ச் பண்ணி யூஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய பிளேசஸ் அப்புறம் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ்க்கு எல்லாமே சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் கொடுக்குற டார்கெட் பண்ணுறாங்க. ஸ்டார்லிங்கும் அதே மாதிரி தான். பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, சேட்டலைட்ஸ் வந்து எப்போவுமே பர்மனெண்ட்டாக இருக்காது. ஈவன் டவர் வில் சர்வைவ், சேட்டலைட்ஸ் வில் நாட் சர்வைவ். ஸோ தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். அது பாசிபிலிட்டி என்ன ரொம்ப லெஸ் தான். ரிமோட் ஏரியாஸுக்கு ஓகே, நம்ம மாதிரியான ஏரியாஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ எனிவே தே ஆர் டூயிங் தட் இஸ் லோ எர்த் ஆர்பிட் ஸ்டார்லிங் ப்ராஜெக்ட், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சேட்டலைட் மூலமாக கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறது. தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் சுந்தரா சேட்டலைட், கரெக்டா? ஸோ ஐ ஹவ் டோல்ட் லோ எர்த் ஆர்பிட், மீடியம் எர்த் ஆர்பிட், ஹை எர்த் ஆர்பிட். அது மாதிரி சேட்டலைட் ஆர்பிட் வந்து இது ரஷ்யாவோட ப்ராஜெக்ட். சேட்டலைட் ஆர்பிட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யூ ஹேவிங் ஜியோஸ்டேஷனரி ஆர்பிட், எர்த்தை சுற்றி 36,000 கிலோமீட்டர் அந்த பக்கம் சுத்திட்டு இருக்கும். அது மாதிரி இப்படி சுத்தும், சரியா? எர்த் இங்கே இருக்கும், இப்படி சுத்து வரும். ஸோ தட் இஸ் ஜியோ சிங்கர்னஸ். அப்புறம் போலார் சிங்கர்னஸ் இருக்கு, போலாரை சுத்தி வரும், சன் சிங்கர்னஸ் மாடல். Then next is இவங்க பண்ணியிருக்கு டுண்ட்ரா ஆர்பிட். அப்படின்னா சன் சிங்கர்னஸ், ஜியோ சிங்கர்னஸை இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு சைடு மட்டும். தட் இஸ் நாட், ஒரு சைடு மட்டும் எலிப்டிக்கலை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க. கொஸ்டின்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. சுந்தரா சேட்டலைட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஹூம், விச் கண்ட்ரி? ரஷ்யா. த பர்பஸ் இஸ் எக்ஸ்டெண்டிங். இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த ரெட் லைட் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். Okay, that's all. Then projects Swadesh. இது வந்து பிக் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறது. நம்ம பிரெயினை பற்றி நியூரலாஜிக்கல் டேட்டாஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறது. ஃபர்ஸ்ட் லார்ஜ் ஸ்கேல் மல்டி மாடல் நியூரோ இமேஜிங் டேட்டா பேஸ்,
சரியா? ஹியூமன்ஸோட டேட்டாஸை, மூளையோட டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக அவங்களுக்கு என்னென்ன ஃபியூச்சர் ப்ராப்ளம் வரும் ரிசர்ச் பண்ண முடியும். அல்சைமர் டிசீசஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வி ஆர் டூயிங் இட். பார்க்கின்சன் டிசீஸ், நியூரோஜென்ரேட்டிவ், தட் இஸ் காக்னேட்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கக்கூடிய, சைக்காட்ரிக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கக்கூடியவங்க அவங்களோட டேட்டாஸை வச்சு கம்ப்யூட்டர் மாடலிங் மூலமாக வி ஆர் ஐடென்டிஃபைங் த டிஃபெக்ட்ஸ். டேட்டா எடுக்கிறது. ப்ராஜெக்ட் சுதேஷ்னா சுதேசி ப்ராஜெக்ட்னு எழுதிடாதீங்க, கப்பல் ஓட்டிய தமிழனோட ப்ராஜெக்ட்னு எழுதிடாதீங்க. ஸோ தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். சுதேஷ். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். Next, art and culture. Social issues. Realty, art and culture. So UNESCO picks Srinagar as the creative city. UNESCO creative city networkல they are taking 2004ல இருந்து எடுக்கிறாங்க எந்தெந்த சிட்டிஸ் எல்லாம் கிரியேட்டிவ் அப்படின்றது. அதன் அடிப்படையில் இந்தியாவில் வாரணாசி, சென்னை, ஹைதராபாத், அப்புறம் மும்பை, அப்புறம் யூ கேன் சி ஹைதராபாத் சொல்லிட்டேன், மும்பை ஃபிலிமுக்காக, ஹைதராபாத் கேஸ்ட்ரானமி, ஃபுட் பிரியாணி. தென் சென்னை கிரியேட்டிவ் சிட்டி ஆஃப் மியூசிக், வாரணாசி கிரியேட்டிவ் சிட்டி ஆஃப் மியூசிக், அப்புறம் ஜெய்ப்பூர் வந்து கிராப்ஸ் அண்ட் ஃபோக்ஸ். அதே மாதிரி இப்போ ஸ்ரீநகருக்கும் ஃபோக்ஸ் அண்ட் ஆக்ஸ், கிராப்ஸ் அண்ட் ஹேண்டிகிராப்ட்ஸ் அடிப்படையில் தான் கொடுத்துருக்கான். புரியுதா? இப்போ இவ்வளோ சிட்டிஸ் இருக்குது, கொஸ்டின்ஸ் கேன் பி ஆஸ்ட். That's all. The next. Devasagayam Pillai. You people know he born in which place? Natalam. கன்னியாகுமரி தான். நட்டாலம் அப்படின்ற பிளேஸில் 1712. ஸோ ஹிஸ் நேம் இஸ் நீலகண்டன் பிள்ளை. ஆக்சுவலி he is from Orthodox family. எனக்கு தெரிஞ்சு he is a like person from the court of Travancore. அதில் ஏதோ ஒரு முக்கியமான டெம்பிள் ப்ரீஸ்டாக இருந்திருக்கார். அப்போது என்னாச்சு அப்படின்னா he come in contact with the Dutch people. ஏன்னா டச் பீப்புள் இங்கே இருந்தாங்க ட்ரேடிங் ரிலேட்டடாக. அப்போது he converted to Christianity, exposed to. அதுக்கு பிறகு கேத்தலிக் கன்வெர்ட் ஆனதுக்கு பிறகு ட்ரிவாங்கூர் மன்னர் வந்து அவரை ஃபோர்ஸ் பண்ணார், கன்வெர்ட், யூ ஹாவ் டு கன்வெர்ட் அகெயின் டு ஹிந்துயிசம். பட் he never converted, so he was killed. அரல்வாய்மொழியில் he died. So he is the person, he was honored with first Indian as allowed as saints. Okay. Next. Pochampalli village is in Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana. United Nations World Tourism Organization டூரிசமை ப்ரமோட் பண்ணுறது. அவங்க வந்து பெஸ்ட் டூரிசம் வில்லேஜ் அப்படின்றதுல இந்தியாவில் இந்த செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பொச்சம்பள்ளி இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் இக்கத் சாரீஸ், இக்கத் டிசைன். அப்புறம் இன்னொன்று வந்து பூதான் மூமெண்ட், தட் இஸ் வினோபா பாவேக்கு இம்பார்ட்டன்ட். அவர் வந்து அங்கே தான் பிறந்தார். வினோபா பாவே வந்து அது மாதிரி இக்கத் சாரீஸ் வந்து GI டேக் இருக்கு. இட்ஸ் அ சில்க் சிட்டி ஆஃப் இந்தியா, ரொம்ப ஃபேமஸ் இக்கத் சாரீஸ். இக்கத் டை அண்ட் டை. என்னம்மா? Give me examples, I will also tell. So Vinoba Bhave movement also in Pochampalli. So he also born in Pochampalli. So it's very important place. The next. We can complete before one. Then there is a lady called as 1K Obawa, 1D வீரன் மாதிரி. 1K அப்படின்னா சிங்கிளா வந்து ஹைதர் அலியோட ஆர்மியை எதிர்த்தாங்க. சித்ரதுர்கா ஃபோர்ட் வந்து லிசன் இயர். சித்ரதுர்கா ஃபோர்ட் வந்து இவங்களோட கோட்டை. அங்கே ஒரு சின்ன ராஜா இருந்ததாக சொல்லப்படுது. அந்த ஃபோர்ட்டில் இவங்க புருஷன் வந்து அங்கே பாதுகாவலராக இருந்திருக்கு. ஹைதர் அலியோட ஃபோர்ஸஸ் அவரை கொண்டுட்டாங்க. ஸோ ஷீ மாற்றாயிரு. ஸோ அவங்களும் வந்து single-handedly she attacked, but finally killed by Hyder Ali. He is a big person. Hyder Ali is the father of Tipu Sultan. Yeah, good. Okay, 1K Obaba.
1K means ஒண்டி வீரன் மாடல், ஒத்தையில நின்று சண்டை போட்டவர். ஓகே, நெக்ஸ்ட். That is not important. Adi Shankaracharya, he is born in Kerala and his principle is Advaita Vedanta. So எல்லாத்தையும் இங்கே சொல்ல முடியாது. ஆல்ரெடி you people have studied in art and culture. Advaita அப்படின்னா dual god கிடையாது, single god. There is Brahman is the only god அப்படின்ற கான்செப்ட். அவருக்கு தான் இப்போ ஸ்டாட்யூ வச்சாங்க கர்நாடகாவில், Prime Minister. That's why it came in news. Unity. Ramanujan. Adi Guru. He born in Kerala, na? The next. Okay, reports. Very important. First we will finish social issues. Social issues முடிச்சிட்டு we will come for reports. முடிச்சிடலாம், 12:30 முடிச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் இதில் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் தரேன். டைம் இஸ் தேர், ரைட்? We will discuss question answer session also. Every article will have a single question. Yeah. MG Narega scheme. So 100-day job program. அப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது டிமாண்ட் ட்ரிவன். வேலை கேட்குறவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அடல்ட் எல்லாருமே அலோட். சரியா? 15 days you have to give job. The job is not a construction job or asset creation job. Social capital creation. சரியா? ஹியூமன் கேபிட்டல் அண்ட் சோஷியல் கேபிட்டல், பாண்ட்ஸ் கிளியரன்ஸ், ட்ரைனேஜ், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள். அப்புறம் 15 daysக்கு மேலே சேலரி 15 daysக்குள்ளாடி கொடுக்கணும். கொடுக்க முடியலன்னா 0.05% இன்ட்ரெஸ்ட். இதெல்லாம் எங்கே கொடுக்குறாங்கன்னு தெரில எனக்கு. சரியா? ஸோ எனிவே த நெக்ஸ்ட் வந்து 100 days டிமாண்ட் ட்ரிவன். 1/3 வந்து பெண்கள் ரிசர்வேஷன். அப்புறம் வேற ஆமா, இந்த 15 daysல ஜாப் கொடுக்கணும், 15 daysல பேமெண்ட் கொடுக்கணும். 1/3 வந்து உமன். மினிமம் வேஜஸ் ஷுட் பி கிவன். கொடுக்கக்கூடிய வேஜஸ் மினிமம் வேஜஸாக இருக்கணும். அப்புறம் சோஷியல் ஆடிட்டிங். த ஒன்லி ஸ்கீம் கண்டக்டட் சோஷியல் ஆடிட்டிங். எல்லா இடத்துலையும் கிடையாது, கிராம சபா கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. எல்லா இடத்துலையும் கிடையாது, கிராம சபா. சோஷியல் ஆடிட்ன்றது த ரிசர்ச், லைக் பீப்புள் வில் கோ அண்ட் டேக் சர்வேஸ். யா, தட்ஸ் ஆல். இப்போ இதில் நியூஸில் வந்ததுக்கான ரீசன் வந்து சேலரிஸ் வந்து ப்ராப்பராக கூட டிலேஸ் ஆர் தேர். ஸோ தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ். தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு இந்த ஸ்கீம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? படிச்சுக்கோங்க. த நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் சம்பூர்ணா. ஸோ ப்ராஜெக்ட் சம்பூர்ணா அசாமில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பொங்காய் கான் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் அசாம். இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, லைக் மேல்நியூட்ரிஷனை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக. தட் இஸ் சிவியர் அக்யூட் மேல்நியூட்ரிஷன் அண்ட் மாடரேட் அக்யூட் மேல்நியூட்ரிஷன். அதை குறைக்கிறதுக்காக. ஸோ மதர்
மதர் ஆஃப் த ஏரியா, ஒரு ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய தாய், ஹெல்த்தியாக இருக்கக்கூடிய தாய், ஹெல்த்தியாக இருக்கக்கூடிய சைல்டோட தாய் வில் கனெக்டட் டு தி அதர் மதர் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் சைல்டு. அந்த சைல்டு வந்து சப்போஸ் ஹெல்த்தி இல்லை அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் கனெக்ட் பண்ணுறனால என்னென்ன டயட் கொடுக்கணும் அப்படி பேசுவாங்கல்ல, ஃபுட்டு கொடுத்தா அந்த குழந்தையோட நியூட்ரிஷன் லெவல் அது அப்படி அவேர்னஸ் அண்ட் ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்காக தான் the project Sambhurna scheme was introduced. So that's all, that is enough. Diet chart, mother of the healthy child is paired with the target neighbor. அப்படின்னா டார்கெட்னா weaker section will be targeted. சரியா? That's all. The next Jaintia Gaurav Divas. You people know like Ulugun Revolt. That is Birsa Munda. Jharkhand la he is the person Ulugun Revolt. Actually Christian missionaries அப்புறம் land mainly Christian missionaries are the reason. டிக்கூஸ் அவங்க வந்து போய் அந்த ஏரியாவில் போய் கன்வெர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அதனால் முண்டா ட்ரைபல் குரூப் ரிவோல்டட் ஜார்க்கண்டில். த ரிவோல்டட் அண்ட் பிரிட்டிஷுக்கு எதிராக. சரியா? ஃபைனலி இட் வாஸ் சப்ரஸ்ட் அண்ட் ஹி வாஸ் கில்ட். ஸோ அவரோட பிறந்த நாளை தான் 15th November 1875 அவர் பிறந்த நாள். அவரோட டேயை வந்து ஜெயந்தியா கௌரவ் திவாஸ் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ட்ரைபல் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸை ஹானர் பண்ண விதமாக. அப்புறம் தெர் ஆர் அதர் ட்ரைபல் ஃபைட்டர்ஸ் ஸோ மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இட் ராணி கேடன் லீவ், ஷீ இஸ் ஃப்ரம் நாகாலாண்ட். ஹெரக்கா அப்படின்ற ஒரு ரிலிஜனை ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஆக்சுவலாக அதுவும் கிறிஸ்டியானிட்டி இஷ்யூ தான், கன்வர்ஷன் இஷ்யூ. ஸ்ரீ அலூரி சீதாராமராஜு, he is also part of freedom fighting movement, you people know. Aprom Sidhu and Kanu, they are also against British. Yeah, so idella nyabam vechukonga. That's all, enough. The next one, internal displacement. அது டிஎன்பிசிக்கு அந்த அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, படிச்சுக்கோங்க. just know the news. இன்டர்னல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்னது? ஆக்சுவலாக நம்ம நாட்டுக்குள்ளாடி இடம்பெயர்றது. வேர்ல்டு ஃபுல்லாக அப்படி இடம்பெயர்ந்தவங்களோட எண்ணிக்கை யுஎன்ஹெச்சிஆரோட எண்ணிக்கைப்படி ரிப்போர்ட் படி 51 million பீப்புள் இடம்பெயர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி 33 கண்ட்ரீஸில் இது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. மிடில் ஈஸ்ட் ஏரியா கண்ட்ரிக்குள்ளே பண்ணிக்கிட்டது. இந்தியாவை பொறுத்தவரை 5 million பீப்புள் மைக்ரேட். இப்போ கோவிட் டைம் பீரியடில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றது people know that. So இதுக்குள்ள வந்து பார்த்தா இன்டர்னல் டிஸ்பிளேஸ்னா கண்ட்ரிக்குள்ளாடியே மைக்ரேட் ஆகுறது. இப்போ if we are migrated to some other Delhi, Kerala or Bombay, Hyderabad, இந்த மாதிரி அதுக்கு பேர் இன்டர்னல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். The next, பிரதான் மந்திரி கிராம் சடக் யோஜனா. Okay, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana was launched in 25th December 2000. At phase 1, it's a centrally sponsored scheme. ரோடு கனெக்ஷன்ஸ் இல்லாத நார்த் ஈஸ்ட் ஏரியாவெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. கனெக்ஷன்ஸே இல்லாத இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அதுக்கப்புறம் பிரதான் மந்திரி கிராம் சடக் யோஜனா phase 2 was introduced. That is existing other part of the areas. 50,000 kilometers ஏரியாஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக. அதுக்கு பிறகு பார்ட் 3, that is phase 3 2019 டைம் பீரியட், that is ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், அப்புறம் கிராமீன் அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணுறது ரோடு ஃபெசிலிட்டிஸ், ரூரல் ஏரியா
ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி ப்ராஜெக்ட். இதோட டைம் பீரியட் வந்து 2024 வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. என்னம்மா? மினிஸ்ட்ரியா? டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். அப்புறம் நம்ம ப்ராஜெக்ட் சம்யுக்தா, இது ஒடிசாவில் ஆக்சுவலாக லாங்குவேஜ் ரிலேட்டடாக நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் பீப்புள் நோ ஒடிசாவை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரைபல் பாப்புலேஷனில் ரொம்ப அதிகமான ஸ்டேட். நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் ப்ரைமரி எஜுகேஷன் வந்து எதில் கொடுக்க சொன்னாங்க, ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க? ப்ரைமரி எஜுகேஷன்ஸ் ஹவு தே ரெக்கமெண்டட்? மல்டி ஓன் லாங்குவேஜில் கொடுக்கணும், இந்த மதர் டங்கில் கொடுக்கணும் அப்படின்றது. ட்ரைபல் லாங்குவேஜஸில் வந்து கொடுக்குறது ட்ரைபல் லாங்குவேஜஸ் ப்ராப்பராக ப்ரமோட் பண்ணப்படலை. அதனால் ஒடிசா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மதர் டங் பேஸ்ட் மல்டிலிங்குவல் எஜுகேஷன் மாடல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சேம் லைக் பிரைமரி எஜுகேஷன் வில் பி கிவன் இன் த ட்ரைபல் லாங்குவேஜஸ், அதுக்காக. ஸோ தட்ஸ் ஆல். ப்ராஜெக்ட் சம்ஹிதா, சம்ஹதி, சம்ஹிதா, சம்ஹதி. Next, life expectancy under the poor, so urban poor. Ashim Premji report தான் இது. It's a private Wipro oda founder. Like 1/3 of the urban area, 1/3 of the country is urban area. India பொறுத்த வரைக்கும் 18% people lived in 1960. இப்போ எவ்வளவு தெரியுமா இருக்காங்க? 34%. ஸோ ஹெல்த்து இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்குது. பாவர்ட்டியில் இருக்கிறவங்க 30% அர்பனில். அதில் மென் 19.1. ஸோ நான் சொல்கிற நோட் பண்ணுங்கம்மா. பாவர்ட்டியில் இருக்கிறவங்க 30% அர்பன் பாவர்ட்டி. அதில் மென் மட்டும் 19.1%, உமன் 6.2%. அவ்வளோதான். The next is பிரதான் மந்திரி பாரத் கௌரவ் ஸ்கீம். பாரத் கௌரவ் ஸ்கீம்ன்றது ஆக்சுவலாக இட்ஸ் அ ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட். ஆக்சுவலாக பேசஞ்சர் ட்ரெயின் இருக்குது, நம்ம கூட்ஸ் ட்ரெயின்ஸ் இருக்குது, ஃப்ரைட் காரிடார்ஸ், ஃப்ரைட் ட்ரெயின்ஸ் இருக்குது. இப்போ புதுசாக டூரிஸ்ட் ட்ரெயின்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க பாரத் கௌரவ் ஸ்கீம் மூலமாக. இப்போ ரீசெண்டாக கோயம்புத்தூர்லேருந்து சீரடி வரைக்கும் ஒரு ட்ரெயின் விட்டாங்க, ஞாபகம் இருக்கா? அப்போ அந்த சர்க்கியூட், ராமாயண சர்க்கியூட் ஏரியா, மகாபாரத சர்க்கியூட் ஏரியா, வேற புத்தா சர்க்கியூட், காந்தி சர்க்கியூட். இந்த காந்தி வராது, காந்தி வரும், ஆமாம், தீமெட்டிக் சர்க்கியூட்டில். அது மாதிரி கோஸ்டல் சர்க்கியூட்டு, அது மாதிரி ஈக்கோலாஜிக்கல் என்வாயர்மெண்டல் ரிலேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ், இது எல்லாமே வந்து கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ட்ரெயின் கனெக்ஷன்ஸ். அப்போ இது வந்து சீரடியில் எப்போ ஃபங்க்ஷன் இருக்கோ அப்போ தான் போகும், எப்போ கண்டினியூஸாக இருக்காது. நம்ம ஊரில் உள்ள ட்ரெயின்லாம் கண்டினியூஸாக இருக்கும். அது வந்து அந்த பர்பஸ் டைம் பீரியட் மட்டும். சரியா? திருப்பதி விடுவாங்க, அடுத்து திருப்பதி விட்டுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், கரெக்டானா? சென்னை டு திருப்பதி, அது நார்மல் டூரிசம்னு விட்டுருக்காங்களா? இல்லை. நெக்ஸ்ட், பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா. ஆக்சுவலாக நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் தெரிஞ்சாதான் இது தெரியும், இது படிக்க முடியும். நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டில் we having under National Food Security Act we providing 3 rupees per kg of what? Rice, aprom wheat, or 1 rupee per kg of millet. இது வந்து 75% rural area population and 60% urban population, மொத்தம் 66.6% population is given. இதில் ஒரு ஃபேமிலிக்கு வந்து ஒரு மெம்பருக்கு வந்து 5 kg. அப்போ 5 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா 25 kg. அது மாதிரி அந்தோதய அன்ன யோஜனா, அது எவ்வளோ? 35. அது 5 பேர் இருந்தாலும் சரி, 2 பேர் இருந்தாலும் சரி, 35 kg.
ஸோ இப்படி தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் யோஜனா மூலமாக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டில் அந்தோதய அன்ன யோஜனா இல்லாதவங்களுக்கு இங்கே ஆல்ரெடி 5 கொடுக்குறாங்கல்ல, +5 பர் பர்சன். இங்கே மொத்த ஃபேமிலிக்கு 5. இட் ஹேப்பன்ட். அப்போ இங்கே மொத்த ஃபேமிலிக்கு இப்போ 5 பேர் இருக்காங்கன்னா 25 கிலோ எக்ஸ்ட்ரா. இவங்களுக்கு ஆல்ரெடி 25 + 25 50 கிலோ. இவங்களுக்கு ஆல்ரெடி 35 + 5 40 கிலோ. ரைஸ் மட்டும் இல்லை, எல்லாம் சேர்த்து. இது இவ்வளோ சேர்த்து 5. ஆமாம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் யோஜனா. அப்புறம் சைல்டு மேரேஜ், த மெனஸ் ஆஃப் சைல்டு மேரேஜ். ஸோ இதுவும் அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. we will see some details. So 1/4 of the girl child is going for child marriage in India. The data வேணும்னா காப்பி பண்ணிக்கோங்க, நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன். So 8% of women aged 15 to 19 will go for child marriage. The reason is son preference. அப்புறம் 1.5 million girl child under 18 married. 1.5 million girl child under 18 married. ஸோ ரீசன்ஸ் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன்ஸ், இந்த மேரேஜ் நடக்கிறதுனால ரேப், எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், அனீமியா, social isolation, domestic violence. The next news also related to this, Women National Family Health Survey. அதில் சைல்டு மேரேஜ் இஸ் வெரி ஹை, சரியா சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் முன்னாடி இருந்ததுக்கு டிக்ளைன் ஆயிருக்கு. 27% இருந்துச்சு, இப்போ 23% தான். 20லேருந்து 24 வயசில் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பெண்கள், 18க்கு முன்னாடி கல்யாணம் ஆனவங்க முன்னாடி 27%, இன்னைக்கு 23%. அனீமியா உமன் 57%, வெரி ஹை. அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் ஆல்சோ ரெடியூஸ்ட். மருத்துவ செலவுக்கு செலவு பண்ணுறது. மேல் நியூட்ரிஷன் ஆல்சோ லிட்டில் பிட் ஹை. அப்புறம் பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்க 72.5% தான் பெண்கள். மொபைல் 73.8%. அப்புறம் ஹவுஸ் வச்சுருக்கவங்க, ஓன் ஹவுஸ் 22.7 பெண்கள் பேரில் இருக்கக்கூடிய ஹவுசஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஹேவ் டு பி நோட்டட். எனிபடி வாண்ட் யூ கேன் காப்பி இட் ஃப்ரம் இயர். ஓகே, நெக்ஸ்ட். இது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட்டாக சொன்னேன். இந்தியா யங் வாட்டர் ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராம். இது ஆஸ்திரேலியா கவர்மெண்ட் வந்து சப்போர்ட்டில் இந்தியாவில் பண்ணுறாங்க. வெயிட் 17 ஜல் சக்தி மினிஸ்ட்ரியும் ஆஸ்திரேலியா கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க அண்டர் தி நேஷனல் ஹைட்ராலஜி ப்ராஜெக்ட். சரியா? இதோட பர்பஸ் வந்து ஜாப், லைக் ஏர்ன் ஃப்ரம் ஜாப். ஜல் சக்தி மினிஸ்ட்ரியில் ஜல் ஜீவன் மிஷனுக்கெல்லாம் ஜாப் நடக்கல, அந்த அவேர்னஸ் ஜாப் மூலமாக லேர்ன் பண்ண வைக்கிறது. அப்புறம் எக்ஸ்போசர் 20% பீப்புளை வந்து லேர்ன் பண்ண வைக்கிறது, இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். அப்புறம் எஜுகேஷன் 10%. இது 70%. டோட்டல் அப்படி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சர்டன் ஏரியாவில் இந்த ப்ராஜெக்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. யூத்தை வந்து பாப்புலரைஸ் லைக் பாப்புலரைஸ் இன் தி சென்ஸ், இந்த ப்ராஜெக்ட் வாட்டரோட இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து பாப்புலரைஸ் பண்ணுறதுக்காக. சரியா? ஸோ நேஷனல் ஹைட்ராலஜி ப்ராஜெக்ட் அண்டர் தி சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீம். Central Sector Scheme. It was introduced in the year 2016 under the Ministry of Jal Shakti. அப்புறம் பெனிஃபிஷியரி எடுத்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் எடுத்தீங்கன்னா ரியாலிட்டி, அக்சசிபிலிட்டி அண்ட் வாட்டர் இன்ஃபர்மேஷன்.
reliability, accessibility, and water information. Water info. Then you having beneficiary. யார் அப்படின்னா project beneficiaries. Surface and groundwater planning bodies, water information system, public awareness. அது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை beneficiaries. That's all. அப்புறம் next ஓவர் நியூட்ரிஷன் ஸ்மார்ட் வில்லேஜ் போஷன் கேன் இருக்கா? ஓகே, நிதி ஆயோகும் பில் கேட்ஸோட ஃபவுண்டேஷனும் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க போஷன் கேன். நேஷனல் டிஜிட்டல் ரெபாசிட்ரி ஹெல்த் அண்ட் நியூட்ரிஷன். நேஷனல் டிஜிட்டல் ரெபாசிட்ரி ஃபார் ஹெல்த் அண்ட் நியூட்ரிஷன் அப்படி ஒரு ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் எல்லா நியூட்ரிஷனல் பெனிஃபிட்ஸான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அப்புறம் ஹெல்த் நாட் அக்ராஸ் லாங்குவேஜஸ், எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் இந்த நியூட்ரியன்ஸ் இந்த வெப்சைட்டில் போடக்கூடியது எல்லாமே அந்த லாங்குவேஜில், தமிழ் லாங்குவேஜ் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் கிடைக்கும். அது மாதிரி டார்கெட் ஆடியன்சஸ், தட் இஸ் கரெக்டான பீப்புளுக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போகிறது. ஓகே, ஸ்மார்ட் வில்லேஜ் ப்ரோக்ராம் 75 villages பிகாஸ் ஆஃப் த 75th இண்டிபெண்டன்ஸ். ஸ்மார்ட் நியூட்ரிஷனல் வில்லேஜாக மாற்றுறது, அது ப்ரொமோட்டிங் நியூட்ரிஷனல் அவேர்னஸ், ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் கொண்டு வர்றது மெயின்லி. வெயிட் அவைல் நியூட்ரிஷனல் அவேர்னஸ், எஜுகேட்டிங் பிஹேவியரல் சேஞ்சஸை கொண்டு வர்றது, ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் ஆன் நியூட்ரிஷன். அப்போ அந்த நம்ம ஊரை இப்போ செலக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த வில்லேஜில் வந்து நியூட்ரிஷனல் அவேர்னஸ் கொடுப்பாங்க, என்னென்ன ஊட்டச்சத்துக்கள் எடுக்கணும், டயட் சென்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நிறைய. அப்புறம் பிஹேவியரல் சேஞ்சை கொண்டு வர்றது எஜுகேஷன் மூலமாக, பீப்புள் ஸ்கூல்ல எல்லாம் மாற்றுறது. அப்புறம் ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் மேல் நியூட்ரிஷன், ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் டு டிஸ்ட்ராய் மேல் நியூட்ரிஷன், ஸ்டாப் மேல் நியூட்ரிஷன், அதை கொண்டு வருது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி திங்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஓவர் சோஷியல். தென் அவார்ட்ஸா ரிப்போர்ட்ஸ். Okay, first National Assessment Survey. Sorry, Achievement Survey. It was taken under the Ministry of Education. 38 lakh children's, 1.23 lakh schools all over India. Learning outcome and health of education எப்படி இருக்குன்றத மார்க் பண்றாங்க. Taken in 22 languages. இல்ல கிரேட் இருக்கு, கிரேடு டிஎன்பிசிக்கு தேவையில்லை. 3 and 5 வந்து லாங்குவேஜ் இவிஎஸ் எடுக்கிறாங்க. அப்புறம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அது வேணாம், சரியா? லேர்னிங் அவுட்கம் எப்படி இருக்கு, யார் எடுக்கிறாங்க? 2 சர்வே இருக்கு, ஒன்று அசர் ரிப்போர்ட்டு, இன்னொன்று வந்து என்ஏஎஸ். அசர் ரிப்போர்ட் எடுக்கிறது பிரதம் என்ஜிஓ, என்ஏஎஸ் எடுக்கிறது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன், சரியா? ஸ்கூலில் எடுக்கிறாங்க, அவ்வளோதான். ரெண்டுமே லேர்னிங் அவுட்கம் தான், அவ்வளோதான். ஒன்று ஸ்கூல் பேஸ்டு, இன்னொன்று வெளி ஹோம் பேஸ்டும் இருக்கு. ஓகே, தென் அசர். அசர் தானே, அசரை விட்டுட்டோமோ? Whether Asar is there? Asar was not there. Okay, we will see. Global State of Democracy Report. அதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய show the diagram. Display it. Okay, you can see. இதில் நீங்கள் இதை ரிலீஸ் பண்ணவங்க எல்லாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. Just know the name. அவ்வளோ போதும். It was released by Institute for Democracy and Electoral Assistance. அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. டெமோக்ரஸியில் என்னென்ன இருக்கும்? ரெப்ரசன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸி, பார்ட்டிசிபேட்டரி என்கேஜ்மெண்ட், ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், அப்புறம் இம்பார்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், செக்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட்ஸ். ரெப்ரசன்டேட்டிவ்னா எலெக்ஷன் ப்ராசஸ்,
பார்ட்டிசிபேட்டரினா பீப்புள் கிட்ட டிசிஷன் மேக்கிங் கேட்குறது லா மேக்கிங் பண்ணும்போது. இம்பார்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னா மதம் ஜாதி இனம் சாராமல் பாகுபாடு இல்லாமல் வேலை செய்கிறது. செக் அண்ட் பேலன்ஸ்னா நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் சில தப்புகள் பண்ணும்போது, அடுத்த வாட்டி நம்ம எலெக்ஷன் அதுதான் செக் அண்ட் பேலன்சஸ். மீடியா இருக்குது, ஜுடிஷியரி இருக்குது, எஃபெக்டிவ். அப்புறம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்னா பீப்புள் ஆக்சஸ் டு ஜஸ்டிஸ், லிபர்ட்டி, லைஃப் அண்ட் ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் அண்டர் தி ரிப்போர்ட் வில் பி நோட்டட். ரொம்ப டீட்டெயில் அந்த பெரிய சர்க்கிள் மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும். சரியா? த நெக்ஸ்ட் வந்து குளோபல் நியூட்ரிஷன் ரிப்போர்ட். இட் வாஸ் டேக்கன் பை வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன், தட் இஸ் WHO அசம்பிளியில் இது எடுக்கிறாங்க. 2012 இருந்து ஸ்டார்டட். இந்த டார்கெட்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க 2025க்கு. என்ன டார்கெட்ஸ் அப்படின்னா 40% அனீமியா ஹேவ் டு பி ரெடியூஸ், 50%. 19லேருந்து 49 இயர்ஸில் இருக்கக்கூடிய பெண்களோட அனீமியாவை 50% ரெடியூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு பிறகு செகண்ட் கண்டிஷன் இஸ் ஸ்டண்டிங் ஆஃப் சில்ட்ரன் 40% ரெடக்ஷன் பண்ணணும். அப்புறம் 30% லோ பர்த் ரேட் ஹேவ் டு பி ரெடியூஸ்ட். அப்புறம் நோ இன்க்ரீஸ் இன் சைல்டு ஓவர் வெயிட், ஒபிசிட்டியும் குறைக்கணும். அப்புறம் வேஸ்டிங் லெஸ் தேன் 5% கொண்டு வரணும். 2025குள்ளாடி 194 countries are the part of this group. That is enough. அப்புறம் National Family Health Survey. The survey was taken. Okay. அது போட நேஷனல் கீழே இருக்கு நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே. நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல். நெக்ஸ்ட் நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே was taken by Ministry of Health and Family Welfare. எதெல்லாம் எடுக்குன்னா டெத் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், ப்ரீ ஸ்கூல் எஜுகேஷன், சைல்டு இம்யூனைசேஷன் டேட்டாஸ். அப்புறம் பீப்புள் நோ சைல்டோட வெயிட்டு, நியூட்ரிஷனல் எப்படி இருக்குது, உமன்ஸ் டேட்டாஸ் எல்லாமே எடுக்கிறாங்க. உமன் இந்தியாவில் 1020க்கு 1020 ஆண்களுக்கு 1000 உமன்ஸ் ஆர் தேர். டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் வந்து 2. 60%. Sorry, no idea about the diet, no awareness. சரியா? இதெல்லாம் இந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ யார் எடுக்கிறாங்க? மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபேமிலி ஹெல்த் வெல்ஃபேர், அப்புறம் இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் பாப்புலேஷன் சயின்ஸ். தட் இஸ் எனஃப். என்னென்ன மாதிரியான டேட்டா? நான் உமன் ரிலேட்டட் டேட்டா, சைல்டு ரிலேட்டட் டேட்டா, அப்புறம் டெத் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், இது எல்லாமே மானிட்டரிங் பண்ணுறேன். எவ்ரி 5 years it will be taken. சரியா? இட்ஸ் அ 5th டேட்டா. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் மேலே நேஷனல் நிதி ஆயோகோட மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ். நமக்கு யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமில் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் இருக்கு. It was taken under which categories? Health, education, அப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங். அந்த அப்புறம் 12 இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கும். இப்போ இந்தியன் லெவலில் நேஷனல் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் வாஸ் டேக்கன் பை நிதி ஆயோக். அண்டர் திஸ் கேட்டகரி தான் இந்தியன் லெவலில் எடுக்கிறாங்க. சரியா? 12 நியூட்ரிஷன் லெவல். You can read it there. Show it. 12 targets. Yeah, you can see nutrition of child, adolescent mortality, attendance, school attendance, cooking, fuel, sanitation, drinking water, electricity, housing, asset, bank account category la. சரியா? மூணுன்றது health, education and standard of living. That is important. Enough. Bro. ASAR report. ASAR report is taken from Pratham NGO. வீடுகளில் போய் எடுக்கிறாங்க 3 to 16 years old ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட. 18th.
பிரதம என்ஜிஓ ரூரல் எஜுகேஷன் அவுட்புட் அர்த்தமெட்டிக் ஸ்கில்ஸ் எடுக்கிறாங்க. நம்ம அங்கே படித்தது சயின்ஸ், என்வாயர்மெண்டல் சயின்ஸு, அப்புறம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இதெல்லாமே எடுத்தாங்க. இங்கே வந்து ரீடிங் அண்ட் அவுட்புட் ஆஃப் அர்த்தமெட்டிக் ஸ்கில்ஸ், அப்புறம் ப்ராப்ளம் சால்விங் எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் இந்த வாட்டி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வாட்டி முதல் தடவை ஃபோன் பேஸில் எடுத்திருக்காங்க. தட்ஸ் வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் வந்து 64.3%, 2020 it is 65.8%, இன்க்ரீஸ் ஆனது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸோட என்ரோல்மெண்ட் ரேட். Now it is 70.21%, 70% in 2021. சரியா? ஸோ தட் இஸ் enough. பிரதம் என்ஜிஓ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்னென்ன எடுக்கிறாங்க அப்படின்றது ரீடிங் ஸ்கில் அண்ட் லேர்னிங் அவுட்கம், தட் இஸ் அர்த்தமெட்டிக் ஸ்கில்ஸ், அப்புறம் ரீடிங். சரியா? தட்ஸ் ஆல். அப்புறம் இந்த வாட்டி அவங்களுக்கு லாஸ்ட் இயருக்கு தே காட் இந்திரா காந்தி ப்ரைஸ், அது உங்களுக்கு அடுத்த அவார்டில் வரும். தென் ஸ்மார்ட் போலீசிங் இண்டெக்ஸ், இட் வாஸ் டேக்கன் பை தி இந்தியன் போலீஸ் ஃபவுண்டேஷன். அது இந்தியன் லெவலில் இருக்கக்கூடிய போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு மாடர்னைஸ்ட் இருக்குது, மொபைல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்ற அடிப்படையில் கொடுக்குறான். தட் இஸ் enough. ஸ்மார்ட் போலீஸ் இண்டெக்ஸ்னு பேர். அடுத்த அவார்டா? ஓகே, நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் அவார்ட்ஸில் தயான் சந்த் கேல் ரத்னா அவார்டு வாஸ் லைக் ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா அவார்டு தான் தயான் சந்த் கேல் ரத்னா அவார்டுன்னு மாற்றினாங்க. இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் அவார்டில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் அவார்டு. வெயிட், ஸோ இட்ஸ் கிவன் ஃபார் த ஹையஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு கொடுக்குறாங்க, பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்களுக்கு. அர்ஜுனா அவார்டு வந்து 4 years பர்ஃபார்மன்ஸை பார்ப்பாங்க. 4 வருஷம் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்ற ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு தான் 1961 கொடுக்குறாங்க. துரோணாச்சாரியா ஃபார் கோச்சிங் கொடுக்குறவங்களுக்கு. தியானச்சந்த் அவார்டு வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பிறகு அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன், இப்போ கங்குலி, சச்சின் டெண்டுல்கர், அனில் கும்ப்ளே, டிராவிட், அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் டுவர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அதன் அடிப்படையில் கொடுக்குறது. தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட், பத்மா அவார்ட்ஸ். we having பத்ம பூஷன், விபூஷன், பத்மபூஷன், பத்மஸ்ரீ. ஹையஸ்ட் வந்து பத்ம விபூஷன், பத்மபூஷன் செகண்ட், அப்புறம் பத்மஸ்ரீ. ஸோ பத்ம விபூஷன் வந்து ஹை எக்ஸப்ஷனல் அண்ட் டிஸ்டிங்கிஷ்ட் ஹையர்னஸ் கொடுக்குறாங்க, டிஸ்டிங்கிஷ் ஆர்டர். அப்புறம் பூஷன் வந்து ஹை ஆர்டர், ஹையஸ்ட் கேட்டகரி சர்வீஸ். அப்புறம் பத்மஸ்ரீ வந்து டிஸ்டிங்கிஷ் சர்வீஸ். சரியா? ஹையஸ்ட் வந்து விபூஷன். இதுக்கு வந்து ஒரு கமிட்டி இருக்குது அண்டர் தி பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ தே வில் ரெக்கமெண்ட் தி அவார்டீஸ். சரியா? அவர் பாரத் ரத்னா இஸ் ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டு இன் இந்தியா. அதுவும் பிஎம் ரெக்கமெண்டேஷன். The next is Swachh Sarvekshan Awards. சிட்டி அர்பனில் எடுக்கிறாங்க, இட்ஸ் நாட் கிராமீன். கிளீனஸ்ட் சிட்டி கேட்டகரியில் கொடுக்குறாங்க இந்த அவார்டு. வெயிட், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் அஃபேர்ஸ், QCI தான் குவாலிட்டி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா. தே ஆர் டேக்கிங் தி சர்வே. 4242 cities were taken. கண்டிஷன்ஸ் வந்து 100% ஸ்லட்ஜ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கணும், ODF ப்ளஸ்ஸாக இருக்கணும், ஜீரோ டம்பிங், சேஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட், வேஸ்ட் வந்து எங்கேயுமே வெளியிலே வரக்கூடாது. அண்ட் தென் பெராக், ஷோ தட் பெராக் தவூர் சமான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் 5 கேட்டகரிஸ் அடிஷ்னல்.
திவ்யா பிளாட்டினம், அனுபம் கோல்டு, உஜ்வால் சில்வர், உதித் பிரான்ஸ், அரோஹி அப்ஸ்பைரிங் அப்படின்ற ஒரு சர்டிஃபிகேட்டும் கொடுக்குறாங்க. யாரெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு. தட்ஸ் ஆல். அப்புறம் இந்திரா காந்தி ப்ரைஸ் ஃபார் பீஸ் பிரதம் என்ஜிஓ கொடுத்துருக்காங்க. இது இன்டர்நேஷ்னல் அவார்டு. இது வெளியில் உள்ளவங்களும் கொடுப்பாங்க. சரியா? தட்ஸ் ஆல் ரைட். Finally we completed. So next week we will see நவம்பரில் தமிழ்நாடு ரிலேட்டடாகவும் இருக்கிறதையும், and then the remaining December month we will complete next week. Thanks a lot for joining with us.